announcements before we get started. So first of all, if you want to connect to Wi-Fi, this is the SSID WordCamp Asia. Sponsors and staff, you have your own SSID. So if you are sponsors, please do not connect to this ID. Please use sponsor ID. And that's a password. You can also find this username and password, SSID and password in the signage outside this hall. No smoking allowed on this ground. So if we caught you smoking, we will fine you. And smoking only allowed on the ground floor. Please go to the lobby D for smoking. We have a digital venue map. You can check it out on the website. So let me quickly walk you through the venue map. We are in the hall 1, the big green hall. That's this one. And next to, if you go out of the hall, and then all the way your right, you will find there is job board. Feel free to stick some job vacancies there. We have swag store. You can buy some limited edition swags. And then we have community booth right opposite this hall. So if you go out of this, that's a community booth. Yesterday we had a fantastic contributor day. So if you want to continue the discussion, go ahead to the community booth. And next to this hall, you can see hall 2, the yellow one, right? Next to this one, hall 2, that is the lunch hall. So in order to collect your lunch, you might need this card. This is a lunch and snack card. It's a packed food, so feel free to go and collect your food anytime between 11 a.m. and 2 p.m. So we start serving lunch at 11 a.m. You're welcome to collect your lunch anytime. You might want to stick this card to your lanyard. There's a punch hole at the registration desk. And free swags. We have a limited free swags, cool WordCamp swags at the registration desk. You can start collecting them at 1 p.m. All right? So it's right next to the registration desk. You can see that beside the registration desk. If you're clicking any photos or posting any social media pictures, please use WC Asia hashtag on Twitter or any social media, and join our Make WordPress Slack channel. You can communicate with fellow other organizers there. And at the same time, if you want to share your photos, please scan this QR code and upload your photos, right? We're going to gather all the photos and share with all the attendees. So feel free to take a photo or scan the QR code and share your photos. And now we are at the end of the slides, but I'm going to share about the code of conduct. This WordCamp is also abiding by the code of conduct of the WordPress community. If you have any problem with the attendees or if you have any concerns, please come to the help desk. The help desk volunteer will guide you to the correct person in charge. And we have this code of conduct on our website. And also, there is a printed version next to the registration. So if you are not familiar, I would recommend that you take a look. Thank you. And that's the end of our slides. And I wish you all happy WordCamping in Bangkok. And then I will look forward to seeing your photos and seeing your stories and everywhere in this building and also on social media. Thank you. Thank you. Okay. Okay. We actually have the end of the slide. We have one thing that we missed. We have to add. We have a wellness room upstairs in 8th floor and a quiet room. If you like to register for yoga, please go to help desk. And there's one session each day, today and tomorrow. And you will have to register for the session. It's a limited availability. So that's all. Thank you. Okay. Come on. Sam. Okay. Thank you. Enjoy.
Hello? Is it not on? Yes, it's working. Hello, everyone. Jai WordPress. Okay. My name is Abhishek. I am here host for few sessions. Our next speaker is about to start. We have 3 sessions. In Hall 1, we are having starting your WordPress blog for first next 6 months. Hall 2, how to create a content machine. Hall 3, WordPress through terminal. So if you want to switch, you can. Our next speaker is Shilpa Shah. He is from India. Shilpa. Can you? Can you dim the lights, please? Well, thank you. Hi, everyone. I'm Shilpa Shah. Hey. And I recently started a new blog. So today I'm going to tell you about all the things that I learned along the way, all the things I wish someone had told me before I started, and some things that have worked really well for me so far. So a little bit about me. I'm from Pune, which is just a 4-hour flight. And I'm sure that is more than the average flight time of all the WordCamp Asia participants here. So I actually met someone who traveled 40 hours with 3 layovers. So 4 hours is really close. In my past life, I was a software programmer. I moved on to be a project manager. And I joined hands with Karthik over there. In 2011, I was with Hummingbird until 2021. I moved on. And I'm getting ready to start my new WordPress blog, which is why I'm here. So before we begin, when people say, I want to start a blog, what they're really saying is, I want to work only 2 hours a week. I want to work while vacationing in the Bahamas, sipping my pina coladas, and earning 6-figure incomes in like 3 months flat. But blogging is also about those really lonely nights when your traffic suddenly nosedives and you have no clue why. It's about when you write a brilliantly exceptional post that you pour your heart into and you get 0 visitors. So blogging is hard work, just like parenting. I'll let the picture speak for itself. So parenting is also about helping your child deal with any difficult emotions that he might be having. So, before you start blogging, you need to think about 5 things. Having a lot of good ideas is not necessarily a good thing. You have to decide what your blog is going to be about. You have to have a crystal clear vision exactly what your blog is about, so that every time you touch your keypad, you know what you're going to write about, whom you're talking to. Know your audience. Are they beginners? Are they advanced users? Are you solving a problem for them? Are you giving choices to them? Are you comparing products so that they can buy something? Decide what it's going to be about. Look up your competitors. See if you can identify a gap that all of them are missing. That's brilliant. Go for it. And obviously, you need to have a passion for whatever you're writing, because without that, it will show. If you're just going to write about kitchen cabinets because you think it's trending, but you have no interest in them, it will show, believe me. You need to define exactly what success means to you.
If you're going to say, you know what, let me start a blog, I'm going to enjoy, I'm going to have fun, let me see how it goes for 6 months, and if it works, I'll go for it, or you know what, I'll just move on to something else. So that attitude will take you nowhere. And I promise you, you will be disappointed no matter what. So you need to know exactly how many impressions, how many visitors, or what's the dollar revenue that you're gunning for. And if you're not confident about, setting a dollar target, start with impressions, because to begin with, you'll have 0 visitors. So how many impressions are you getting in the search results? That's a decent thing to keep you motivated. So you can set short-term and long-term goals. Because if I set a long-term goal and tell you, you know what, you need to get 10,000 visitors in 6 months, you'll say, yes, I can do it. But if I tell you 10 visitors like this week, you'll be like, I don't know where they're coming from. So set short-term goals and long-term goals so that it continuously keeps, so that you push yourself and you keep yourself motivated. And yes, put it up on a vision board. It's easy to forget. Once you finish planning and you start blogging, everything becomes a blur. So put it up on a vision board, remind yourself about it every single day. And yes, so think about, the third thing you really, really need to do is think about, are you quitting your day job or are you keeping it? If you're going to do this as a side hustle along with your day job, how many hours can you really commit to it? Set out, put up a calendar, look at the 24 hours that you have, block out time that you need for your personal goals, your personal commitments, running, exercise, family time, kids time, whatever have you, and your daytime job, and then realistically see how many hours you have left. So when you set your goals, that's something that you definitely need to factor in. If this is not a side hustle, if this is a side hustle and you're quitting your full-time 6-figure job, then how much staying power do you have? Do you have enough money to go on with this for like six months? Who's going to pay the rent? So think about all these things before you start. And yes, you need a mentor. It could be anybody. It could be a friend, a cat, a coach, anything in between. I have a coach. And while I've been extremely thrifty and very tight-fisted with my money, I'm spending on the coach. Because he's the calm voice I need to hear when I'm rambling and I'm scrambling and my thoughts are all over the place. He really helps me to make my decision based on logical and sound reasoning, instead of saying, you know what, I feel like doing this today. Because it's always going to be something new the next day. So a coach or a friend, it could be a friend, a peer, a competitor, anybody whom you trust and believe in. And luckily, we are blessed to be with WordPress, and which is full of helpful, friendly folks out there. And if you just reach out to someone, I'm sure somebody will help you to validate your ideas. The imposter syndrome, nothing to be said about it. Get over it. If you think you have nothing of value to tell the world, you're wrong. I used to think that too, but trust me, if you even know how to log into WordPress, that's something that other people are struggling with. So don't be afraid of putting yourself out there and telling the world what you know. And sometimes maybe you're wrong. So what? So admit it, correct it, and move on in life. So with these 5 things out of the way, month 1 is when you start laying the foundation. Start building your site and plan your content. Here, all I have to say is just get your website out there. You will never be happy with your website. It will never be complete. So just simply go for it. I've seen people obsessing over logos and trying to get the color right, but honestly, you're just starting out. Nobody could care less. It's your content that you should focus on. And as long as you have a decent website where people can scroll and read and get to the content they need to, you're fine. There's no point in doing performance improvements if you have no visitors. So why load test your website for 10,000 visitors when you have 0 right now? There's plenty of time to do that later. Yeah. Create a content calendar, because without that, you will lack the structure and discipline everything's okay? Yeah. You lack the structure and discipline to keep blogging. So creating a content calendar will make sure your topics that you write on
are in line with your blog's objective, which I'm hoping with those 5 things you already sorted in your head. So, because otherwise it's easy to say, oh, that guy's writing about this, let me write about that today, or let me write about this tomorrow, and that will only confuse your users. Decide whether you want to publish a post daily, weekly, frequently, how frequently, and stick to it. Month 2, as strange as it sounds, I promise you, once your planning is done and you start executing, the questioning will begin immediately. You'll immediately start second guessing your plan. You'll wonder if it's worth it, and you will want to throw it all away and start afresh. That's the time you need to you have to resist the temptation to do that and stick to it. There'll be plenty of time to pause and look back later, much later. And track your time. That's extremely important because that 4-hour blog post that you thought could actually be 8 hours. So track your time. There's no need to worry about what you're tracking. There might be unplanned tasks that you might not have thought of earlier, but we'll use all this data later. Month 3. So now that you have some content to show for on your website, start signing up for affiliate programs. And be prepared for rejection because you're still new. And it's okay. Don't take it personally. Most affiliate programs allow you to reapply once you have more content and more visitors. So make a note of all of the affiliate programs, the ones you've got approved for or the ones you've rejected, and reapply. Set aside some time every single day to keep track of what's happening in the outside world. Especially if you're working solo, it's easy to lose track of what's happening outside. Sorry. Sorry. Month 4 is when you can start guest posting. So, and when you start guest posting, don't just create random links to random pages on your website, random posts, or just the home page. Choose your links carefully. So it could either be a revenue-generating post, or in your author bio, you could link to a lead generation page where you can have your users sign up and give their email to you. And this article that I've talked about here is, you really should bookmark it. It's a brilliant article for anybody who has a new blog, a new unknown blog, and wants to start guest posting. Right, sorry. So, yeah, so month 5, ramp up your guest posting. Because in month 4, it will take you a long time to just start applying. For me, it takes me 2-3 hours to just zero in and apply for a guest post. And by month 5, you should start writing. So build it, plan it into your content calendar and focus on it. And give it your very, very best shot, because you have to respect the opportunity and the platform that you've been given to showcase your talent. So I usually end up spending twice as much time on a guest post as I do vis-a-vis writing a blog post on my own website. So be sure to give it your best shot. Month 6, now you have the time to pause, look back, and see all that you achieved in the last 6 months. Now is the time where the data that you've been logging, that will come in handy. You'll sort of figure out and say, you know what, I'm spending an inordinate amount of time on stuff that I thought would be really quick. For example, creating header images. If that's taking you too much time, think about outsourcing. Pick a virtual assistant and outsource that bit. Are there things that you planned which you don't enjoy so much? Look at whether you want to outsource that. And now is a good time to think whether you want to change the course. Is it working? Is it not working? And resist the temptation to just say it's not. Because now you need to compare and see where you are. Look at the goals that you had set out for yourself and see whether you achieved them. If you plan to pivot, which I hope you don't need to, but if you do, again, this is the time to reach out to your coach, your mentor, your friend, and have that validated. You need to really think hard and look hard at what you achieved so far before you decide to throw it all away.
And yeah, rely on data and intuition. I'm big on intuition, not so much on data, but I wouldn't recommend that. And yes, just when you think everything is going right, it won't. So there'll be Google updates, and contrary to what most bloggers believe, I think Google updates are always a good thing. If you get hit negatively by a Google update, it means your website is giving a poor user experience, really. So Google is telling you, you know what, you need to do this in order to give the user the best experience they can have. So it's actually an opportunity for you to improve your website. So that's the approach you need to take. Otherwise, it's just going to depress you. Be prepared for self-doubts, especially if you're working alone. There are going to be plenty. Are you doing this right? Are you doing that right? Is that one more successful than me? Why am I not getting the money yet? So there'll be plenty of self-doubts, but really, just stick with it. ChatGPT, AI tools, there'll be so much disruption. I mean, at the pace of technology is frighteningly fast. So you need to make sure you, instead of getting anxious about things like ChatGPT and other AI tools, learn more about it. Learn how you can embrace it. Learn how to adapt it. Bring it and make it part of your blogging strategy instead of trying to stick your head in the sand and saying it's all going to go away or dismissing it right away. So embrace and adapt any new technology that comes in. And yes, like I said, blogging is hard work. If you want to make it successful, it takes dedication and consistency, like everything else in life. And yes, so you need to find your sweet spot, whether it's, it needs to be the right combination of having fun and challenge, just enough to keep it exciting. But so, yeah, so you need to have fun along the way. Yes, thank you so much. Thank you so much. Any questions? That's it? Thank you, Shilpa. Yeah, thank you. Any questions? I have few. Please roll. Okay. If you have any questions, you know where to find me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Shilpa, I have a question for you. Okay. Do you think it's better to start from scratch or acquire a blog and get started? Okay. Yeah, I mean, yeah, that took me a while. And that is something that I seriously considered. Okay. But I did the math, and it didn't quite work out because most websites, when you try to acquire them, they look for 2 years of revenue or at least 1.5 years of revenue. So even if they're like earning $1,000 a month, I will end up paying $18,000 or $25,000, $24,000 for acquiring it. After that, I need to, again, to keep up the momentum and make sure that revenue doesn't drop, I'll have to invest. So I did all that math, and I figured out it's better that I poured in that much money in my own blog. So it'll take me longer to get there, but I chose to go this way. But no way, there's no right or wrong about this. If you have the money to invest, then go ahead. But I didn't want to. So. Thank you. Any questions? Yep. Yeah. Yes, please. You want to get a grab? Can you? Thanks for the presentation. Yes. So you shared what to pay attention when you want to start a blog. Right. But would you like to share why would one choose WordPress? Why should one choose WordPress? Yeah, over other solutions. Okay. So I'll tell you when I started. I went with the simplest approach. I don't know if there are any other blogging platforms out there that are more, faster, better, whatever. I went with what I know. I chose a theme. I chose everything that I did. I chose what was in my comfort zone. Because starting on, I didn't want to take the headache of, hardening the website, hardening the server, taking care of website security. I went with the simplest, easiest managed WordPress hosting. Even though I'm comfortable with self-hosting, I have a decent amount of experience with that as well, I didn't want to take on that burden. So all I'm saying is starting out, just go with whatever you know. If you want to experiment this, I don't know if, I don't want to experiment. I wouldn't recommend it. But yeah.
That's it. Thank you so Shiv. much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. So, in next 10 minutes, we have Sabira with us on how neuroscience can make it better, can make you a better writer. Same time in the hall 2, there will be advanced performance and scalability for PHP developer, and in hall 2, and in hall 3, getting most out of REST API. So let's wait for 5 minutes. If anyone wants to switch, they can join us.
Our next speaker is Sabira from Bangladesh. She will be talking on how neuroscience can make you a better writer. Sabira, over to you. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sabira. Currently I am working as a content strategist at WeDevs. I'm from Bangladesh. So today I am here to discuss on how neuroscience can make you a better writer. So before starting, let's do a small chit chat. So how are you guys? How are you enjoying the WordCamp? I am also enjoying a lot. This is my first time outside my country. In person, I am attending a WordCamp, and this is my first time in Thailand also. Thailand is a very beautiful country, and yesterday was my first time attending the contributor day, and today is my first time I am speaking as a speaker in the WordCamp. So, so many first time actually happening with me nowadays. And actually someone tell me that before starting a little bit chit chat with the audience will reduce my nervousness. So since it's actually not working, my heart is pumping so fast. Okay, so let's get started, okay? So the topic is how neuroscience can make you a better writer. It actually based on my own experience, the experience I have gathering like last 4 and 5 years, and today I am going to share you with that with you. So generally before starting any blog, I used to research on that topics. I used to find the related keywords and set my target audience, do the competitor analysis, prepared outline, and wrote a blog and do other stuffs. So you see, a writer's job is very tough, actually. It has so many steps, and people just scroll it and switch the tab. Okay. So with this process, actually, I have written so many blogs. But the problem happened when I get to my blog and check the performance of those blogs. I found that some of my blogs were doing really very good. They were getting traffic regularly. The CTR rate was very good, and everything was fine. But some of my blogs were not performing as well as I expected. So then I asked myself, why? Why do some of my blogs capture user attention while others are flop? So after working with my blogs, I realized that I have some factors that I need to work with. And one of them was that I need to know more about my readers. I need to understand more deeply their thinking process. It was my realization that I need to do this. And with this realization, I think I should work with neuroscience to dig deep into my reader's mind. So as all you know, like neuroscience is something that works with human brain and the nervous system. And when you put it together, neuroscience and writing, it becomes neuro-writing. So what is neuro-writing? Neuro-writing is something, a particular writing style or layout where you can use a particular phrase or words or scenario, anything that triggers your reader's emotion and make it more engaging, where you can connect with your readers actually, their pain points, and you can keep you yourself in their shoes, and you can understand what actually they want. And in this way, you can make your blogs more engaging, more connecting with them. So neuro-writing actually helps us to get into readers' head and motivate them to take some particular action, write engaging content that appeals to human psychology, and create scenarios so readers can relate their real life with your blogs. So after that, I starting revising my blog, and I getting some amazing result. And from that, my biggest concept was that, like,
writing engaging blog and ranking them on the on Google, connecting with your readers, these things are actually not random. You are the magician. You can do the magic. You have the power to make your blog that much engaging, so your readers will react to it as per your consideration or as per your plan. Everything is in your hand. You can control everything, but you have to know the path, the right path to connect your readers with your thought. That is the magic. That is the point you need to work with. So with these thoughts, with these facts, I work with my blogs, and I find some tips that I have applied to my blogs. So very quickly today, I will share 5 tips with you. Maybe it will help you also. So my first tip is tell your purpose immediately. Whenever you start writing any blog, try to explain your purpose of the blog very quickly. If possible, write it on the first line or the first paragraph as soon as you can. So your audience can set an expectation for your blog from the very beginning of the blog. So there would be no any heartbroken situation, okay? Your reader know what they would expect from your blog, what would they can learn from your blog. So make it so clear from the beginning. So my second tip is be a master on your topic. So whenever we go to the Google and searching for any topic, we are actually searching for some reliable person whom we can trust on. We want some experience, someone. We need an authority body. So you have to be that authority body to write any topic, so people can trust on you. And sometimes we thought that maybe the authority tone means something boring, dry, and hard to understand. But no, authority tone means it shows your confidence, it shows your understanding, it shows your knowledge on a topic, how deeply you know a topic it will show. So you have to be that authority body to explain any topic. So my third tip is use the primacy and recency effect. So if now I give you a list of 10 items, most probably, and then I told you to tell you. So most probably you can recall the first 3 or 4 items, and then you can recall the last 3 or 4 items very easily. But the middle things will be a little bit hazy for you. So this is the common working process actually of our brain. So use this technique to your blog as well. Make your intro and the summary super engaging, and try to give the important information that you want your readers to know. Give these 2 parts. Give all the information in these 2 parts. So it will be so engaging. And another thing is, we all love good news. We, as a human being, we love good news. We like the positive vibes. So make these 2 parts always positive. So it will leave a positive impact on your reader's mind. And don't forget to add a call to action at the end of your blog. So the 4th tip is, tell a story that has suspense and simplicity. Okay, so as a human being, we all are curious. We are curious by born. We love to be thrilled. So at the beginning of your blog, if you say that by reading this blog, you will be able to build a full functional marketplace, or if I say like that, at the end of the blog, you have some secret tips on blog SEO. So this type of things will make your audience or make your readers more curious about your blog. But one thing, you make them curious in the introduction, but how you will make them stay with you for a long time. For that, every part of your blog should be synced with each other. It should be rhythmic. It should be like they are hearing a story. So then it will be more engaging, and you will get more readers for your blog. So my last tip is for today, explain cause and effect. So
as I have told you, that we are curious. Our brain always want to know why and how. If I tell something scientific also, still readers want to know why this happened, why that not happened, something like that. If now I tell you that owls don't have eyeballs, then you will ask me that why Sabira, why they don't have eyeballs, and if they don't have eyeballs, how they look around and something like that. So actually I don't know that. But the point is, the point is your blog should be narrative. Your blog should be answer every question of your readers or the question they might have in their mind. So make your blogs as much as explainable to your readers. So if we see the takeaways very quickly, it will be like that. Organize your information, focusing your reader's mind. Tell readers your purpose immediately. Deliver messages with a positive tone. Avoid passive sentences. Don't make your blog so much hard to read. Always end on a good note. End your writing with a call to action. So my time is up, so if you have any question or if you want to know about more tips, you can follow me at Sabira_Islam at my Twitter, or you can join me with my LinkedIn profile. Thank you. Have a nice day. Thank you, Sabina. That was a wonderful session. Our next session is the one-sentence secret to marketing, influence and getting a yes from users, from Nirav. Nirav is from Mumbai, and he don't need an introduction. Nirav, please. Yep. Good morning. All right, so let them, all right, yeah, let's just go back. Hi, guys. I'm just spotting familiar faces in the audience. So many of you. Good, so welcome. I was 9 years old when I saw my first magic show, a grand magic show, and I was amazed. How can they do that? How can you make a pigeon appear out of nowhere? And the thing that appealed to me the most was the hypnotism. The magicians brought some people on stage, they hypnotized them, and made them do anything that the magician told them. And I wanted to learn that. I said, if I can learn that, that would be so much fun. But do you guys recognize this picture? Anybody? No? It's a show called Magic for Humans on Netflix. It's an amazing show. I recommend you watch it. But my love for magic continued. When I was 13 years old, I actually learned hypnotism. I won't tell you what happened. For that, you can come and meet me later. But magic has always thrilled me. And the ability to talk to people, persuade them, that has been something that I've studied for a long time. But if any of you have liked magic and bought a magic kit, you will open the magic kit and you will see the instruments, you will try it out. Most likely, you will be disappointed. Why? Because you think, oh, it's so simple. Even I can do it. If it is simple, it's not useful. That is what we believe at times. But that is so untrue. Magicians
marketeers, businesses, they all work on some simple principles, and those simple principles actually create magic on stage and off stage. Simplicity is so hard to get. But if you can put things in a simple way, they can actually be magical. And when I was studying persuasion, I saw that persuasion is not new. Persuasion is not something that requires cutting-edge technology. Why? Because persuasion has been around from ever. You see all these big leaders, influencers, kings, all the people, philosophers, they have always used persuasion. And they didn't need Twitter or Instagram or Facebook. How could they do it? And when I was searching for all that, I actually stumbled upon a secret. What I realized that for persuasion, for marketing to work, to get a yes from anybody, what you need to do most is understand the fundamental human nature. If you can understand the human nature, you can do a lot. So let me tell you that secret. A secret that magicians use, marketeers use, and everybody who has influence uses. The secret is like this. People will do anything for those who encourage their dreams, justify their failures, allay their fears, confirm their suspicion, and help them throw rocks at their enemies. Very simple. 27 words. Yeah? Okay, you want to take a picture? Take a picture. Good. So, at this stage, and while we're thinking about this sentence and how it applies to us, what I would really love for you guys to do is to think about your audience. Think about your target. Think about a person that you want to get a yes from, right? Because you will come here, sit in your chair, learn something new, that's not going to make a difference. What's really going to make a difference is if you can go out in the world, talk to somebody, and get a yes from them. Would it? Yeah? So let's do that as an exercise. Think about one person. Think about one specific target that you want to influence. And then what we'll do is we'll break this sentence into its components and see how we can apply that to that sentence. Easy? Up for it? Good. And if you've got notepads or your phones, you may want to do some work with me as we go ahead. So let's break it down. The first word is people. We want to influence people, not computers. So always remember, when you're communicating, there is a real human on the other side. And humans have emotions. Humans have desires. Humans have goals. So it's about people. And people will do anything. They will do anything. So it's about the future. You want to give first and then ask for a favor. They will do anything, but what is that anything will depend on the value that they receive. They won't do it for everybody, though. They will do it for those who. So, people will do anything for some other people, not for some random person, but for those people who do what? Who encourage their dreams first. Look, a lot of parents, they steer their kids into choices and careers that are more normal. They are safe, risk averse. And that's more true for all Asian families. And they steer their kids that way, and the kids also believe that that is normal.
and then they don't pursue their dreams. Then what happens? Suddenly, a stranger comes in, and the stranger encourages them to pursue their dreams. The stranger believes more in them. Who do you think will have more power? The parents or the stranger? Makes sense, right? At this stage, I wanted to think about your audience, the person that you wanted to get a yes from. What are their dreams? What are their aspirations? What are their desires? What is it that they are out there to get? Take a moment, think about it. Okay? We don't like failure, do we? None of us likes failure. And what we do not like, even more than the failure, is taking responsibility for it. We know that taking responsibility gives us power over our actions. It's true. It's a known fact. Yet, we don't want to take responsibility, and we want to blame it to some circumstance, we want to blame it to somebody else, and just move on. Okay? And we've seen this so many times. Have you seen politicians? What do? There is a failure. What do? Blame it on somebody else. Right? Justifying their failures. It's used again and again and again. The flip side is also true. So the flip side of like responsibility gives you power is also true. If you can assure somebody that they are not responsible for their failures, you will have influence over them. If they take responsibility for their failures, they will have power. If you assure them that they are not responsible, you will have power. So you want to justify their failures. In the world of marketing, the justification of failure is by softening the burden of the failure. So you can basically talk about, they did the right choice. In that particular situation, it was right for them to do that, right? Now, the next is allay their fears. Fear stops us from taking action. And it's possible that we will get like jammed. We can't take action if you're afraid. Telling somebody not to be afraid doesn't help. If I'm afraid getting up on the stage and you tell me don't fear, it's not going to work. What works with fear is to be empathetic and work with people until they get over their own fears. Okay? So we want to allay their fears. In marketing, how does this work? Anything that gets you quicker, better, faster results, that's allaying your fears. Then we want to confirm their suspicion. Whenever somebody tells us something that we believe in to be true is true, we feel a sudden surge of superiority. And that surge of superiority also comes in with another thing, that we feel good about the person who confirmed our suspicion. We start to like them. So, whatever is our dream, top marketeers will tell us, yes, what you thought is a hurdle in getting you to your dream is true. It's a hurdle. And use my solution to overcome that hurdle. So that's confirming the suspicion. Easy, isn't it? Anytime you're struggling with somebody, you always want people on your side. You want somebody to be with you to throw rocks at your enemies. Who's the enemy? It could be a situation, it could be a circumstance, it could be anything. But if you can think about your audience once again and think about what is that enemy that they want to slay, and if you can be with them while they slay their demon together, you are their friend. You become their partner. So let's do a test. Think about a person in your life that you have a great chemistry with.
somebody like very close to you, you have great chemistry with, and check which of these 5 things apply. Do they encourage you in your dreams? Do they justify your failures? Do they help you throw rocks against the enemy? Do they confirm the suspicion? Most likely, you will be checking multiple boxes. Think about a product that you love. Think about their website and see whether that checks on any of these. I can bet they'll check more than one box. It's a principle that is time-tested and works. Look, deep, satisfying relationships, okay, they are built on one or more of these principles because these are deep human emotions that everybody wants to take care of. While he talked about all this, there is one thing that is missing, one missing piece. The entire sentence doesn't talk about you. There is no you. Persuasion is not about you. Persuasion is about the other person. You don't need to have an impressive, charismatic personality. You don't need to have great communication skills. You don't need to be able to come up on stage and speak. That is not required. What is required is your focus on the other person. Imagine you're talking to somebody in a conversation, your arguments are great, your offer is great, your product is great. What are you doing? You're looking at the wall, the person is here. Is it going to work? No. Focus on the other person. All right. Last, the deepest relationships, once again, are not based on the duration of your dialogue. The deepest relationships are based on the depth of the acknowledgement and taking care of the deep human emotions. You want to focus on taking care of those human emotions. And that's my secret to you guys. I hope you get a yes today. Thank you. Yep. I don't think we have time for questions, but if you have any questions about this, feel free to catch me around the halls. Thank you, Nirav. That was wonderful. We have 2 minutes for our next session. So are you guys posting on Twitter, Instagram? Please use this hashtag. Twitter is not active. Please post something. It's not just about sponsors and swags. Our next session is about writing for your audience, learning the art of user intent. The speaker is Tarun Sikdar. Tarun, please have the stage. Far places. So I am
Tarun Shikdar. I'm a content writer and marketer. And my topic is going to be writing for your audience, learning the art of user intent content. You know, there are many businesses, nowadays, I've been researching for a few days, few months, few years, that businesses are struggling to create user intent content. And that is how my idea came of, you know, maintaining, letting the user know how you can generate better user intent content for your business. So this is going to be my talking points. The session might sound a little robotic right now because there's not enough time for me to explain everything, but I'll try to do everything. After the session, you can fire out your questions to me. Okay, the first thing is about knowing your audience. How you can know your audience. I mean, while you are writing your content for your user, you got to know your audience first. And the most important thing of knowing your audience first is to write one reader in mind. Like if you have your audience is a class 5 years old or home-stayed mom, then you have to make that mindset, write that content based on that. So the next thing is the fixed income investment is one word. Like you can let your user know. But if your audience is a different base of audience, this fixed income investment might be a difficult sentence to swallow for them. So instead, you can write, instead of fixed income investment, you can write for your user base bonds. That will be much easier for them to follow. Also, similar to that, equities, this might be a bit difficult for them to swallow. You can change it to stocks and shares. This will be much more easier to follow. Also, the capital, you can change it to your original investment. The next thing is figuring out what most of your readers want to know, and this is how you can do. Like if you check out this announcement. This announcement is for a student of a university, and this is how the announcement goes. The Dean of Bangkok University announced that today the faculty of the university will travel to Icon Friday for a colloquium to teach new methods of mathematics. Dr. Thai Wang Lee, the famous mathematician, and 2 other members from the same group will speak at the event. Now, this is an announcement for student. Now, if you don't know your audience, is it the right way to convey your message to them? I don't think so. So, this is the same message in a different way, in a concise way. But what the message matters is that it's for the student. So you shouldn't write your message like this. You should simply say there will be no class on Friday. This is the more important thing they need to read, need to know. So everything that's what they needed to know. And all you were saying is all those things for the faculty members and other stuff. So that's very not important for the readers. So since it was for the student, so you can just simply say there will be no class on Friday. As simple as that. Next, so what do we do before starting a content? Start writing. You can ask 3 questions. You can ask, who is my reader? What do I want them to do? And why should they do it? So when you write about business, when we write about a product or something, we write about features and benefits. Sometimes we get confused, mix features with benefits. So we shouldn't do that. So this is why, because the features is what define the elements of the product. What it does, how it works, the technical specs. This is not the benefits. The benefit is the result of their using it. So you should structure the content based on that. Performing the so what test. Okay, this is a very interesting test we can perform. As a writer, you got to ask few questions while you're writing content. So if you write this, the new blood pressure medicine that just got launched contains angiotensin
to receptor blockers. You can just keep it there, and there will be questions of many readers. Oh, why do we care? Why do we need it? Right? So then you can change it to, it helps relax. You can get to the next point, like it helps relax your veins and arteries to lower your blood pressure and make it easier for your heart pump to blood. So okay, so many of them will find this more relevant to them. But still, there will be people like, well, why should you care? There will be, then again you can write, angiotensin 2 receptor blockers will lower blood pressure by 15 points after 8 weeks. So this is something, this is more something they will be looking for. They're looking for. Still, there will be people who will say, okay, so it reduces the points by 15 points. So what? Why doesn't it reduce for 20 or 30 points? So for answering that question, you can simply, it's okay now? Okay. Okay, so this is the last part. Lowering your blood pressure by 15 points will potentially add 10 years to your life. So this is something we all can relate. Every readers can relate, right? So this is how you should structure your features from first sentence to the last sentence. Next is how to keep the attention of your readers. The only way to do is to make the content personally relevant to them. So this is a email from an HR, and a study suggests that we tend to read our email or content in F pattern. So in order to that, if you put your important messages in the middle, there will be very difficult for them to scan and follow. So what we can do is that start with the most important message on each paragraph. So that since they follow the F pattern, so it's important for you to put your important message on each paragraph at the beginning. So this is how you can answer your email. In the same email, you can place your most important part at the top. Then you can answer subsequently. Okay, this is how we should follow the inverted pyramid format. The most important part at the beginning, top, then the less important, then then the least one. Okay, this is one of the real life example of failed copywriting. Like it was done by Network Rail. So they have given a note like useful information for the passengers. It says King Cross Station are committed to assisting passengers with reduced mobility. Now, the most important thing they missed out is that this is not the message they want the passengers to know. The passenger need to know the lower part, the small. If you require any assistance, please speak to a member of staff or go to the customer email. This part should have been highlighted in the font. That this thing is less important. Another fail example, like today is the day we take the stairs. This is from a health organization who was promoting, to write or to let the user know, let the people know what they can do. This is also a failed copywriting example. Like there are people you have already neglected one of the section of the people, like the people who are already in wheelchairs. They can't really use the stairs. So they have totally neglected one section of the group while writing. They didn't even think about those people while writing these copies. Okay, so the next thing is writing less by saying more. There are 3 reasons to write less, because there are nowadays the attention span is very low. So the readers are really busy. Also the diversity and inclusion is there. Honesty you need. Also you need to when you structure your content, when you finish your content, when you get to the editor mode, you need to cut down 20% of your content from the base. Avoid redundant words. Like example, we are a worldwide global company. Worldwide and global is same.
So you should not use the same word in the same sentence. Avoid flabby phrases. At this moment in time, you can simply write now. So it's the best writers edit their content with a knife, not a pen. So it's what I follow. It's very difficult for me to edit my content because I make a lot of research, hours of research, and after that I start a content. But when I get to the editing mode, it really gets difficult for me to edit it. But I have to edit the content for the betterment of it. So how to get your message across to the widest audience possible? Just be simplistic as possible without using jargon and less complex word. This is one of the example for it. Like one part is with jargon and complexity. The same thing written in a simple manner. You guys can follow. Next, another example is that the defendant, having taken an oath to testify truthfully in a proceeding before a grand jury of the United States, knowingly made a false material declaration. So this is another example where they have used flabby phrases like long, complex words and stuff. You can simply change this by saying the defendant lied in the court. You can say it in one small sentence. How should you explain to convey your message? Okay, don't try to act too clever. Your audience is, you don't think you are the smartest person. Your audience is even smarter nowadays. Avoid using jargon. Be confident and clear about what you are going to write. If you can't explain your idea to a 6-year-old, you don't understand yourself. That's what Einstein said. So you've got to make sure that your content is as simplistic as possible. Even a 6-year-old can understand it and follow. Art of crafting sentences that sing. This is especially important for professional writers and as well as technical writers. Okay. So what is the number one habit that turning your readers off? It is this a long sentence like this, which is very difficult to follow. Instead of that, instead of writing in one sentence like this, para like this, you can simply break down into small pieces, make it simpler. So 24 word is your upper limit. You can use long sentences when your readers like if you have if you have written 12 or 15 word sentence, after 2-3 paragraph, you can, once the reader is a little rested, you can write a long sentence of more than 24 words. As you know, no one will ever complain that something is too easy to read. One more thing, how to incorporate stories into your business writing. I'll be quickly finishing it, it's almost there. In order to incorporate your stories into your business writing, you got to follow these 5 steps. Show, don't tell. Tickle your reader's mind. Use verbs, not noun. Bring your data to life. Also use metaphor as much as possible in your content. So this is how we can structure your story. Once upon a time, there was an island of little people. Every day, they saw their living standards go down. One day, someone asked them to overthrow the government. Because of that, they were given a voice, and they used their voice to say no, until finally, they were free. This is how we can structure a story. This is the topic reference. I think the last part is my motivation drive. I'm almost to the end of my session. Actually, I've had people, coming to me even after 2 years of writing a content. They have reached out to me and they have said, yes, my content has helped me solve a problem. That is what gives me immense pleasure, to write even more, write even better, research for them.
That is what I have been following, I have been taking as inspiration for myself and for my motivation. So I'm almost done. Thank you very much. I think if you have any question, just let me know, because there is no time for question and answer, but you can stay connected if you have any ideas to share, or you just want to simply stay connected with me, you can let me know. And also if you have question related to my question or feedback related to my session, just let me know. Thank you. Please enjoy the WordCamp, and I'll see you guys around. Thank you. Thank you very much, Taran. Thank you. A big WordCamp Asia thank you to Taran there. Thank you. Hello, everyone. My name's Ant Miller. I am your MC here in Track1 for the next 2 hours. Of course, for some of that time, you'll be next door getting a delicious lunch, which is just what we need to keep us going through WordCamp Asia 2023. Yes, that's what we need. Bags of energy. Brilliant. Right. Fantastic. It is my surpassing joy, honor, and pleasure to announce to this stage a person who I know you will be delighted to meet. In fact, many of you already have met her. She is a project manager of enormous experience. She's a team leader, and she is an director of agency operations at Human Made, an agency where she actually hired me many years ago. I've had the great pleasure to work with her, and I have seen her also lead and drive WordPress community teams, exploring the issues of, well, she's running the Polyglots team, or has run Polyglots team, and many of their activities for many years. And she's coming to the stage now to share with you many of the lessons of working internationally, the challenges of language and cultures. But I'm not going to go too far into telling you what she's going to talk about, because she's going to do that. What I am going to do is ask you to give her a fantastic WordCamp Asia welcome to Petra Rejkowska. And if she's still getting her stuff ready, maybe the text coming in a minute. How are you doing? We nearly there? Yeah, I think so. Hello, everyone. Were we about to start? Yeah, let's do that. The stage is yours, Petra. Oh, thank you. I think something is getting set up here still. So this is my last slide, so let's go to the first one before I click play. You're okay. I think I'm ready to go. Am I not ready to go? They're showing. It's fine. The first slide's notes are just empty. It's fine. Yes. Okay. We have slides, so I guess we're ready to go. Thank you, Anne, for the wonderful introduction, and I'm gonna start with a story. So I'm the girl who's always late. And in this particular story, it's 3 minutes after 9, and I am late again, even though I had notifications set up to warn me about this call, and then they all started popping up. Google Calendar, my computer's notification system, but I got stuck writing something in the agenda for the call, so for work in a factory, and that literally meant the company was losing money. But I was born in communist Bulgaria. I spent my first 7 years during the regime, and then it fell when I was 7, and I spent my teenage years rebelling against any rule out there. It was a point of pride. So I almost got thrown out of school my last year of high school because I was late for every single class, even though I was top of my class. Being 3 minutes late means nothing to me. Even if, like, somebody is late for my calls, 3 minutes is nothing, like 5, still fine. But for my American colleague, being late was a sign of me disrespecting her. Time and the way time is perceived is one of the big differences
that exists across cultures. And as businesses go remote, making sure that we understand these cultural differences between ourselves when we hire talent and work with clients across the globe will be more and more important. In a world where we all speak really good English, most miscommunication actually happens due to differences in our cultural programming. In the beginning, there was IQ. You know, businesses wanted to hire smart people, so, you know, it was important as you started growing your career as a professional to kind of be smart. Then at some point, people realized that to be successful in business, you had to be able to work with other people. You know, if everything was done without people, it would be so much easier, wouldn't it? So emotional intelligence was introduced as a concept, and that meant being smart and being able to interact, communicate, and collaborate well with others. CQ is the next level. Cultural intelligence means being able to work with people who are not like you. This is a famous concept of a Danish social psychologist whose name I'm not going to try to pronounce because this is one of the things that I always get wrong. But I love this. He says that culture is the software of the mind. It's the operating system that invisibly runs your life and the way you've been programmed to see the world. Before we dig in, I want to make a short note because we talk quite a lot in the WordPress community about stereotypes. So when discussing cross-cultural learnings, habits, and behaviors, quite a lot of people make the argument that, you know, you shouldn't look at the culture, you shouldn't look at the country, you shouldn't look and, you know, where a person's coming from and like immediately draw conclusions. You should look at people at an individual level because anything else means putting things in a box, putting people in a box. And it's true. We're all unique. But if you ignore the cultural context, you're missing one very, very big thing. Because ignoring cultural context means that you're judging everything with your own culture as a benchmark. Cultural intelligence is an outsider's seemingly natural ability to interpret someone's unfamiliar or ambiguous gestures, behaviors, the way that that person's compatriots would. So I've done 2 jobs that have been different but also related in the past 8 years. In 2014, I joined Human Made as a project manager, their first project manager, and since then we've assembled a big, big theme across the 3 regions, Asia Pacific, EMEA, and Americas, and we started working with cross-cultural and global clients as well. At the same time, in 2011, I got involved with the WordPress community and started translating to Bulgarian. And then in 2013, got involved with the global polyglots team. What does it mean? It means you're helping people from across the globe, from, you know, translating into 200 different languages, to get started, to keep going. And there is a lot of politics when people insist on translating into language. Yesterday at the polyglots table, we discussed why there are 8 English variants and 13 Spanish variants, and very different perceptions of what happens. So I was thrown into a situation where I had to very quickly be able to get along with people from anywhere and in a fully remote environment. And the biggest question that I had in front of me was, how? How do you communicate with people across so many different cultures? How do you know everything about everyone? The best advice I got back there by my then mentor was that you can't know all the things about people. And you also don't have to. Because in its essence,
Cultural intelligence means being able to suspend the judgment based on your own culture. And when I picked the role with the polyglots team, they told me, people just want somebody to listen to them, Petya. So do that, and you don't have to have all the answers. Cultural intelligence is just emotional intelligence with a pinch of genuine curiosity about things that you don't understand. David Livermore, a researcher from the US, defines 10 global cultural clusters. And these are, this is some of the research that I've read to kind of try and create a structure around my personal learnings from the past 8 years based on the work that I've done with my fellow human-made people, clients all over the globe, and also, of course, the polyglots team. It's important to understand how high-level these definitions are. And culture is very, very multi-layered. It doesn't only mean geographical location. You have clusters that are spread, cultural clusters that are spread across the globe. You have clusters that are situated in the same place. But culture is multi-layered. It's geographical location, the way you were brought up, the economic state in which you were brought up. And even within the same geographic locations, there are so many different cultures. So you might be born into one cultural cluster, but highly influenced by another, just like me. I have to admit that my genuine interest in cultures didn't really start before I joined the polyglots team. It's just that organically threw me into the necessity of trying to and getting to understand. And I never was able to really put any structure around my learnings until I read Erin Meyer's book, The Culture Map. So Erin Meyer is an INSEAD professor, and she defines 8 cultural differences among the 10 global clusters, which shape the way we communicate, we evaluate, we persuade, we lead, we make decisions, we trust, we think about time, and we disagree. So we won't have time to dig deeper into each of them, as you can imagine, like there are so many things that we can talk about. But I'm going to share some stories and some learnings for the most important of them that I've used in my practice based on some of my colleagues. Some of these faces might be familiar to you. Others you will see running around WordCamp Asia. Some of them are at the WordCamp for the first time. Some of them have been known in the WordPress community for a very long time. And let's dig into the 8 scales of the culture map using some of their stories. So, communicating. Low versus high context cultures. In low context cultures, good communication is precise, simple, and straightforward. Messages are expressed, understood, there's no reading between the lines, you say something, you mean it. In high context cultures, good communication is sophisticated and multi-layered. Messages are both spoken and read between the lines. Messages are often implied, but not explicitly expressed. And in high context cultures, body language and the way you deliver a message often means way more than what the message itself literally means. So when you have multicultural teams, you really need low context processes. Multicultural teams need low context processes, and non-native English speakers need to be invited to speak. Because if you think about it, remote work strips people from specific cultures from being able to perceive and understand situations based on those cultural environments, the interactions, the body language. Remote takes that away from us. And when you have your camera turned off, you also don't see a facial expression. You know, the Japanese are famous for being able to read the air in a room. That's an actual expression.
So in Confucian Asia and Southeast Asia countries, the environment surrounding a person is as important to them when they're getting a message as it's the actual words coming out of your mouth. And it's important when you're creating your company culture and the expectations around behavior to have these things in mind. When you're in a situation with people from various cultural backgrounds in the room, defaulting to low context communication, straightforward communication, making sure that everybody understands that that's what we're doing is very important. My colleague Miguel is from Brazil. And our Americas region consists of people from the US and from Latin America. So for my Latin American colleagues, it's always hard to understand why they need to be initiative to speak up. Because some of these cultures, and when there's a little bit of a language barriers, you need to be invited to speak. They're waiting for you to make room for them to share your message. It's often hard for them when they're called out, because that doesn't necessarily mean that they're comfortable to speak. And we're going to dig a little bit into why that is, looking at the way people lead across cultures. This has been one of the most interesting things that I've explored and I witnessed during my tenure at Human Made. It doesn't really happen that much in the polyglot community, but it has been very prominent when we started expanding our team at HM. So, low versus high power distance cultures, egalitarian versus hierarchical structures. Human Made is a very low power distance company. What does that mean? It would never occur anybody to call our CEO Tom anything but Tom. He runs around barefoot, during retreats and wears the same pants for 7 years. Nobody really pays attention. You can chat to him about editorial workflows and Age of Empires and his daughter and like various different things. It doesn't really matter who you are in the company. You can call him out in meetings. You can disagree with him in public. And that doesn't really happen in cultures where power distance is very high. And there are a lot of cultures that we hire from that actually default to that, especially in the Asia-Pacific region. Human Made's behavioral framework is based on the way the founders founded the company. So because Tom is very low power distance, kind of by default being accepted that that's okay for everybody to do. But it's not something we explicitly communicate or pay attention to when we hire in our Asia-Pacific region. People have to see that it's okay to kind of go play a game with Tom to understand that that's the norm. And sometimes it's perplexing. About a year ago, I had to hire an allocations team. And I had to hire in two opposite regions. I had to hire in APAC, I had to hire in the Americas. I hired Shannon, who's a wonderful allocations manager in the Americas. She's from Chicago, Illinois. And I hired Vanita, who's over there, who is from Bangalore in India. And they, to me, were very similar girls. Really initiative, really driven, like very high motivation, energy, love people, love attention to detail, and like very organized, very precise, very smiley, very friendly. I wasn't prepared for how different they were, however. We started with the concept of how I'd like to give feedback, because I was their manager, and I have to make this point, like, they were my team, and I was managing a team for the very first time. So the first thing that I really made sure that they understand about me is that, I'm a little blunt. I like feedback in context. I like to tell you as things happen about my perception or the approach that I think would be better. And I like to receive feedback in the same way. If I piss you off, come tell me. If I do something that you don't agree with, just tell me, call me out right there on the spot. We're in a call, we're in a one-on-one, whatever. Just tell me. It's best to work these things out as they happen.
and to clarify these things. They both said, yes, this is great, very enthusiastically accepted this approach. With Chan and I had no issues, but the first time I had to provide feedback for Vanita in context. We were on a call, we were collaborating, co-working. She said, let's do this. And I said, no, I think X will be better. She all of a sudden went blank. And then we went on a one-on-one after the call, and she started crying. And I'm just like, Vanita, what's happening? And she's like, you're going to fire me, aren't you? I was like, what? Why? Why do you think I'm going to fire you? She's like, you just disagreed with me in public in front of people. You corrected whatever I said. You know, obviously I'm not doing well. Obviously I'm going to get fired. but we agreed. Feedback in context, you know, while things are happening. Well, of course I'm going to agree with you. You're my boss. It's like, thank you very much. And Vanita's from India. India has one of the highest power distances when it comes to leading. And it took me a while to understand that. It took me a while to understand that I cannot approach the same situation with my team in the same way, you know. I have to be a little bit more gentle. I have to be mindful of how I correct if I have to correct, or like I provide that feedback. And it's still hard for me to come to me with direct feedback as well. We've talked about this over and over. I now make sure that I make room for that. Or I think about my behavior as things are happening and try and read her body language and cues. So in hierarchical structures, the boss is a strong director who nobody can disagree with, let alone in public. How do you trust across cultures? So there are two basic types: task-based and relationship-based. In task-based cultures, you fulfill your commitments, you do what you said you will do, trust. You're on time, trust. In relationship-based cultures, you have to shape a personal relationship before you actually can trust the person, a colleague or whoever. And in 2017 was very important year for me because I learned two very important things. You cannot do business in Japan without going to karaoke. You cannot do business in Portugal without overeating. There's absolutely no way. Multicultural teams, multicultural remote teams need FaceTime. That is a known fact for everybody that runs a remote company, but it's an especially an especially important part when you have people from relationship-based trust cultures. Decisions. How do you make decisions in a cross-collaborative remote team? A lot of companies in the WordPress world were started in the same way. A bunch of nerds start a company and make all the decisions together. And at some point, you have to scale, you have to grow, you have to introduce a structure, you have to start introducing hierarchy. How do you make decisions when the people representing the egalitarian way of leading are used to making decisions all at once? Everybody is consulted. And the people that are from high power distance cultures are expecting the decision to come from the top down and actually feel quite uncomfortable often when they're asked to partake in decision making, especially when the stakes are very high. The first thing you need to decide in a multicultural team, if you're doing a cross-regional team, is how you're going to make decisions. And it's not always easy, because sometimes teams are, in terms of location, they're in the same place, but in terms of culture, they're very different. I'm going to bring up our Americas team again, where, you know, people let the people they perceive have the most authority
be the decision makers, even if they are invited to partake in the decisions. Embracing conflict is the next one. Disagreeing. Are you able to confront in public or not? On the one side, we have our APAC colleagues who are so agreeable about everything in public, who are so polite when they're trying to disagree with you. On the other side of this, we have Frank, our colleague Frank, who will call you an idiot in a post and then have absolutely nothing against going for a beer with you. The big difference is that, for our APAC colleagues, if you yell at each other in public, that's it, relationship over. For our German and Luxembourgish and Dutch colleagues, you yell at each other in a meeting and then you go grab lunch. There's no issue at all. Here's Kadam speaking a little bit about the dynamic that the Americas team has. Just in regards with the fact that you cannot call people out in public and cannot disagree in public. And some people in our Americas regions just don't do that. So frankness or diplomacy? What do you do with feedback? Negative feedback is provided in public or in private. Are you speaking truth to power in public? Is speaking frankly a gift or a slap in the face? It's important to think about that when you decide how you will be evaluating and providing feedback, especially in a multicultural environment. Why versus the how and the art of the persuasion across cultures? I'm going to skip this one because I'm kind of running out of time, but if you want to talk about it, we can do that after the call. It's one of my favorite ones, and the example that I once read that I remembered was, when you were at school during math class, did you learn theory first, or did you go for the equation and then learn by doing? That's the big difference between the way people perceive that across cultures. So let's go back to time and the perception of time across cultures. And the big question here is, do you work to live or do you live to work? And that's what differentiates the people that perceive time differently. Linear time, project steps are approached in a sequential fashion, completed one task after the next. In flexible time, everything happens at the same time. Things can move and shuffle and shift. Many things are dealt with at once, and interruptions are accepted. The focus is on adaptability and flexibility, and that's valued across the organization. So then, why is being 3 minutes late for a call so important? Why is it such a big deal? Well, I'm going to give you the answer to that question for myself at the end of this talk, but the truth is, because the culture map is very relative, it depends so much on the context. How do you develop your cultural intelligence? As individuals, leaders, and as a business. It starts with thinking about what your core values are. So, which bits make you you? What are the values, behaviors, and habits that absolutely define you, without which you wouldn't be you? That is your core. The rest is your flex. The rest is your ability to adapt to people who are different than you. So, I was with a friend on a trip in Bulgaria, funnily enough. So my parents are not religious. We weren't really brought up religious. So I didn't know that to go in a monastery, you need to wear a headscarf and, you couldn't show your arms. So this nun really scolded me in front of the monastery and said, like, you're not going in there like I was wearing a tank top and jeans. You're not going in there like that. Like, cover your heads and do that. And I was just like a rebellious 20-year-old woman. I was just like, who's going to make me cover my head? Like, come on. My friend looked at me and said, you're going to miss on a really amazing experience because you're being stubborn and unwilling to budge even that much. So what's in your core?
and what's in your flex. On the left is your typical corporate salesman who will sell you anything. Like, you don't trust them for nothing because their core is like, you can't understand what their value is. On the other side is my grandmother who insisted that the only valuable way to live as a woman is to be a mother and a wife, and that is it. There's no other way. There was no flex there. Like, the flex there is just so that, you know, I kept going back to see her, you know, just like compensated by food. The tricky bits between your core and your flex are your knots. The things you are unsure about, that you wonder about, that are a part of who you are in principle because they've been there all your life, but that you kind of feel uncomfortable about. My knots, one of my biggest knots is my tolerance for bullying, for toxicity, because I was raised in an environment that allowed for that to happen, and I perceived that that would the only way to kind of survive and thrive in that environment was to accept it, and unfortunately sometimes partake. I've done that. But I started questioning that. And that's what needs to happen to develop your cultural intelligence, questioning your knots. CQ is developed by having the courage to have those conversations that make you deeply uncomfortable. Can only develop cultural intelligence if people decide to share their differences with you. And they will only share and trust if you show them that you have enough cultural intelligence to understand. And that is the paradox. So have the willingness to admit to your knots and either move past them or accept and acknowledge them. You're willing to listen, but like listen, genuinely interested in what the other has to say. Listen not to reply, but to understand. Be aware of your knots. Learn to make a fool of yourself. It really happens, and to laugh at yourself. Recognize and stand to cultural intolerance. Tune your head, body, and heart towards listening. And you might not understand, but you will definitely learn. Curiously enough, cultural intelligence actually starts with reverse engineering your own culture, understanding why you are the way you are. I'm late again, overtime. But after that meeting that I told you about at the beginning, I made a decision. And now I'm never ever late for a call anymore. I set up a reminder 3 minutes before, I jump on the call immediately and just like sit there until anybody else joins. Because being on time is in my flex. But for some of my colleagues, it's in their core. It's easy for me to change that. It's less easy for them. And that's a very simple example of how easy it is sometimes to adapt to others. There are much harder, much bigger topics. But the important thing is to question ourselves and to think what we're willing to do. Thank you. Oh! Thank you very much, Petya, for your wisdom and sharing some personal stories as well. The blend of the professional and the personal, the open source and the client-facing industrial all comes together. We have time for some questions from the audience now. I'm sure there are some people wondering maybe how these lessons can apply in your professional life or as you contribute to open source now. So, do I see any hands from the audience right now? If not, I can follow up. Oh no, there we go, down there at the front. Can we have a microphone down here to a couple of people asking questions at the front? That would be great. Thank you, Petya. An inspiring talk. How do you manage this in the polyglots team? Because that's where the complexity gets really complex. Well, you make room for people's stories and for their truth, because everybody has theirs, you know?
the first very, very valuable lesson was not to react when, like especially on WordPress Slack, and that's not just the polyglots team. Not to react when somebody seems rude, not to react when someone's language seems aggressive, not to react when somebody passionately defends something, not to react with correcting behavior immediately, but trying to read and understand and ask questions to get where the person is coming from. That's always been my absolute kind of default mode when dealing with polyglots drama as well. You know, you try and get to understand why people are the way they are. There are very interesting happenings in the WordPress community. You know, people kind of fight for community leadership in their regions, even though they don't get like kind of paid for volunteering in WordPress, but it's so important that you are a name, a prominent name in the WordPress community. And in some places, people are unwilling to kind of give up that role ever, make room for others. So then you start exploring their core and their flex. You start bringing the global cultural awareness into their lives without preaching, just telling stories of others, sharing your own stories. That's what worked the best. It worked with the Italian community. It worked so well. Great, great people, but they didn't want to budge. Like, they didn't want to let anybody else in. And then we organized the Contributor Day in Milano and invited them in, and they saw how many people were enthusiastic about actually joining their efforts without taking anything from them. And it happened. So that's how. There's a question there? I think we have another question down here. Yes, sir. So there are some regional cultures, as you mentioned, and then there are some company or professional cultures. So how can we differentiate them, and how we can embrace regional cultures into our organizational cultures? Yeah. Well, it depends where your organization starts, right? Because usually where your organization starts and the values that the people who start the organization are the first cultural values, the first values that the company has in general. First of all, it's really good to define your values as a company, because a lot of companies don't really explicitly do that for a very long time. So get together and talk about what's important for you to be, what's important for your culture to be like. Define those things and then start from there. As you add a new member of a team, ask yourself whether they come from the same background as you, and if not, involve them. Get them to kind of comment on your current cultural values. The interesting bit is, like, people usually join companies because of the values that they kind of present to the world. I don't know how many times I've joined Human Made and I've loved Human Made, or I noticed Human Made because I saw your behavioral framework and your company values on the website. So lead with that. That will help you attract the people that are attracted to the same things that you are. Yeah, and then when you already have a company, or you're in a company where there are cultural clashes, it's the big thing for me is to not implement like a cookie cutter, the same approach towards everybody. To allow people to be who they are, and to see whether there is adapting your behavioral framework and your cultural values so that they can work for the majority of the people. And if not, because maybe that won't be possible because your clients, for example, are representing a specific cluster, then you have to make sure that people buy in to your company culture and company values. Otherwise, you're going to have issues all the time. Do we have any more questions from the floor? Yes, sir, over here. Oh. Hello. Hello. Thank you for such an insightful talk, Petya. My question was specifically around sort of how do you manage your core and flex to not appear, say, on the one hand, duplicitous, on the other hand, being too accommodating, especially in a situation where maybe there are a range of people who have different core and flex configurations, I guess. Absolutely. Well, I can safely say that I've not had a single comfortable moment since I joined the WordPress community. My beliefs have been challenged all the time by different perspectives. How do I manage this? It starts with like just the gut feeling, but it moves across
across time as well, you know. I feel like I become more and more flexible. And at some point, I had to kind of stop. I've become too accommodating across the years, especially when dealing with like conflict situations. Because you can't accept everybody's position. At the end of the day, we have to make a decision. It's different when it comes to behavior versus like rules within a company. So it's different within the WordPress community where, you know, people are allowed to be much more of themselves than you can actually do in a company culture, in a professional environment. I guess I test my core and my flex against my company's values. This is the best answer that I can give. I know that there can be differences there in regards to some of the behaviors, but I make sure that I'm bought into whatever my company says our cultural values are. Otherwise, you know, you wouldn't just like feel comfortable, first of all, asking others to abide by those cultural norms, and I wouldn't be comfortable doing that myself as well. But the other important thing is to question whether things are changing, not just inside of you, but also in your company. Because as more people come in, maybe they're bringing something valuable that you're missing on if you just like insist that this is us forever. So, yeah, I guess, does that answer your question? Okay. Yeah. Okay, I think Stefan has a question. We have one? Yes. Yes, thank you for the great talk. I was wondering, do you have suggestions for how to implement this in your team, or how to get people to understand the importance of cultural intelligence? Yeah. So, gathering together and talking about it and exploring the different scales and mapping out where people are there is the first. There's a very simple, yet a little corporate, and like whenever something in relation to culture comes from the kind of Western corporate world, I question it a little bit, but there technically is an available CQ test that you can run across the company in relation to tolerance and like how people perceive others. So there are actually tools. I can probably, I've got the slide deck with slides and a couple of references on there. So I think some of that stuff is linked in there, but yeah. There is a tool that you can, like almost a questionnaire, which you can send to everybody where they answer simple questions to map out where they are in regards to understanding the other people's differences in that are around them. And yeah, we can look into that a little later. We haven't tried it though, like I haven't tested it. I started digging into this structured exploration of cultural intelligence quite recently. So we are still at Human Made to actually like do anything about that. We are very culturally aware and we try and be more and more adaptive. For example, when we're implementing company strategy, you know, recently adopted high-performing teams. Well, high-performing teams specs has a point where you have to be able to embrace conflict as a way to move, you know, past obstacle. Well, that's easier in some regions than others, where like just arguing in public is unacceptable to begin with and ruins relationships. So adapting and working with your teams when you're doing company strategy and trying to implement a similar approach in different regions, adapting that so that people can understand what that means and practice better is very helpful. On that note, could we possibly have Petya's last slide up on the screen again? Because you've left your presentation up, it's on Speaker Deck, so people can go and have a look at your presentation. Oh, it's Speaker Deck/Petya. Yeah, okay. So you can find all the links and references will be on there. You're on Twitter as Petya. I'm on Twitter. I'm gonna link up a bunch of references. I think we're out of time, and I don't want to be late. No, not again. Okay, Petya, thank you very much indeed. If you'd like to, and thank you. And I just want to say, 7 years working with you, I have learnt so much. Thank you for sharing. Anthony. Sorry, everyone. A little bit of a moment there. Okay, right, so everyone gets to eat some food now, which will be fabulous. And then, after lunch, an hour hence, back in here for Topher DeRosier with more amazing stories from WordPress around the world, the Hero Press story. I'll be your MC for that session, and I will also be over in Track 3 at 4 o'clock. But until then, bon appetit, and thank you very much indeed, WordCamp Asia!
7, 8, 9, 10. Hello there. Welcome to WordCamp Asia. Perfect.
afternoon, Bang! สวัสดีตอนบ่ายนะครับชาวกรุงเทพทั้งหลายยินดีต้อนรับกลับมาที่ Track 1 นะครับในเซสชั่นช่วงบ่ายของ WordCamp เอเชีย 2023 นะผมยินดีนะครับที่จะบอกว่าทุกคนคงจะอิ่มกันแล้วก็ให้คงจะได้ทานอาหารอร่อยใครยังไม่ได้กินก็ไปกินในห้องข้างๆได้นะที่เรียกว่า lunch room นะครับโอเคถ้าครั้งที่แล้วคุณไม่ได้เจอผมแอมมิลเลอร์นะครับผมเป็น MC สำหรับบ่ายวันนี้แล้วก็ผมจะมี MC ท่านอื่นๆที่เรียกว่าเก่งกว่าผมอีกหน้าตาดีกว่าผมด้วยนะครับที่จะมาคุยให้กับทุกคนฟังแล้วก็นำรายการต่างๆที่น่าสนใจมาสู่ทุกๆคนในบ่ายวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ success story ของ Hero Press นะครับจึงเป็นเว็บไซต์ที่พูดถึงเรื่องราวของหลายๆบุคคลที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วก็มหัศจรรย์จริงๆครับในเรื่องราวชีวิตของเขาที่เขาต้องเล่าให้เราฟังแล้ววันนี้เราก็จะมีไอเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเรื่องราวของความสำเร็จแล้วเอามาจากเรื่องของความสำเร็จของ Hero Press นี่แหละแล้วก็เราจะมาดูกันว่าคำว่าชัยชนะคำว่าความสำเร็จของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับ Hero Press นั้นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับขอต้อนรับทุกคนครับโชเฟอร์เดโรเซียนะครับโชเฟอร์เดโรเซียจะมาพูดให้เราฟังขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเอาละครับแน่นอนว่าต้องเซลฟี่ด้วยนะครับขอโอกาสเซลฟี่กับทุกคนหน่อยมันต้องอย่างนี้เป็นไงทุกคนสบายดีไหมขอบคุณสำหรับเสียงตอบนะครับขอบคุณที่มาเข้ามาในช่วงWordCamp Talk นะครับเสียดายมันไม่ได้ชื่อ TED Talk แต่ว่ามันก็เท่พอกันแล้วครับผมจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของ Hero Press แล้วก็เรื่องราวความสำเร็จของ Hero Press แล้วก็คำว่าสำเร็จของผมมันหมายความว่ายังไงและสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับมันมีความหมายเหมือนกันไหมแล้วมันมีความหมายต่อทุกๆคนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่แรกที่อยากเล่าก็คือเรื่องของเซลมาจากซิมบับเวนะครับเธอมาหาผมแล้วก็ผมบอกว่าผมใช้ดิฉันใช้ WordPress เวอร์ชัน 5.6 นะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายไหนขอเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าดิฉันทำงานที่โรงเรียนนะครับแล้วก็พยายามใช้ WordPress กันที่โรงเรียนแล้วก็ทำงานแล้วหลังจากนั้นเริ่มจากใช้ WordPress ก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานในบริษัทที่ดีๆนี่ลีโอมาจากแอฟริกาใต้นะครับในเดือนหลังจากเขียนบทความนะครับใน Hero Press Essay นะครับถึงเรื่องราวส่วนตัวของเขาแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มากมายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะใช้ WordPress เป็นเครื่องมือผ่านชุมชน WordPress ด้วยนะครับในการที่จะล้มเลิกนะครับแล้วก็ต่อสู้กับความต้องการคือในสมัยก่อนเขามีความอยากที่จะปลิดชีวิตตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เขาสามารถกลับตัวมาได้นะครับแล้วก็ใช้ WordPress สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับว่า WordPress คืออะไรมันก็เหมือน Hero Press เนี่ยก็เป็นบล็อกหนึ่งเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ Hero Press นะครับเป็นเรื่องของว่าการใช้ WordPress หรือว่าการเขียนบทความต่างๆนั้นทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้คนจากมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพแล้วก็อายุนะครับมีกระทั่งคุณแม่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือเขียนถึงความรู้สึกในการที่ต้องเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ Hero Press นะครับบล็อกของเราเนี่ยมีบทความมากกว่า250ชิ้นแล้วนะครับที่มีการเขียนไว้แล้วก็ในนั้นเนี่ยบรรจุไปด้วยภาษาต่างๆถึง27ภาษานะครับมันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีนักเขียนบล็อกที่มีทั้งชายและหญิงนะครับที่ในอัตราส่วนที่พอๆกันและรวมไปถึงเพศสภาพอื่นๆที่พวกเขาอยากจะเป็นนะครับและดูสิครับกว่า55ประเทศก็ใช้เป็นผู้ใช้และเป็นผู้เขียนนะครับHero นะครับ Hero Press ของเราผมเห็นแล้วยิ้มไม่หยุดเลยนะครับว่ามันสำเร็จแล้วสำเร็จของผมเนี่ยมันจำกัดความไว้ด้วยอะไรการที่มาพูดวันนี้ทำให้ผมต้องตื่นมากลางคืนแล้วมาคิดมากกว่าเวลาไปพูดหัวข้ออื่นซะอีกเพราะมันเป็นการถามตัวเองว่าไอ้ที่ว่าประสบความสำเร็จเนี่ยผมสำเร็จหรือ Hero Press สำเร็จหรือใครสำเร็จกันแน่แล้วเราจะกำหนดคำว่าสำเร็จเนี่ยให้กับใครและให้กับทุกคนเข้าใจได้อย่างไร
มีอยู่คนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นก็คือคนนี้นะครับเทรมี่ตะคานะครับอยู่ไหมจากอินเดียมักกะลายาที่อินเดียนะครับตอนเจอกันเนี่ยเป็นครูนะครับสอน WordPress ด้วยตอนนั้นเขาหัดเขียน HTML เขียน CSS เขียน JavaScript แล้วก็รู้สึกว่ามันชักเยอะนะครับแล้วก็เรียน WordPress ด้วยตัวเองจนวันนี้เขาเป็น Developer เต็มตัวแล้วเลิกเป็นครูแล้วก็ไปสอน Developer แทนอีกคนคือมาร์คแอนดรูนะครับเขาจากนอร์สตรอมเขาเป็นนักเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับนี่คือเขาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับคือมีแต่คำว่าสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยนะครับ 5,300 กิโลเมตรบนสเก็ตบอร์ดนะครับและช่วยผู้คนทำเรื่องที่ดีๆเรื่องอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าดีแล้วก็อยากจะช่วยนะครับระหว่างเส้นทางการเดินนั้นก็เขาได้พบว่าส่วนใหญ่เป็นมิตรภาพทั้งสิ้นที่เขาได้รับจากคนดีๆทั้งหลายมีคนถามเขาว่ามีเว็บไซต์หรือเปล่าไม่มีเหรองั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับโดย WordPress นั่นเองเขาก็มีเว็บไซต์ของตัวเองฟรีนะครับแล้วผมก็ช่วยเขาฟรีๆด้วยก็คุณคงจะเห็นว่าเวลาเขาไปไหนก็จะใช้แบ็คแพคที่ใส่ได้แค่30 ลิตรแน่นอนแล้วก็นอกเหนือจากแล็ปท็อปก็คงใส่อะไรได้อีกไม่มากแต่ด้วยความช่วยเหลือจากทุกๆคนนะครับเขาก็ใช้แล็ปท็อปตัวเดียวนี้แหละในการใช้ WordPress ผ่านแล็ปท็อปตัวนี้แล้วก็บันทึกเรื่องราวความดีต่างๆที่เขาได้ทำให้คนอื่นและคนอื่นได้ทำให้เขาต่อไปก็เรื่องของการหาความสุขสงบทางจิตใจจากหนทางในชีวิตนะครับจากคนนี้ชื่อบุรุษคนนี้คือจิเทนดราฮาพานีจากอินเดียนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาบอกเขาไม่อยากไปไหนเขาอยากกลับไปบ้านนะเขาไปทำงานที่นิวยอร์กแต่ท้ายที่สุดเขาก็อยากจะกลับบ้านและสุดท้ายเขาใช้ WordPress นั้นในการสร้างโอกาสทางอาชีพขึ้นมาจากอินเดียบ้านเกิดของเขานะครับเพราะนั้น WordPress ก็คืออนุญาตให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในทางอาชีพที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วล่ะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการทำให้ชีวิตมันดีขึ้นมันปรับปรุงขึ้นผมว่านี่แหละคือคำจำกัดความของคำว่าสำเร็จสำหรับ Hero Press และของ WordPress ด้วยนะครับเพราะนั้นความสำเร็จเหล่านั้นแน่นอนครับในสำหรับแต่ละคนมันย่อมแตกต่างกันแต่มันจะมีจุดร่วมอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเอามาย่อยแล้วน่าจะเป็นคำว่า self determination คือรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังมีอำนาจในการที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตทำในสิ่งที่เราเลือกที่จะทำด้วยตัวเองแล้วก็การตัดสินใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนฉันอยากจะลองทำอย่างอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่มีเหมือนกันคือ WordCamp ตั้งอยู่บน WordPress ใช่ไหม WordPress มันฟรีนะครับทุกคนผมคงไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องเสียเงินไม่เหมือนซอฟต์แวร์อื่นๆคนจะเรียนเขียน PHP React อะไรก็ได้ก็มี PHP ก็ฟรี React ก็ฟรีนะครับซอฟต์แวร์ฟรีมีอยู่มากมายแล้วก็ตัว WordPress เองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คุณสามารถที่จะนำโค้ดเหล่านั้นภาษาเหล่านั้นเข้ามาใส่ไว้ใน WordPress ได้ด้วยเช่นเดียวกันในสังคมสมัยใหม่ของเรานั้นมันต้องทำแบบนี้ให้ได้ครับและนอนสิ่งต่อไปที่ต้องทำให้ได้ก็คือการทำงานจากระยะไกลนะครับการทำงานร่วมงานกับผู้อื่นเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกันแต่ทุกคนไม่ต้องมานั่งอยู่ที่เดียวกันผมทำงานอยากอยู่ในที่ที่ผมอยากจะอยู่อาจจะเป็นที่บ้านที่โต๊ะทำงานห้องสมุดห้องเรียนนะในสวนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับหรือกระทั่งห้องน้ำก็ได้ถ้าคุณอยากจะลองนะครับหลายคนก็ที่มาคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้จะด้วย WordPress จากที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับทุกคนที่เดินทางมาที่เมืองไทยนี้คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับและมันทำให้เกิดอิสรภาพในการใช้ชีวิตขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะตอนแรกเนี่ยทอล์กนี้ผมตั้งใจว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรเยอะแยะเลยผมสามารถเล่าได้ทั้งวันจนพระอาทิตย์ตกก็ยังเล่าได้มีเรื่องเล่าเยอะครับเล่าได้ไม่หมดนะผมจะขอคัดมาสักเรื่อง2เรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะแบบว่าเข้าถึงแก่นของ WordCamp นะครับ2คนนี้อยู่นี่หรือเปล่ามีใครเห็น2คนนี้ไหมที่งานนี้ผมรู้ว่าหนึ่งในนี้อยู่ข้างนอกแถวนี้แหละเดินเล่นอยู่หรืออาจจะเข้าเซสชันไหนอยู่ก็ตามเขาอาซิฟนี่มาจากบังกลาเทศนะครับแล้วก็ส่วนบราฮัมก็มาจากปากีสถานผมคิดว่าไปเจอกันที่ WordCamp ซานฟรานซิสโก 2014 นะฮะอาซิฟเนี่ยตอนนั้นเขาค่อนข้าง
ดูแบบน่ากังวลนะแล้วคุณคงจะถ้าคุณรู้นะครับประวัติของปากีสถานกับบังกลาเทศคุณจะรู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหากันนะฮะแล้วก็จะมีคนที่ไม่รู้เรื่องในปากีสถานนี่ก็ไม่ได้สอนนะครับก็ยังมีปัญหาซ้ำซ้อนอีกเขาก็ไม่ได้สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะนั้นเมื่อคน2คนนี้จาก2ประเทศนี้มาเจอกันที่ณปัจจุบันเป็นปัญหาทางการเมืองหรือปัญหาอะไรก็ตามนะกลายเป็นว่าเขาได้ทำความรู้จักกันในทางลึกและคุยกันนานมากและท้ายที่สุดเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็ตั้งบริษัทด้วยกันสร้างแล้วก็จัดตั้ง WordCamp ขึ้นมาแล้วก็เชิญเพื่อนๆมาร่วมนะครับเขาก็เรียกว่าตั้งชื่อตอนนั้นเขาตั้งชื่อว่า WordCamp Crazy แล้วก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาทั้งชาวปากีสถานบังกลาเทศและอินเดียใช่ไหมครับว่าถ้าท่านที่รู้จักเรื่องการเมือง3ประเทศนี้เขาไม่น่าจะมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับแต่คนกลุ่มนี้มาจากทั้ง3ประเทศนี้แล้วเขาเดินทางไปทั่วโลกด้วยกันกลายเป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกันมีวัตถุประสงค์และมีแรงบันดาลใจที่เหมือนกันครับมันน่าอัศจรรย์มากอาซิฟฟาเตอร์เนี่ยพ่อของเขาเนี่ยพ่อของอาซิฟบอกว่านี่ลูกพ่อต้องอยู่ทำงานที่ปากีสถานนะและตอนนั้นเนี่ยมันเรื่องทางการเมืองมันหนักมากนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่ามันคงจะลำบากถ้าต้องถูกจับให้นั่งทำอยู่ในนั้นที่เดียวแต่ Hero Press ตอนนั้นยังไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมรู้จักพวกเขาแค่นั้นเองแล้วพอต่อมาเนี่ยผมได้รู้จักถึงได้มีโอกาสนำเรื่องราวของเขามาเล่าแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี WordPress นะครับมีใครที่นี่บ้างไหมที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้ WordPress เติบโตอยู่เบื้องหลัง WordPress มีไหมเห็นไหมเล่าแล้วเห็นไหมน้ำตาคลอเบ้ากันเลยสินะครับเพราะว่าพวกเรารู้กว่าจะมาถึงวันนี้มันขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของ WordPress นั้นเป็นจุดเริ่มและพวกคุณนั่นแหละที่ผมล้อเล่นกันอยู่นี่แหละพวกคุณนั่นแหละครับถ้าไม่มีพวกคุณพวกเรามาไม่ถึงวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจากใจจริงต่อไปเรามาคุยกันของเรื่องอิตาลีที่มาจากบังกลาเทศกันดีกว่านะครับเพื่อนของผมคนนี้บางคนบอกว่าบังกลาเทศนี่มันมีแต่เรื่องลึกลับมากมายไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยนะครับในฐานะคนหนุ่มที่โตขึ้นมาแล้วกลายเป็น developer ของ WordPress ในที่สุดแต่งงานมีลูกอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เรียกว่าหารายได้น้อยมากลำบากมากนะครับแล้วก็ทำของเขาคนเดียวนะแล้วพอเขาต้องเดินทางมาทำงานนะครับก็ต้องทิ้งลูกเมียไว้แล้วก็เดินทางตลอดเวลาเพื่อที่จะทำงานนะครับแล้วก็ส่งเงินกลับไปที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้งานอื่นแล้วงานนั้นก็คือที่ WordPress นะครับเป็น CEO ของคอมพานีด้วยนะครับ เรียกว่าต้องถูกเผากันอย่างหนักเลยทีเดียวงานนี้นะครับเรียกว่าแอบประจานเพื่อนกันเลยทีเดียวและแน่นอนเขาก็มีอุปสรรคมากมายที่ต้องฝ่าฟันมากมายนะครับที่บังกลาเทศแล้วก็ในที่สุดนะครับโอกาสที่เขาจะได้หาตั้งลงหลักปักฐานแล้วก็กลับสู่บังกลาเทศก็สำเร็จจนได้ในที่สุดเขาก็สามารถทำได้เพราะ WordPress นั้นเปิดโอกาสให้เขาสร้างรายได้ให้เขาทำงานที่ตัวเองใฝ่ฝันให้เติมไฟของตัวเองและมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นและท้ายที่สุดเขาก็สามารถกลับไปได้แต่เขากลับไปได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถใช้ WordPress เนี่ยบริหารงานทำงานได้จากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกรวมถึงบ้านเกิดของตัวเองแต่เรื่องที่ได้ยินกันบ่อยที่สุดผ่านHero Press นะครับก็คือเรื่องที่เราสามารถสร้างอะไรก็ตามขึ้นมาได้จากรากฐานเดียวกันเรื่องนั้นก็คืออำนาจในการกล้าพลังที่คุณได้มาจากการกล้าที่จะร้องขอกล้าที่จะถามนะครับพวกถามกันอยู่ว่าการเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาการขอเหล่านี้มันช่วยอะไรคุณบ้างบอกว่าพอดีฉันเขียนอะไรออกไปนี่ผมคุยกับนักเขียนคนหนึ่งครับบอกฉันรู้สึกเหมือนฉันเชื่อมโยงฉันรู้สึกถึงพลังที่ฉันสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้แล้วมันสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็สื่อสารกับฉันได้นะครับคนนี้ชื่ออาลีนิมอนส์ครับก็ใช้ WordPress อยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเธอคนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน WordPress มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเธอเขียนลงไปก็เหมือนกับการระบายความรู้สึกใช่ไหมครับแต่เธอมาพบว่ามันมีคนที่เขาแคร์และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอเขียนมีคนอ่านนะครับพูดง่ายๆแล้วนั่นมันให้พลังที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวแล้วในส่วนของมิเชลฟริเชตก็เป็นอีกเจ้าของเรื่องราวหนึ่งเธออยู่ห้องนี้ไหมไม่อยู่ดีแล้วครับผมจะได้แอบเล่าซะเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามิเชลคุณรู้สึกยังไง
ไม่ใช่บอกว่ามันเหมือนความรู้สึกของการได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งเหมือนพวกเดียวกันน่ะแล้วก็ทำให้ฉันรู้สึกอยากจะเขียนหรืออยากจะผลิตผลงานออกไปได้มากขึ้นไปเรื่อยๆดิฉันคิดว่ามันทำให้รู้สึกแบบตัวเองมีค่ามากขึ้นนะคะแล้วมีตัวตนอยู่จริงๆนี่คือจะว่าไปแล้วการผลักดันข้อความบทความของคุณออกไปบนเว็บไซต์มันก็เหมือนการส่งพลังในการร้องขอหรือการส่งเสียงถามออกไปว่ามีใครได้ยินฉันไหมมีใครเห็นฉันหรือเปล่านะครับผมว่ามันเป็นพลังที่น่าตรึงใจมากทีเดียวและในส่วนของลีโอโกพวกคนที่บอกว่าเกือบจะฆ่าตัวตายนะครับอันนี้เขาจำได้ไหมเราคุยกันนะครับจำได้ไหมตอนนั้นรู้จักกันได้ยังไงนะฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีค่าเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าจนกระทั่งแม้กระทั่งถึงวินาทีที่ตัดสินใจที่จะผลักดันตีพิมพ์เรื่องราวของผมเองที่เป็นคนที่ไม่มีค่าจะฆ่าตัวตายผมก็ยังรู้สึกผมควรจะได้รับเกียรตินั้นหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่เลยทุกคนมีความอบอุ่นให้ผมทุกคนยอมรับผมและนี่แหละครับทำให้ทุกคนนั้นตกหลุมรักในชุมชนนี้และเราก็ต่างคนก็ต่างที่จะยินดีที่จะหยิบยื่นมือออกไปคว้ามือของคนอื่นเพื่อนร่วมชุมชนด้วยกันผสานพลังกันและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้ใหญ่ขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆความรักอันนี้มันไม่เพียงแต่ความรักที่มีต่อ WordPress เท่านั้นมันทำให้เราสามารถเมื่อเราสามารถผลิตผลงานออกไปได้วันหนึ่งก็จะเกิดรายได้ทำให้เราสามารถส่งต่อความรักไปถึงครอบครัวของคนที่เราอยากดูแลคนที่เรารักให้พวกเขาได้รับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ด้วยนะครับและการเติบโตของสภาพชุมชนของเรานี้นั้นมันย่อมสร้างคุณค่าเหล่านี้ให้เติบใหญ่และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกแน่นอนฮีโร่เพรสนั้นผมขอบอกเลยครับจากใจผมว่ามันคืองานศิลปะครับมันทำให้ทุกๆคนนั้นเข้ามาเราก็เหมือนผืนผ้าใบที่ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราตรงนี้ถือผู้กันลงมาช่วยกันวาดรูปครับก็เช่นเดียวกับงานศิลป์ชิ้นอื่นมันส่งผลกระทบสร้างแรงปะทะทั้งบวกทั้งซาบซึ้งกินใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนอื่นได้และพวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับคือศิลปะชิ้นนั้นทุกคนเป็นศิลปะชิ้นเอกของตัวเองนะครับและการบ้านของคุณนะครับจงกลับไปจงไปทำความรู้จักครับกล้าที่จะถามคุณมีเรื่องราวอะไรคุณเขียนอะไรและจงตั้งใจฟังนะครับอย่าไปคอมเมนต์นะครับให้เขาได้เล่าให้เขาได้เป็นแปลงตัวเขาที่เล่าด้วยเสียงนั้นเหมือนกับเป็นหน้า WordPress ที่เขาอยากให้คุณอ่านและคุณจงตั้งใจอ่านในที่นี้ก็คือฟังนะครับจงฟังเรื่องของเขาและสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นครับจากใจของผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไซเฟอร์นะครับพระเอกของเราจาก Hero Press จริงๆนะครับแน่นอนถ้าอยากเจอเขาก็ติดต่อเขาผ่าน heropress.com แล้วก็ heropressnetwork.com แล้วคุณมีโซเชียลไหมก็มี@heropress แล้วก็ @tofu1kenobi นะครับอาจจะสะกดยาวนิดหน่อยเหมือนอัศวินเจไดนะครับ Kenobi นะครับผมอยากเป็นเจไดนะครับเอาล่ะเรามีเวลานิดหน่อยสำหรับคำถามจากคนในห้องนี้นะครับใครอยากจะถามโทเฟอร์นะครับเชิญครับคุณผู้หญิงมีคำถามให้คุณโทเฟอร์นะครับเชิญสวัสดีค่ะโทเฟอร์ฉันแคลค่ะอยากจะถามว่าถ้าคุณกำลังเก็บเรื่องราวเหล่านี้สะสมเรื่องราวเหล่านี้นั้นอะไรเป็นเรื่องราวของคุณนะแล้วคุณเอาฝันตรงนี้มาจากไหนถึงมาทำ Hero Press แล้วมาเก็บเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยก็มันเป็นเรื่องยาวมากนะแต่จะพยายามเล่าสั้นๆตอนนั้นทำบริษัท XWP แล้วก็เจ้าของเข้ามาบอกว่าให้ช่วยทำอะไรให้หน่อยทำอะไรที่มันสเปเชียลให้กับ WordPress หน่อยผมก็เลยอะไรแปลว่าอะไรนะผมอยากให้คุณออกเดินทางสู่การค้นพบส่วนตัวอะไรบางอย่างเขาก็เลยให้บัดเจ็ตมาก้อนหนึ่งนะครับก็บอกว่าไปหาไอเดียดีๆมานะว่ามีHero Press เป็นหนึ่งในไอเดียนั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นรายการทีวีนะรายการข่าวนะ Press ก็ตามชื่อนะครับแต่คิดว่าน่าจะจบแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็รีบูตอีกครั้งพอมันจบลงแปลงร่างมาเป็นบล็อกตอนนั้นผมก็ตกงานอยู่นะตอนนั้นแล้วก็เรียกว่าตกเป็นทาสความรักในงานของตัวเองก็เลยลองผลักดันHero Press เป็นบล็อกต่อไปสิแล้วก็หลังจากนั้นเดฟนะครับก็เป็นรักของผมก็เป็นไงมีอะไรให้ช่วยแล้วเขาก็ช่วยผลักดันอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำด้วยใจตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะครับมีคำถามอื่นอีกไหมฮะ
สวัสดีฉันแอลลี่นะครับโทเฟอร์แล้วขั้นต่อไปคืออะไรฮีโร่เพลสคุณมีแผนอะไรไหมจะทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้หรือว่าเติบโตไปในทิศทางไหนในอนาคตอีกไหมก็พอมีนะครับสักปีครึ่งก่อนเนี่ยภรรยาผมกับผมเนี่ยก็พยายามที่จะเติบโตให้มากกว่าคำว่า Hero Press แล้วก็ทำเป็นเน็ตเวิร์กอะไรบางอย่างWP Podcast คือชื่อที่เราคิดมาเป็น WordPress Podcasting ด้วยก็ทำ podcast กันนะครับแล้วก็มี Hallway Chat ด้วยตอนนี้เรามีสัก8เว็บไซต์ได้แล้วล่ะก็เติบโตงอกเงยมาจากตรงนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมก็ตกงานแล้วความฝันที่มันยังอยู่ว่าพยายามจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นงานของตัวเองก็เลยสร้างคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าในอนาคตหวังว่าจะใกล้ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดเป็นอะไรที่สร้างรายได้ขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร์ชิพก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ฝันสุดท้ายก็คือผมจะทำแบบนี้ไปจนตายโทเฟอร์อลิเชียนะคะดิฉันอยู่พอดแคสต์ก็แต่ผมขอเผาหน่อยนะครับนี่คือพอดแคสต์พาร์ทเนอร์ของผมเองนะครับเราทำงานด้วยกันแน่นอนว่าเราสามารถที่จะช่วยกันเขียนให้กับ Europace ได้แล้วก็ไปคุยในพอดแคสต์ได้แล้วคุณคิดว่ามีวิธีอื่นไหมที่จะพวกเพื่อนๆเราในชุมชนนี้จะช่วยทำให้ Europace มันเติบโตกว่านี้ก็มีครับมีทำได้หลายอย่างเลยช่วยกันเรียกร้องให้เกิดความสนใจหน่อยนะช่วยกันโปรโมทนิดนึงในโซเชียลอะไรอย่างนี้นะครับเช่นคอมเมนต์โพสอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายเลยนะครับเราเปิดกว้างอยู่นะครับช่วยกันโปรโมทกันละกันอันนี้ก็ง่ายที่สุดอีเมลลิสต์ก็ได้นะครับทำอีเมลลิสต์กันขึ้นมาแล้วก็ตัวผมเองก็มีอีเมลลิสต์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะตอนนี้แล้วก็เพื่อที่จะช่วยดึงดูดสปอนเซอร์ชิพจากบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายนะเพราะเราก็มีคือข่ายคนอ่านเยอะแยะนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่วยกันเรียกร้องจุดสนใจหน่อยนะฮะสร้างจุดสนใจกันนะครับก็นี่ก็คือจะช่วยได้มากแล้วล่ะครับเช่นมาอ่านมาออกความเห็นมาแชร์นะครับมีคำถามเพิ่มเติมอยู่ไหมครับจากพื้นตอนแรกเนี่ยคุณบอกว่าในช่วงpresentation เนี่ยแผนที่เนี่ยเยอะแยะเลยนะปักหมุดเต็มไปหมดแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าโซนไหนหรือประเทศไหนหรืออะไรนี่มันมีเรื่องใหม่ๆมากที่สุดอะหรือแล้วก็ผมที่ถามว่ามันเกี่ยวกับ regional WordCamp ที่เราจัดกันนี้ด้วยว่าเราจัดอยู่ใน region ที่ถูกต้องไหมนะครับดูแมปสินะน่าจะทำให้คุณได้รับแบบความชื่นชมแล้วก็เป็นที่ต้อนรับของทุกหลายๆที่ในหลายทวีปทั่วโลกเลยใช่ไหมก็จริงนะครับรู้สึกว่าหลายอย่างเนี่ยผมรู้สึกได้รับการต้อนรับแล้วก็มีคนเล่าเรื่องลับๆหรือเรื่องที่ว่าเซนซิทีฟหรือว่าเรื่องที่เรียกว่าเป็นความส่วนตัวให้ผมฟังจากทุกเหมือนผมมีเพื่อนสนิทจากทุกมุมโลกเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกโชคดีมากเลยขอบคุณมากๆผมอยากจะให้อยากจะให้ทุกคนอย่ามาคุยกับผมคนเดียวนะครับเราอยู่กันเป็นชุมชนคุยกับเพื่อนๆในชุมชนนะครับนะฮะอยากจะให้ผมคิดว่าอาจจะบอกกันว่าช่วยกันสนับสนุนให้เพื่อนฝูงของคุณในชุมชนนั้นเขียนในสิ่งที่เขาอยากเขียนไปสัมภาษณ์ในสิ่งที่เขาอยากคุยนะครับช่วยกันกระจายเครือข่ายออกไปมันจะทำให้ชุมชนของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นเช่นมีคนบอกว่าทำไมไม่เขียนเรื่องเทคโนโลยีแล้วผมก็ตอบตัวเองว่าอยากจะเขียนทำไมแต่ไม่เห็นอยากจะชอบเลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแปลกใจก็คือบางทีเนี่ยเราอยู่ตรงนี้มานานเนี่ยหัดฟังคนอื่นซะบ้างพอผมมาลองเขียนเฮ้ยจริงๆแล้วผมเข้าใจผิดดีกว่าผมเพื่อเขียนเรื่องเทคโนโลยีมันก็ดีเหมือนกันมีคนชื่นชมด้วยมีคนชอบด้วยเราไม่รู้เลยว่าบางทีคนก็อยากจะฟังมุมมองอื่นๆของเราบ้างเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้หรือเราถนัดหรือเรารักแต่ในเรื่องนี้นะคุณจะพบเลยว่าจงเปิดกว้างรับเสียงรับความคิดเห็นจากเพื่อนๆในชุมชนนะครับแล้วคุณจะมีสิ่งที่ทำให้คุณตกใจประหลาดใจแน่นอนนะครับแล้วคุณมีเรื่องราวอะไรลึกๆที่เซอร์ไพรส์เราบ้างไหมบางทีมันสะท้อนให้เห็นที่ผมเคยได้ยินมามันสะท้อนให้เห็นเรื่องที่น่าสะท้อนใจหรือน่าประทับใจจากประวัติของ WordPress เหมือนกันนะก็จริงนะครับจริงบางทีเนี่ยมีเรื่องประหลาดใจก็คือผมโพสต์ทุกๆสัปดาห์ผมเคยคิดว่าทุกๆคนอ่านเป็นรายสัปดาห์นะครับและผมมาพบทีหลังว่าน้อยคนมากที่อ่านอะไรเป็นประจำทุกสัปดาห์แต่เขา
แม้แต่คนที่บอกเป็นแฟนตัวยงเขาก็ยอมรับนะครับว่าพอผมไปถามเขาจริงจังบอกไม่ได้อ่านทุกสัปดาห์นะครับแล้วผมก็ยอมรับตัวผมเองผมก็ไม่ได้อ่านทุกสัปดาห์เพราะว่าผมมีเว็บไซต์แฟนๆเยอะแยะใช่ไหมล่ะครับนะบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับแต่ว่าไอ้การเล่าเรื่องจริงเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกสนิทชิดเชื่อกันมากขึ้นนะบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะบางทีเรื่องงานอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้ผมเหมือนเป็นเจ้าแม่หรือเจ้าพ่อแล้วแต่คนจะเรียกนะครับคนชอบมาถามเรื่องของออโตเมตเหล่านี้นะครับคุยกันไม่เท่าไหร่พอทำงานอัตโนมัติเป็นแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคงั้นพอแค่นี้นะขอกลับไปอ่านบล็อก WordPress ก่อนนะครับนั่นก็ดีนะครับทำให้เขาพอให้คำปรึกษาเรื่องงานอัตโนมัติแล้วทำให้เขามีเวลาไปอ่าน WordPress มากขึ้นอ่าน HeroPress มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวทั้งกว่า250เรื่องที่อยู่บนนั้นมันมีคุณค่ามากนะครับมันทำให้เปิดดินแดนให้คุณเข้าไปสู่เรื่องราวใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็เพื่อนความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับต่อไปผมจะขอส่งไม้ต่อให้กับ MC ท่านต่อไปนะครับคือโค้ดนี่นะที่จะขึ้นเวทีกันมาเร็วๆนี้นะครับโค้ดนี่นั้นทำที่ GoDaddy Pro นะครับและถ้าคุณรู้จัก GoDaddy Pro คุณคงจะรู้ว่าเดี๋ยวก็จะมาพูดเรื่องอะไรแล้วก็lin.wordpress ด้วยนะครับเป็นทีมเทรนนิ่งเธอก็ทำเช่นเดียวกันขอต้อนรับคอตนี่เข้ามาพูดเซสชั่นนะครับและเธอจะเป็น MC ตลอดบ่ายนี้ด้วยนะครับส่วนผมต้องขอลาก่อนเดี๋ยวผมต้องไปพูดตอน4 โมงที่อีกห้องหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับปิดไฟไม่เป็นไรเปิดได้เลย ปิดไฟแล้วมันหลับเปิดทิ้งไม่ได้เลยครับFranciscan
their life. So we have 10 minutes. ค่ะเรามีเวลาเหลืออีก10 นาทีค่ะก็เจอคนหน้าคุ้นๆนะอยู่ในนี้นะ แต่ว่าฉันไม่คุ้นเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นนะทั้งเนี้ยไม่แน่ใจมีใครอยู่ในนี้บ้างค่ะแพทเทียบริเวณมาที่ด้านหน้าได้ไหมค่ะค่ะตอนนี้ค่ะมีเวลาอยู่10 นาทีนะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเพราะว่าเซสชันจะเริ่มในอีก10 นาทีค่ะมีคำถามค่ะครอฟสเตอร์จากอิตาลีเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับเรื่อง contribute ให้กับ workplace เมื่อวานนี้ก็คือได้คุยกับแพทริยาก็ได้เจอกันในปี 2015 แต่ว่าไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนกระทั่งวันนี้แหละที่ได้มาเจอกันเพราะว่าเรื่องโควิดแล้วฉันก็เลยหยุดการ contribute ในช่วงนั้นในช่วงที่เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้เจอแพทริกเลยค่ะครั้งที่กลับมาก็เป็น contributor อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ดีว่าช่วงนั้นได้หยุดแล้วก็ช่วงนี้ได้กลับมาอีกทีหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอเพื่อนมากมายเลยในที่นี่ที่ workplace แล้วก็ได้มา connect กับคุณอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีฉันไปเจอกับฟรานซิสแล้วก็ได้เจอกับทีมกับคนมากมายนะคะครั้งนี้เราก็ได้มีแบบคนมาช่วยงานอะไรเพิ่มเติมนะครับทั้งที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะฉันเองก็หยุดด้วยเหมือนกันในช่วงที่เป็นโควิดการที่มัน contribute ให้กับ workplace เนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยค่ะเรามีการแข่งขันที่ XWP นะเรามีดิฉันก็รอเพื่อนด้วยค่ะแต่ก็อยากจะทำงานนะก็เลยมีแค่เรา3 คนของพวกเรานี่แหละที่ทำงานด้วยกันฉันควรเราควรจะรอไหมหรือว่าเราควรจะเริ่มเลยดีพูดถึงXWP รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มีความน่าสนุกแล้วก็มีเกม Wingspan ด้วยมันคล้ายๆกับเกมบิงโกอะไรแบบนี้นะแล้วมันก็สนุกมากเลย Wingspan แล้วค่ะตอนนี้ก็มีเวลาเหลืออีก7 นาทีก็เลยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นไปก่อนนะคนอาจจะมองเราอยู่ว่าพวกเราเป็นใครนะดูแปลกๆที่มาอยู่บนเวทีคุยเรื่องอะไรกันค่ะคุณรู้จักคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณบ้างไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักก็หันไปทักทายกันหน่อยนะคะช่วงระหว่างที่รอค่ะมีคนจาก SBP เข้ามาบ้างไหมอยากจะเห็นคนในกลุ่ม SBP เข้ามามากขึ้นนะ
ค่ะมานั่งด้านหน้านะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ใส่แว่นนะฉันจะได้เห็นทุกคนเลยค่ะเห็นทุกคนให้ชัดๆเลยนะตอนนี้มีคนสองคน3 คนฉันเห็นเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มานั่งกันรวมกันอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่ะให้นั่งกับคนที่คุณไม่รู้จักคุณจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ว่า WordPress ทำไมจัดขึ้นมาแล้วเพื่อจะให้คุณเนี่ยได้รู้จักกับคนอื่นWordCamp เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้ามาเป็นว่าคุณอยู่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือเปล่าแต่ว่าคุณเข้ามาเพื่อจะรู้จักกันค่ะเราเจอกันในอีเวนต์แบบนี้ได้เจอกันซึ่งหน้าแบบนี้นะคะใครเป็นคนแรกใน WordCamp Jazz เหรอ Daniel คุณอยู่ที่WordCamp ครั้งแรกด้วยใช่ไหมแล้วมาถึงตอนนี้คุณยังแฮปปี้อยู่ไหมคุณทำงานหนักมากๆเลยนะแล้วคุณก็ยังเป็น organizer ด้วยใช่ไหมเป็นคนที่จัดงานไหมคุณเข้างานตรงนี้คุณมาเข้างานแล้วก็คุณก็เป็นผู้จัดงานด้วยใช่ไหมดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่มาเอเชียเลยนะคะสำหรับฉันอันนี้ก็นั่งเครื่องบินมาหลังจากที่แพนเดมิกนะคะหลังจากที่เป็นโควิดก็หลังจากแพนเดมิกแล้วอันนี้ก็เป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกที่มาเอเชียนี่ค่ะอันนี้เรารออีก5 นาทีนะคะอยากจะร้องเพลงไหมคุณก็เป็นนักร้องเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะอยากจะร้องเพลงหรือเปล่า No, that's I never passed that. We hire so, engineers no. for that. ถ้าจะขอให้ร้องเพลงเนี่ยก็ได้นะฉันชอบร้องเพลง Way down inside. Yes. ก็เห็นดิฉันว่าดิฉันชอบร้องเพลงมากนะครับชอบวงLed Zeppelin บ้างนี่เป็น Whole Lot of Love นะครับเป็นชื่อเพลงโปรดของดิฉันและเพื่อนๆสนิทก็คงจะรู้จักนะครับเอาล่ะมีอีกเพลงไหมมีอีกเพลงไหมนะครับดิฉันคือเครื่องคาราโอเกะนะครับเริ่มกันแล้วนะคะโอ้อย่าเริ่มนะคะอย่าเริ่มเดี๋ยวจะหยุดกันไม่ได้นะคะดิฉันเป็นถึงจะเป็นเครื่องคาราโอเกะแต่ก็มีระดับเหมือนกันนะคะอย่าชวนร้องเพลงที่ดิฉันไม่ชอบนะครับแล้วก็มันก็คงไม่ได้ครบทุกเพลงหรอกนะคะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องรู้สึกว่ามีใครส่งโดรนมาเก็บเราแล้วเนี่ยเราอาจจะคุยเรื่องไร้สาระมากไปหรือเปล่าหรือพูดตลกมากเกินไปเอาดูซิโดรนเขาบินมานี่เขาจะมาถ่ายอะไรเราหรือว่ามาแอบฟังเราร้องเพลงเรามาร้องเพลงต่อดีไหมคะชอบเสียงดิฉันไหมคะอ๋อมีคนได้ยินว่ามีคนร้องขอเพลงมามามิยาอันนี้มามามิยาเวอร์ชันนี้หรือเปล่าของควีนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะหรือเป็นมามามิยาเพลงอื่นดิฉันจำได้แค่นี้นะคะมันแย่ใช่ไหมเวลาคุณต้องมายืนอยู่บนเวทีแล้วดันลืมเนื้อเนี่ยก็ดิฉันโทษไทม์โซนนะครับเพราะว่าอยู่ต่างประเทศแล้วลืมหมดเลยนะเพลงโปรดเนื้อหาลืมหมดเลยจำได้แค่นี้ค่ะ2-3 คำแต่เป็นเพลงฮิตของควีนนะคะทุกคนคงรู้จักเนาะไม่ขึ้นมาช่วยร้องล่ะเนี่ย We Will Rock You ดีไหม We Will Rock You นะคะ
ทำไมที่ฉันเป็นคนเดียวที่ร้องอยู่เนี่ยไม่ช่วยเลยเห็นไหมมันต้องอย่างนี้นะคะเริ่มมีเสียง2เสียง3มานะคะนี่ we will rock you นะคะขอบคุณค่ะต้องอย่างนี้ค่ะช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะคะฉันคิดว่าทำให้พวกเราดิฉันอับอายพอแล้วล่ะเราน่าจะเริ่มกันได้แล้วทุกคนคงไม่ต้องการช่วงอินโทรแล้วใช่ไหมตอนนี้แนะนำกันแล้วนะดิฉันดีใจมากนะครับที่จะแนะนำฟรานเชสกานะคะฟรานเชสกาก็ทำงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเป็นคอในการทำงานนะคะตอนที่ฉันทำงานเป็น developer advocate นะคะในช่วงเริ่มต้นของโควิดช่วงนั้นเนี่ยฟรานเชสโกก็คอยมองหาว่าสามารถที่จะมาทดสอบได้บ้าง Beta Version นะคะกำลังมาแล้วค่ะฉันก็โชว์อัพพอดีเลยฉันก็มาพอดีเลยนั่นคือจุดที่ฉันไปเจอฟรานเชสกาก็อุทิศเวลาเป็นพันชั่วโมงเลยนะคะในการทำงานตรงนี้เขาเจอในคอมมูนิตี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เจอคนหลายๆคนค่ะเราได้เจอกันเพราะว่าในเรื่องของ contribution นี้เองเขาฟรานเชสกาก็ได้ทำงานหลายๆโครงการในเรื่องของการ meet up การพบปะกันในของ WordPress ด้วยในช่วงเวอร์ชัน5.3 5.4นอกจากนี้แล้วเนี่ยฟรานเชสกาก็ยังทำงานเป็นที่ SWP เป็น Director ของEngineering Team นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีในเรื่องของบล็อกที่มีคนเขียนเป็นพันๆคนในนั้นเลยนะคะคุณลองจินตนาการดูสิว่าจะต้องดูแลงานขนาดนี้จะต้องทำงานหนักขนาดไหนคุณจะได้เรียนรู้จากฟรานเชสกาจากประสบการณ์ของเธอนะคะขอบคุณฟรานเชสกาค่ะในปี 2013 ดิฉันทำงานเป็นพาร์ทไทม์งานนะคะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะคะในช่วงนั้นก็คือตอนนั้นฉันมีทำงานเป็นอเมริกันองค์ประกอบทำบล็อกนะคะว่าแล้วทำยังไงจะให้มี follower ได้นะทำไงถึงจะสร้างรายได้ในขณะที่หลับอยู่นะคะทำยังไงกับธุรกิจของฉันกับมาร์เก็ตของฉันดีและฉันก็มาเจอนะคะก็เจอทางออกในที่สุดเนี่ยดิฉันก็ไปเจอหนังสือไปเจอกลุ่มของคนผู้หญิงที่เป็นชาวอิตาเลียนนะคะซึ่งเจอปัญหาเดียวกันนี่แหละว่าเราก็สงสัยว่าถ้าเราสร้างอะไรบางอย่างให้กับผู้หญิงนะสร้างความเป็นเจ้าentrepreneur นะในอิตาลีนะเราก็จะทำอะไรในตลาดของอิตาลีตรงนี้ค่ะคือเรามีคนที่เล่น Twitter หลายๆพันคนนะคะทำยังไงเราถึงจะได้ follower จากตรงนั้นมาได้ค่ะเราก็เลยมาทำอย่างนี้ดีกว่าตอนนั้นเราก็เลยทำWordPress เว็บไซต์นะคะเพื่อหาเลี้ยงชีพนะคะตอนนั้นอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราทำเราก็มาแบ่งปันความรู้กันคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เราก็มาทำมิชชั่นด้วยกันว่าจะให้เราจะเจอผู้หญิงให้มากที่สุดแล้วก็มาทำเรื่องนี้ทำให้ฟรีนะคะเราก็จะทำสตูดิโอนะคะกันอันนี้เป็นสกรีนช็อตซึ่งเป็นการปฏิวัติใหม่เป็นบล็อกนะคะและสิ่งหลักๆเลยในนี้ก็คือคอนเทนต์เนื้อหานั่นเองและบล็อกเนี่ยก็พอนำเสนอไปใน2012ในเดือนธันวาคมนะคะดิฉันก็ได้เรียนรู้มากๆเลยฉันได้เรียนรู้ว่าจะcollaborate ในคนที่อยู่ห่างกันได้ยังไงแล้วก็จะทำยังไงที่จะทำขั้นตอนการทำงานของบก.เนี่ยได้ยังไงนะคะได้อย่างดีได้ยังไงค่ะพอเราเริ่มเผยแพร่ไปคราวนี้การตอบสนองเนี่ยมันดีมากๆเลยคราวนี้จากคนที่
จากจำนวนคนที่ติดตามน้อยเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกเกอร์นะสำหรับ female สำหรับคนที่เป็นเพศหญิงที่สร้างบล็อกอันนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กมากๆเลยคราวนี้เนื้อหาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจมากเนื้อหาเนี่ยดีมากๆเลยเรามีคนอ่านที่เป็นผู้ชายเยอะมากเลยถึงแม้ว่าบทความของเราพูดถึงพวกผู้หญิงนะบางทีเราเปิดข้อความขึ้นมาว่าน้องสาวพี่สาวอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะแต่คนอ่านเป็นผู้ชายคราวนี้มาดูกลยุทธ์ของเราค่ะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของตัวบล็อกของเราเลยนะอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ทำอยู่ใน Open Source เหมือนอย่างWordPress ตรงนี้ก็คือพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ entrepreneur ที่เป็นผู้หญิงและสิ่งที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับการเป็น entrepreneur ที่เป็นเพศหญิงนะคะผู้ประกอบการที่เป็นเพศหญิงอันนั้นคือคอนเทนต์ของเราคราวนี้มาดูกลยุทธ์ของเราที่เราใช้ในการสร้างเนื้อหาตรงนี้นะคะอันแรกก็คือจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของเราก็คือผู้หญิงที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ประกอบการเป็นคนอิตาลีนะคะเราจะไม่ออกนอกเส้นทางตรงนี้เราเขียนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนกลุ่มเขาอันที่สองก็คือเลือกท็อปิกเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเขาที่ว่าคนที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามีความท้าทายอันนี้จะช่วยคุณให้สร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้เขียนอะไรที่เป็น how to เยอะแยะครับมันไม่ใช่เป็นมิชชั่นอะไรที่มันคลุมเครือแต่ว่าเราจะมีชัดเจนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทฤษฎีอันที่สามเนี่ยก็คือพยายามที่ให้เนื้อหาเนี่ยอ่านได้เข้าถึงได้แล้วก็เป็นโครงสร้างของการเขียนที่ดีและอยู่ใน HTML ด้วยอันนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะที่เราเริ่มต้นเรามีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแบบนี้เลยกับบทความของเราแล้วมันจะต้องแชร์ไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ text หรือว่า element อะไรต่างๆที่ทำให้เราดูดีแล้วก็ทำให้สร้างคอนเทนต์ตรงนี้ขึ้นมาต้องสามารถแชร์ไปได้ด้วยอย่างหนึ่งที่เรามองก็คือเรื่องของบทบาทเราพยายามหาทางโซลูชันหลายๆอย่างในเรื่องของเมมเบอร์ที่จะเข้ามาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเรื่องของเมมเบอร์นะคะเรื่องของปลั๊กอินอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราควบคุมได้ในขีดความสามารถของ WordPress ตรงนี้เราใช้ user role อันเดียวกันสำหรับทุกคนและกำหนดเกี่ยวกับเรื่อง permission ที่จะเข้าไปได้บก.เนี่ยสามารถที่จะedit article ได้ไม่สามารถที่จะอัปเดตได้ไปเพิ่มข้อความเนื้อหาใหม่ได้บก.ไม่สามารถทำแบบนั้นได้คนที่เขียนก็เขียนไปนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขจนกระทั่งมัน publish นำเสนอออกไปพอมัน publish ไปแล้วก็จะมีแต่ editor บก.สามารถที่จะแก้ไขได้คนที่ก็จะมีคนที่คอยดูเรื่องของ permission นะแล้วก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้บทบาทของแต่ละคนเนี่ยจะชัดเจนมากๆแล้วก็ปุ่มที่ดิฉันก็จะมีเขาเรียกมีกฎที่ชัดเจนนะที่ทำอย่างนี้เพราะทำไมอย่างแรกก็เป็นเพราะว่าเรื่องของคุณภาพของคอนเทนต์เป็นเรื่องของสำคัญมากสำหรับเรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทบทวนทุกอย่างทุกอาร์ติเคิลก่อนที่เราจะนำเสนอออกไปเราจะต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะได้รับการ approve จากบก.อีกอันที่สองเนี่ยก็คือเราต้องการไม่อยากจะลดคุณภาพให้มันต่ำเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะให้ถูก attack ด้วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญในกระบวนการเราก็พยายามที่จะทำให้เรื่องของ security เนี่ยกระบวนการ security ทำได้ดีและเราก็มีฟังก์ชันของ WordPress มี plugin บนเว็บไซต์ที่คุณสามารถที่จะนำไปใช้ได้ใช้ขีดความสามารถตรงนั้นได้
แล้วก็สามารถที่จะลงรายละเอียดได้มีเป็นประโยชน์มากๆและอันอื่นที่อยากจะทำก็คือถ้าใครเคยเขียนบล็อกมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าก็คือความสามารถที่ในการที่จะเขียน tasks แล้วก็หมวดต่างๆได้ตอนแรกเนี่ยที่เราทำใหม่ๆเนี่ยเรามี task ประมาณเป็นพันเลยนะเรามี30หมวดแล้วตอนหลังเราก็ลดเป็น8หมวดค่ะเวลาเราลดมาตรงนี้ทำให้มันง่ายต่อผู้อ่านในการที่จะไปหาคอนเทนต์ที่หัวข้อที่เขาต้องการดูเราพยายามที่จะลิมิตทำให้มันน้อยลงและทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสได้นะคะว่าจะไปอ่านอะไรหัวข้อไหนพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็เจอคนดีมากเจอคนเก่งๆมากมายนะคะซึ่งมีขีดความสามารถในการทำตรงนี้เราก็พยายามทำให้แน่ใจว่าการเขียนเนี่ยมันตรงกับมิชชั่นของเรานะคะเราก็เลยมีการอบรมกับคนที่เข้ามาใหม่เวลาที่เราจะเพิ่มอาร์ติเคิลหรือว่าเพิ่มนักเขียนคนใหม่เข้าไปค่ะเราก็จะมีการเชิญไปโดยตรงนะคะเราเชื่อในเรื่องของความหลากหลายของเนื้อหาแล้วก็มีคนนักเขียนใหม่ๆเข้าไปในบล็อกนะซึ่งอันนี้จะสร้างความหลากหลายเวลาที่คนตอบสนองมาเวลาที่เราส่งเมลไปเขาตอบสนองมาเนี่ยเราก็จะเชิญเขาเข้ามาสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะเขียนอะไรที่เป็นประโยชน์กับลีดเดอร์ของเราหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เราสนใจเราจะดูมีเดียโปรไฟล์ของเขาเราดูบล็อกของเขาดูวิธีการเขียนของเขาวิธีที่เขาพูดเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆเนี่ยเป็นยังไงและลงตัวกับผู้อ่านของเราหรือไม่นะเราก็จะมีการโทรไปหาเพื่อที่จะรู้จักนักเขียนให้มากขึ้นนะคะเราค่อนข้างที่จะให้ความระมัดระวังกับการที่จะเลือกคนที่มาเป็นผู้เขียนแล้วเราก็มีการส่ง agreement ไปด้วยนะมันดูเหมือนจะแบบเยอะหน่อยใช่ไหมในขณะที่คนที่เป็นนักเขียนเขียนฟรีนะบนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องการที่จะควบคุมคุณภาพให้ได้เราอยากจะมีมาตรฐานของคุณภาพเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ตรงนี้เราถามทนายด้วยนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงอะไรตรงนี้ว่าเวลาเราส่งไปเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ copyright อะไรด้วยหรือเปล่าคะเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนเนื้อหาเวลาที่จะต้องย้ายเนื้อหาจะต้องไม่ไป copy อะไรมาเรื่องของ SEO อะไรต่างๆอันนี้เราปรึกษาทนายด้วยในการทำข้อตกลงตรงนี้อันนี้ก็คือเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพนะในเรื่องของเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันยังสามารถที่จะอ่านได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วมันก็ปล่อยออกไปเนี่ยเนื้อหาออกไปก็คือไม่ได้เป็นลักษณะของ commercial คือไปคิดเงินอะไรไม่ได้มีไลเซนส์อะไรตรงนั้นฮะเราถามนักเขียนทุกคนว่าให้เขาทำGravata คำนี้คืออะไรคำนี้เป็น host service ที่สามารถลิงก์อีเมลเข้าไปได้ลิงก์ไปที่ profile picture ได้ทำให้ผู้อ่านสามารถไปรู้ได้ว่าผู้เขียนเป็นใครแล้วก็สามารถไปคอมเมนต์ได้ค่ะอันนี้ก็คือ Gravata และเราก็พยายามถามข้อมูลไบโอให้มากที่สุดแล้วเราก็ลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้ไปที่โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็นักเขียนทุกคนเนี่ยต่างก็มีบล็อกของตัวเองและพอเขียนบทความหนึ่งจบเนี่ย
เขาก็สามารถที่จะไปไว้ใน archive ได้ฉันก็พยายามสร้างมาตรฐานขึ้นมานะในWordPress นะพยายามที่จะรวบรวมลิงก์ให้มากที่สุดเกี่ยวกับบล็อกโปรไฟล์ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ PHP เพื่อที่จะไปเก็บลิงก์ให้มากที่สุดว่ามีใครเขียนอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะสามารถมองเห็นได้ในทุก article นะคะเรื่องของ WordPress เนี่ยก็มีคน 57% ที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะเราก็สอนเขาว่าจะทำยังไงบ้างเพื่อที่จะเขียนแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะทำงานในสายอาชีพเนี่ยได้ดีขึ้นเราให้ Welcome Package กับเขาค่ะดิฉันก็รู้สึกภูมิใจกับ Welcome Package ตรงนี้มากเลยนะคะที่ทำออกมาแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆมากมายจะทำโปรไฟล์ยังไงจะทำ format ของบทความตรงนี้ยังไงเพื่อสอดคล้องกับ HTML นะคะแล้วก็จะเขียนยังไงไกด์ไลน์ต่างๆว่าจะต้องใช้คำประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ยังใส่ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับว่ามันจะมีข้อผิดพลาดทั่วๆไปมีอะไรบ้างเพื่อจะให้คนเนี่ยได้ระวังนะและพอหลายปีผ่านไปเนี่ยคนก็มาขอบคุณนะว่าที่ทำแพ็กเกจตรงนี้ขึ้นมาให้เป็น instruction ให้แล้วก็จะทำยังไงถึงจะใส่เนื้อหาเข้าไปนะคะอันนี้ใส่เข้าไปใน welcome package ทั้งนั้นเลยนะเราสร้างตัวที่เป็นเอกสารนะเก็บข้อมูลเข้าไปเนี่ยคือมาหลายปีเรามีแหล่งข้อมูลนะคะที่เป็น international เนี่ย2 แห่งที่เราใช้ในอิตาลีนะคะอันหนึ่งก็คือเมลชิมสไตล์ไกด์นะคะอันนี้เป็นแหล่งที่เป็นไม่ได้เป็นลักษณะคอมเมอร์สไม่ได้คิดเงินนะอีกอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งที่ฟรีเหมือนกันนะก็คือ Yoast SEO Academy นั่นเองซึ่งเป็น resource ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมีฟรีมีเทรนนิ่งให้ฟรีด้วยนะคะคุณสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอิตาเลียนก็คือเป็นเรื่องของภาษานะฮะอันนี้เป็น resource ที่ทำขึ้นมาสำหรับฟีเมลโดยเฉพาะซึ่งresource ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้กันมากในอิตาลีนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเวลาที่จะนำไปใช้ในการเขียนพอเราได้นักเขียนมาแล้วเนี่ยเราก็สร้าง workflow ของเรื่องของบก.นะคะเราโพสต์เนี่ยประมาณ 6-7 ครั้งต่อสัปดาห์เวลาที่เราโพสต์เรื่องราวเข้าไปเราเริ่ม publish เราก็มาทำ survey มี500 คนเนี่ยตอบกลับมานะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนตอบมากขนาดนั้นเราบอกว่าเราคือคุณเขียนเข้ามามากเราตอบไม่ทันเราก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายคือเราจะเปลี่ยนจากเขียนแบบสั้นๆให้เป็นยาวมากขึ้นเราเพิ่มคนที่เป็นคนผู้ชมเนี่ยได้เป็น2 เท่าแล้วก็ Search Engine เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นในการที่จะสร้าง Calendar ดิฉันก็ใช้กระดาษแล้วก็ดินสอนี่แหละแล้วก็เขียนไปนะคะว่ามีผู้เขียนใครบ้างที่จะ publish ตัวบทความออกไปเราอาจจะต้องเชิญบางคนเข้ามาเขียนเพราะว่าถ้าเราไม่เชิญคนมาเขียนใหม่เราอาจจะไม่สามารถที่จะเขียนบทความในบางหมวดได้และจริงๆการเขียนตรงนี้มันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะเชิญคนเข้ามาให้เขียนคือเราสามารถที่จะเชิญคนเข้ามาได้เข้ามาเขียนได้แล้วเราก็ไปหาหมวดใหม่ๆมาแล้วก็หาบทความใหม่ๆเข้ามาจากนั้นเราก็ใช้ไปที่ใช้ Trello นะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยบริหารจัดการนะตัวปฏิทินของบก.แล้วก็เรื่องของไอเดียต่างๆเรื่องของการเก็บเอกสารต่างๆค่ะด้านซ้ายก็คือเป็นไอเดียต่างๆนะก็คือในเรื่องของในเว็บว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างอะไรที่ลงตัวกับไซต์ของเราบ้างนะคะแล้วจะมีใครอ่านบ้างเราก็จะมี workflow ในเรื่องของเอกสารทุกคนสามารถที่จะอ้างอิงกลับไปได้และเราก็ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการในเรื่องของการให้สังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับบทความของเราด้วยสุดท้ายเนี่ยเราก็ใส่ Google Calendar เข้าไปใน Google Calendar นะคะก็คือวันที่จะ publish วันที่นำเสนอเป็นยังไงบ้างวันที่แก้ไขวันที่ edit นะคะค่ะก็คือเราเรื่องของ edit ตรงนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันตรงนี้เลยซึ่งมันเป็นบทบาทที่สำคัญในการทำบล็อกตรงนี้นะคะสำหรับบทความที่ต้องนำเสนอมากกว่า1,000บทความต่อปีเนี่ยมันก็มีคนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้นะก็คือคนที่เป็นหัวหน้าบก.ก็คล้ายๆเป็นมาม่าแบร์ตรงนี้นะคะก็คือคนที่เป็นหัวหน้าบก.แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของบทความนะคะในการที่จะทำให้บทความเนี่ยมันทำออกมาได้ดีนะเราก็ทำมาแล้ว9ปีในช่วง3ปีแรกเนี่ยดิฉันก็ทำเองและฉันก็ส่งต่อให้อีกทีมหนึ่งและถัดมาเขาก็ส่งต่อให้อีกทีมหนึ่งในส่วนของหัวหน้าบก.ตรงนี้เนี่ยก็คือจะต้องเขียน proposal นะคะแล้วก็คุยกับเป็นให้คำแนะนำกับบก.อื่นๆนะคะแล้วก็จริงๆมีลิสต์ของงานหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ทำเรื่องของปฏิทินต่างๆนะคะแล้วก็มีงานอีกอย่างอื่นๆอีกหลายๆอย่างค่ะหลักๆนักเขียนนะคะก็ต้องโฟกัสในเรื่องของการเขียนโฟกัสตรงนี้ให้มากให้กับผู้อ่านนะคะสำหรับการทำโฟล์ตรงนี้ออกมาเพราะว่าหลังจากที่ฉันทำงานใน WordPress Agency ฉันรู้เลยว่านี่คือวิธีที่มันต้องทำแหละมันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือกระบวนการที่บริษัทใหญ่ๆเขาก็ทำกันเหมือนกันมันเป็นกระบวนการแบบนี้เลยมันทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆสำหรับกลุ่มที่เป็น Volunteer Contributor ตรงนี้ดิฉันจะบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะแบบไปทำตรงไปตรงมาแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยคุณได้สุดท้ายปัจจัยที่สำคัญในจิ๊กซอว์ตรงนี้ก็คือเรื่องของคนนี่เองกฎข้อหนึ่งของฉันเลยก็คือถ้าสมมติว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการคอมเพลนเขามีเรื่องที่คอมเพลนอะไรต่างๆมันก็คือเราจะต้องคุยคือถ้าเขามีการ abuse หรือว่าใช้คำที่ไม่ดีออกมามันจะไม่มีการเห็นใจอะไรเราจะบล็อกเขาไปเลยคือถ้าสมมติว่ามีคนแบบที่เขียนแบบใจแคบอะไรแบบนั้นเราจะไม่สนใจเขาเลยค่ะอันนี้เราคือวิธีการที่เรารับมืออย่างรวดเร็วแล้วก็ในทางที่จำเป็นค่ะถ้ามีประเด็นอะไรที่ดิฉันได้เรียนรู้เนี่ยที่คุณเรียนรู้และคุณเห็นว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์คือถ้าคุณไปเจองานอะไรที่มันเยอะๆแบบที่ฉันเจอเนี่ยคุณก็ให้คุณพยายามที่จะดิลิเกตมอบหมายงานให้กับคนอื่นให้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปควบคุมอะไรทุกอย่างนะเพราะว่าถ้าคุณทำแบบนั้นคุณจะไม่โต
โชคดีว่าฉันรู้ว่าฉันมีงานเยอะฉันก็เลยเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้คนอื่นอย่างเช่นเรื่องของ documentation ให้มิลาน่าอันนี้ก็คือเป็นการทำให้แน่ใจว่าเราสามารถที่จะรับมือกับโปรเจกต์หรือว่า article ให้กับคนอื่นและก็ทำงานให้อย่างแบบไร้รอยต่อเลยเวลาที่เราเห็นคนทำงานในบางส่วนเนี่ยเราก็อาจจะถามเขาว่าคุณอยากจะไปทำงานส่วนอื่นบ้างไหมคุณอยากจะทำ initiative อันอื่นไหมเราเป็นการ empower คนอื่นในการทำงานซึ่งการทำงานแบบนี้จะทำให้เกิดทีมเมทที่ดีนะคะแล้วก็ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอก็เหมือนกับมาม่าแบร์นี่แหละที่พยายามที่จะสร้างองค์กรให้ดีซึ่งอันนั้นมันเป็นธรรมชาติดิฉันเองก็พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะต้อนรับกับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันถ้าคนไม่ครีเอทีฟไม่ใช่เป็นคนที่ครีเอทีฟไม่ได้มี mindset แบบนั้นไม่ได้มีพลังงานอะไรแบบนั้นไม่ได้เป็นคนที่เขียนเก่งเราก็จะให้โอกาสเขาในการทำในส่วนอย่างอื่นก็ได้ในพื้นที่ใหม่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาพื้นที่ให้กับคนที่เขามีพลังทำงานในส่วนของตรงนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือบล็อกเนี่ยที่ไม่มีคนอ่านนั่นคือไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นหาทางที่จะคุยกับผู้อ่านของคุณพยายามที่จะฟังเขาเรามีไอเดียอะไรหลายอย่างในช่องทางหลายอย่างในการสื่อสารให้มากที่สุดกับผู้อ่านของเรามี Facebook เรามี Follow Friday ที่ทำใน Twitter คนก็มีพื้นที่มากขึ้นในการเขียนนะคะประมาณใช้เขียนได้120คาแรคเตอร์ประมาณนั้นในวันศุกร์เนี่ยเราก็จะเขียนที่จะเราโพสต์แล้วก็มีการส่งลิงก์แล้วก็มีการเขียนอะไรในนั้นซึ่งมันงดงามมากๆเลยเวลาที่ไปเขียนที่ Twitter ตรงนั้นก่อนมี Instagram เนี่ยเราก็ได้ใช้ตัวเราก็ได้ใช้พวกแฮชแท็กอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเราให้คนเนี่ยโพสต์รูปภาพที่โต๊ะของเขาแล้วก็ให้รีโพสต์ด้วยว่าเขาทำงานอะไรอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเหมือนกับเราเห็นว่าผู้หญิงกำลังทำงานอะไรอยู่ว่าเขาตอนนี้เขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะเราก็มีการทำ Twitter Chat Book Club แล้วเราก็พยายามที่จะหา contributor อยู่ตลอดเวลาดิฉันก็เชื่อว่าและก็ยังเชื่ออยู่ว่าการที่เราจะมีนักเขียนคนใหม่ๆเขารู้ว่าบล็อกมีขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็พยายามที่จะทำให้กับผู้อ่านถึงแม้ว่าจะมีการโฟลว์ในเรื่องของการบล็อกตรงนี้เนี่ยทำได้อย่างดีเราทำมาแล้วหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าบล็อกเนี่ยมันยังไม่ตายนะมันยังไปได้ต่อถึงแม้มันจะมาเป็น 10-20 ปีแล้วคราวนี้เราจะต้องดูว่าความเสี่ยงของเราในการที่จะโพสต์คอนเทนต์ออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องวางตำแหน่งให้ดีวางตำแหน่งของบล็อกให้ดีว่ามันยังเป็นเครื่องมือที่ดีอยู่ในการวางกลยุทธ์ของเรื่องของคอนเทนต์เพราะฉะนั้นพยายามใช้บล็อกให้อย่างฉลาดนะคะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจค่ะอันนั้นก็คือทั้งหมดจากชั้นนะคะFrancesca Marano Director ของ Engineering Learning และ Growth ที่ XWP สามารถติดตามฉันได้ตาม Channel ต่าง
ดิฉันอาจจะตอบช้าหน่อยนะแต่ว่าฉันก็ชอบที่จะให้คุณได้สื่อสารเข้ามาขอบคุณมากค่ะขอบคุณฟรานเซสกาค่ะแล้วก็มีเวลาสำหรับคำถามคำตอบด้วยนะคะมีด้านหลังนะคะที่ถามนะคะ many bag สำหรับผู้เขียนเขาจะมีกลยุทธ์ทำยังไงในกลุ่มแรกที่เป็นผู้เขียนของเราเนี่ยเขาออกไปนะคะเพราะว่าเขามีธุรกิจที่จะต้องทำนะคะแต่ว่าพอคือเขามานั่งคิดว่าเขาไม่มีเวลาเขียนแล้วเขาต้องไปทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะเขียนบล็อกได้เขาอยากไปทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเขามันก็จะมีบ้างที่แบบคนไปทำธุรกิจแต่ว่าไม่ได้มาเขียนบล็อกตรงนี้แล้วก็มันมีเหตุผลอะไรที่แบบคนไม่ทำเรื่องของบล็อกอีกต่อไปแล้วมันจะต้องเป็นการตัดสินใจของทีมหรือว่ามันมาจากการตัดสินใจอันไหนดิฉันคิดว่าทุกอย่างมันมีวงจรชีวิตของมันนะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากความที่จำเป็นก่อนนะก็คืออย่างเช่นว่านักเขียนเนี่ยรู้สึกว่าเขียนแบบด้วยความโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะทำต่อไปนะหรือว่าเรื่องของความสนใจอะไรต่างๆว่าเขามีหรือเปล่าเราก็จะต้องคอยดูว่าอะไรที่มันใช้ได้ผลไม่ได้ผลค่ะหลายปีที่ผ่านมาก็จะมีคนที่เป็นเพลเยอร์ใหญ่ๆเข้ามาอย่างในอิตาลีอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคนที่ใช้บัดเจ็ตตรงนี้สำหรับคนที่เป็นผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายและ diversity and inclusion อย่างนี้นะคะก็จะมีเพลเยอร์ใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆเข้ามาเป็นต้นเวลาที่เขามีบัดเจ็ตเป็นล้านๆเหรียญอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะให้เงินเดือนคนที่เขียนบล็อกคนที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเทคนะคะอย่างเหมือนอย่างดิฉันเองนี่แหละและเราจะให้อะไรกับเขาล่ะเพราะว่านี่มันเป็นงานอาสาสมัครนะแล้วมันก็เหนื่อยด้วยเราทำมาแล้ว9 ปีเนี่ยและปีที่แล้วเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยเราบอกว่าเราจะทำนั่นทำนี่เวลาที่เราเริ่มต้นเราก็บางทีเราทำตอนอายุ40-50เราก็รู้สึกว่าเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะคราวนี้เราไปเจอคนรุ่นใหม่ๆที่มาทำตรงนี้เขาก็มีธุรกิจที่จะต้องทำบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าฉันเองก็มีความสุขกับเรื่องของการแก้ไขตัวที่เป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่มันมีความสดใหม่เราทำไปช้าๆแล้วเราก็ลดจำนวนที่เป็นอาร์ติเคิลแล้วเราก็เน้นเรื่องหัวข้อที่มันสดใหม่ที่มันสามารถอยู่ได้นานๆนะคุณคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่ามันจะทำเงินให้ได้ไหมค่ะดิฉันก็คิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละใช่มันก็เป็นอะไรที่ฉันคิดอยู่แหละแต่ว่าในการทำเงินจากคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็มีงานที่ต้องทำเยอะบางทีเราอาจจะหาสปอนเซอร์
เรารู้ว่าเรามีเนื้อหาที่ดีเรามีคอนเทนต์ที่ดีมากๆเลยแต่ว่าในการหาสปอนเซอร์เนี่ยจะทำเงินออกมาอันนี้มันเป็นงานอีกงานหนึ่งเลยนะและทุกคนก็ยุ่งอยู่เรื่องของการทำคอนเทนต์ตอนนี้เราเน้นเรื่องคอนเทนต์มากๆเลยเราโฟกัสกับเรื่องนี้คราวนี้เราควรจะไปมองหาสปอนเซอร์ไหมอันนี้เราก็พิจารณาอยู่เหมือนกันคือถ้าไปทำแบบนั้นเราก็คิดเหมือนกันว่ามันถูกต้องไหมสำหรับผู้อ่านเราก็รู้สึกขอบคุณนะสำหรับคนที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราในช่วงปีหลังๆเนี่ยช่วง 2-3 ปีแรกดิฉันก็จ่ายเองทุกอย่างเลยขอบคุณมากฟรานเซสกาค่ะปรบมือให้ฟรานเซสกาหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะดิฉันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยก่อนที่จะคุยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นการคุยครั้งที่2ของฉันหลังจากแพนเดมิกนะคะช่วงแพนเดมิกโควิดที่ผ่านมาเรามีช็อตเบรกนะคะแล้วกลับมาก็จะมี Festival Tis the Walk นะคะตอนนี้ก็เบรกกันค่ะ
Hello, hello. สวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับชาว WordCamp เอเชียโอ้เห็นคนมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อแปลกๆด้วยพวกแก๊งเสื้อแปลกๆนี่อะไรเนี่ยนะคะหลายคนก็อยู่ในธุรกิจการใช้ WordPress กันเนาะแล้วก็มาเจอกันที่งานนี้มันก็น่ายินดีแต่ว่าคำถามหนึ่งวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังวัดค่าประสิทธิภาพเนี่ยถูกที่แล้วเราไปปรับโน่นปรับนี่ให้มันดีขึ้นเนี่ยมันปรับถูกที่หรือเปล่าแล้วก็เรื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้คนที่ฉลาดกว่าดิฉันนะคะแล้วเขาก็มีดีกรีด้วยนะคะมีปริญญาต่างๆในการศึกษาพฤติกรรมคนอะไรด้วยนะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ทำเรื่องดีไซน์ทำการทำปรับดีไซน์แล้วก็การดูว่ามันเข้ากับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปยังไงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็พบคีย์เวิร์ดว่าการที่เราจะพยายามปรับปรุงมันซะทุกอย่างเนี่ยเรากำลังมาหาวิธีไหมว่ามาดูกันว่าเราเลือกที่จะปรับตรงไหนที่ให้มันถูกที่ถูกทางแล้วทุ่มเทไปกับตรงนั้นจะดีกว่าไหมนะครับคนนี้คือไทสติวอกนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญมาเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนกำลังสนุกอยู่ใช่ไหมเนี่ยทั้งวันนี้ก็สนุกมาทั้งวันนะดีเอาละเราก็มาเริ่มครับงานปาร์ตี้ส่วนตัวของผมตรงนี้นะเรามาคุยกันนะครับหัวข้อก็คือว่าคุณปรับผิดที่หรือเปล่านะครับก็ทอล์กของผมในนี้ก็จะเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนั่นแหละเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณบริการของคุณแล้วก็ผมคิดว่าทุกหลายๆคนเนี่ยก็มีไอเดียมากมายเกี่ยวกับว่าอะไรสำคัญสำหรับธุรกิจตัวเองส่วนใหญ่จะรู้นะแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าทีนี้ถึงเวลาที่ต้องลงมือจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนตอนคิดหรอกครับเพราะว่าบางคนก็อยากจะมาทำ10 อย่างพร้อมๆกันเพราะรู้ว่า10 อย่างนั้นเป็นสำคัญหมดเลยนะฮะหรือบางทีอาจจะเกิดปัญหา10 อย่างมารอคุณแก้โดยที่คุณไม่ได้ร้องขอนะครับเพราะนั้นทำไงให้ธุรกิจมันไปได้แล้วก็ทำเงินได้สวัสดีครับแหมพูดอยู่ก็มีคนมาทักก็คือเราต้องถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าเรากำลังโฟกัสไปที่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเราต้องเรียงลำดับความสำคัญแล้วก็ไม่มัวแต่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่ยังไม่สำคัญนะครับเพราะอันแรกเราต้องอย่ามาทำ A/B test นะบางคนบอกเรียนการเขียนโค้ดมาต้องทำ A/B test นะบอกไม่ต้องนะครับเพราะนั้นทำให้เกิดสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดนี้ก็คือว่าเราควรจะแทนไอ้ A/B test เนี่ยที่ฮิตมากเลยเนี่ยด้วยอย่างอื่นดีกว่าไหมเพราะว่าผมคิดว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะไปเปลี่ยนมันนะแต่ว่า A/B test เนี่ยมันไปเกี่ยวกับ conversion rate หรือ optimization ratio กันเรื่อยเลยใช่ไหมครับตัว A/B test ในตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินหรอกว่าคนจะซื้อของคุณมากขึ้นหรือยังคงซื้อเท่าเดิมแต่ว่ามันแค่ approve branding ของคุณแค่นั้นเองแต่ว่าทำให้บอกว่ามันแค่พิสูจน์ว่าคุณกำลังมอบบริการให้กับลูกค้าในวิธีที่ถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเป้าหมายของมันเนี่ยมันไม่ได้ทุกอย่างแก้ด้วย A/B test นะครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะครับก็ทำต่อไปนะครับทีนี้มันมีบางครั้งแหละที่มันมีวิธีที่เราต้องคิดว่าA/B test มันเหมาะสมแต่ผมก็คิดว่าไม่ใช่เอาไปใช้มั่วเป็นหมดครอบคลุมทุกอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่ A/B test อาจจะก่อปัญหาให้คุณได้ก็คือมันฉกฉวยโฟกัสของคุณไปนะสูญเสียเวลาที่จะไปทุ่มเทกับสิ่งอื่นที่จริงๆแล้วสำคัญกว่าผมคิดว่านะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมอยากจะมาบอกว่าบางทีไม่ต้องไปทำ A/B test นะครับแล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นเคล็ดนะครับที่ผมอยากจะมาบอกว่าขืนทำลงไปเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลานานมากกว่าคุณจะจำเป็นต้องทำ A/B test สักครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยคุณจะต้องทำ A กับ B มาเทสคุณคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีกไหมล่ะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าคุณตัดสินใจนะครับใช้เวลานานมากนะกว่าจะต้องใช้ A/B test สักครั้งและถ้าตัดสินใจทำ A/B test แล้วก็ต้องใช้เวลาทำ A กับ B มาเทสกันอีกนะครับคุณคิดว่าคุณมีเวลาพอเหรอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเสียไปคือเวลาเนี่ยแล้วก็เสียโอกาสทำเงินอย่างอื่นไปโดยอย่างน่าเสียดายเลยนะครับแทนที่จะมาเทสนะครับหลายอย่างไม่ต้องทำ A/B test ลองไปเลยแล้วค่อยแก้ก็ยังได้นะครับ
ในตอนแรกพอทำ2-3 ปีแรกๆของการทำธุรกิจเนี่ยคุณควรจะโฟกัสในเรื่องของพัฒนา Product ให้มันดีที่สุดแล้วก็คุณมั่นใจว่าคุณทำผลิตภัณฑ์นั้นมันดีจริงๆคุณภาพมันดีจริงๆก่อนที่จะไปเริ่มไปทำ A/B test เพราะคุณยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดตัวเดียวเลยอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้คนชอบมาบอกว่าอย่าโฆษณาผมคิดว่าเป็น CEO นะตัวผมเองผมไม่ชอบการโฆษณาเลยตัวเองแหละผมอยากจะบอกอธิบายแนวคิดของผมให้กันก็ให้คุณฟังแล้วกันว่าทำไมผมคิดว่ามันถึงไม่ใช่ไอเดียที่ดีเหตุผลข้อแรกก็คือการโฆษณานั้นมันการซื้อ exposure ซื้อโอกาสซื้อให้เป็นการบังคับให้คนเห็นมากขึ้นอ่ะแค่นั้นเองแล้วมันก็ไม่ใช่ยั่งยืนนะวิธีนี้ถูกไหมปัญหาของ advertising ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณหยุดจ่ายนะ exposure นะครับของคุณตกทันทีนะมันชัดเจนนะครับนะคราวนี้แหละคุณจะต้องด้วยความกลัวยอดขายตกหรือกลัวแล้วคุณคิดว่ายอดขายมาจากการที่คนได้เห็นคุณก็จะเสียเวลาทั้งหมดไปการที่จะทุ่มเททำยังไงให้ซื้อโฆษณาได้เท่าเดิมให้คนเห็นเท่าเดิมปรับโฆษณาเข้าไปนะครับนั่นแหละครับเหตุผลของผมข้อ2นั่นก็คือผมเกือบจะลืมดูสิเล่าด้วยหัวใจแล้วลืมหัวข้อที่2ไปเลยมันยากมากที่จะพอเริ่มโฆษณาแล้วจะหยุดเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะคุณไม่สามารถหยุดมันได้ง่ายๆเพราะธุรกิจเนี่ยเรียกว่าเสพติดยอดขายที่มาจากการโฆษณาไปแล้วอะนะแล้วมันก็ดูแล้วตัวเลขแล้วมันก็ขึ้นนะคุณรู้สึกโอ้โหมันเวิร์กนี่ก็มันเวิร์กแล้วจะไปหยุดทำไมอ่ะใช่ไหมนั่นแหละครับมันก็ไม่ออร์แกนิกผมอยากจะพูดเรื่องออร์แกนิกด้วยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะไม่จำเป็นว่าเป็นอย่างนี้เสมอไปแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรห้ามคุณไม่ให้หยุดโฆษณาดูนะเพราะว่าROI ของคุณอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยอดขายกินกันเองในแง่อื่นก็ได้กับถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็มีทราฟฟิกในทางอื่นที่คุณต้องการให้มันจะเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นออร์แกนิกจริงๆเพราะนั้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องหยุดโฆษณาก็ต้องหยุดนะครับแน่นอนผมเข้าใจว่ามันดูเหมือนมันทำเงินให้คุณก็จริงแต่ว่าคุณเคยหันกลับมาดูจริงๆว่าไหมว่าที่โฆษณาไปเนี่ยกับยอดขายที่ได้ขึ้นมันคุ้มมันจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการโฆษณาก็เป็นเรื่องครึ่งจริงๆแล้วจะช่วยคุณได้เหมือนกันนะในกรณีดังนี้ถ้าคุณอยากจะคิกสตาร์ทคืออยากจะถีบให้มันไปเร็วนะครับแล้วแต่ส่วนนั้นมันก็เข้าหลุมเดิมแล้วก็คือติดแล้วก็ไม่อยากหยุดโฆษณานะครับในที่หนึ่งเนี่ยอาจจะดีในการที่จะ advertise เพื่อทำ branding นะครับทำโฆษณาเพื่อทำ branding ให้คนรู้จักแบรนด์นั้นอาจจะจำเป็นในบางที่ในบางเวลานะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคนอื่นนี่จะไม่มากินแบรนด์ของเราแต่ว่าผมคิดว่าการที่ควรจะโฆษณาก็คือทำช่วงแรกของธุรกิจก็พอนะครับและมันไม่ใช่ความพยายามทำธุรกิจที่ยั่งยืนเท่าไหร่ถ้าคุณมีวิธีอื่นในฐานะถ้าคุณเป็น CEO เป็นเจ้าของเหมือนผมนะครับคุณจะต้องหาให้สิ่งนั้นให้เจอว่าอะไรคือคุณค่าของบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณที่มีต่อลูกค้าจริงๆหรือมันมีคุณค่ามาเพียงเพราะคนเห็นโฆษณาใช่ไหมครับคุณจะต้องปรับให้ถูกจุดแล้วคุณต้องหว่านล้อมให้ลูกค้าเชื่อในผลิตภัณฑ์คุณไม่ใช่ไปซื้อโฆษณาให้ลูกค้ามาซื้อคุณถูกไหมแน่นอนในตอนเริ่มต้นของธุรกิจมันคงจำเป็นแหละแต่คุณไม่ควรที่จะทำตลอดอีกอันนึงนะก็เป็นเรียกว่าโปรแกรมหักมุกที่ผมจะเอาข้อมูลมาบอกนะครับอย่าหาว่าผมแอนตี้บิ๊ก Data หรือการใช้ข้อมูลอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่นะครับแต่ผมบอกว่าบางคนเนี่ยชักจะเริ่มเรียกว่าติดโรคมันกลายเป็นยาเสพติดตัวใหม่ว่าทุกอย่างต้องเป็น Data นะครับบางกรณีคุณไม่ได้ต้องการมีข้อมูลอันนั้นนะครับบางอย่างบางแง่มุมนะครับข้อมูลก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับมันไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ต่างฮะคนที่ผลักดันธุรกิจการเติบโตคือคุณไม่ใช่ข้อมูลนะครับข้อมูลมันมีอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณ
ยังไม่มีปัญญาหรือเวลามาถามว่าข้อมูลนั้นจะช่วยอะไรคุณได้บ้างคุณจะเอาข้อมูลไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาทางถามคำถามที่ถูกต้องซะก่อนบางคนยังง่วนอยู่เลยนะครับไม่มีปัญญาถามอะไรเลยนะครับทำไงให้มันขายได้ก่อนในตอนแรกใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันจะแลกกับการเสียเวลาและพลังงานนะครับถ้าคุณมัวแต่ไปสนใจหรือวิเคราะห์ Data ทุกแง่ทุกมุมการถามคำถามที่ถูกต้องถามให้ถูกจุดนั้นสำคัญกว่าครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าไปอยู่ในกอง Data นั้นแล้ว Data มันท่วมคุณแน่นอนครับเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของ Data ข้อมูลจะท่วมถาโถมใส่คุณจนคุณมึนงงหันไปทางไหนไม่ถูกแน่นอนครับหลงทิศแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้ว่าจริงๆให้คุณอยากจะถามอะไรคุณอยากจะรู้อะไรกันแน่อย่าหลงไปจากตรงนั้นเด็ดขาดนะครับแล้วคำถามที่คุณอยากรู้มันเกี่ยวกับลูกค้าคุณจริงหรือเปล่าเช่นอะไรที่ทำให้เขาซื้อหรือไม่ซื้อของคุณอะถามลูกค้าของคุณว่าเขาคิดอย่างไรแล้วสิ่งที่เขาตอบมานั่นแหละจึงจะเป็น Data ที่คุณอาจจะอยากรู้จริงๆน่าจะเป็นหัดถามแบบนี้น่าจะมีปัญหามีประโยชน์มากกว่านะครับวันนี้ถ้าคุณไม่มีคำถามที่ถูกต้องซะแล้วเนี่ยการเข้าไปขุด Data ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาบางทีการถามลูกค้าโดยตรงเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้สิ่งที่ได้กลับมาจากลูกค้าเนี่ยก็จะช่วยให้คุณเกิดคำถามต่อไปเองนั่นแหละครับและถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นจริงคุณก็จะได้ไอเดียต่างๆเพิ่มเติมได้โอ้ก็ผมอยากจะปรับปรุงตรงนั้นแก้บั๊กตรงนี้อยากจะเพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้คุณก็ได้จากลูกค้านะครับแล้วพอคุณทำฟีเจอร์คราวนี้แล้วครับคุณต้องคิดถึง Data ละมันมาอัตโนมัติเห็นไหมครับแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าฟีเจอร์นี้ใส่ลงไปแล้วมันจะเวิร์กนะครับแล้วก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าแล้วใส่ฟีเจอร์นั้นมันจะสำเร็จคำว่าสำเร็จของคุณคืออะไรแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณวัดขีดความสำเร็จตรงนั้นได้เมื่อมันมีจริงเมื่อมันมาถึงจริงๆถ้าคุณไม่มีคำถามเหล่านี้คุณจะเอา Data ไปทำไมคุณจะเข้าไปว่ายในทะเลข้อมูลเพื่ออะไรนะครับแล้วมันเป็นฟีเจอร์คือ Data ให้หมดเลยนะคุณมีฟีเจอร์อีก700อย่างนะครับแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคืออันที่ถูกคำถามเหล่านี้นะครับคุณต้องถามตัวเองให้ได้สักก่อนหรือถามลูกค้าให้ได้สักก่อนนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่ความต้องการ Data ที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเองนะครับและหลังจากนั้นผมคิดว่ามันก็สำคัญนะครับที่จะทำสิ่งเหล่านี้ซะก่อนแล้วก็ปรับโฟกัสของตัวเองไปที่ Data คุณก็จะหันไปในทิศทางที่ถูกต้องและถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลนั้นมันตอบคุณเองนั่นแหละนะครับและเช่นเดียวกันการก็จะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาไปมอง Data อื่นๆที่มันไม่จำเป็นคุณก็หลงทางอีกนะฮะเพราะนั้นจงโฟกัสกับ Data ที่สำคัญเท่านั้นคุณไม่ได้ต้องการที่เหลือทั้งหมดหรอกมันเยอะเต็มไปหมดนะฮะแล้วเมื่อคุณคุยกับลูกค้าแล้วผมคิดว่านะมันจะมีคุณจะค้นพบอะไรเล็กๆน้อยๆในความต้องการในสิ่งที่ลูกค้าฟีดแบ็กมาเองแหละแล้วเขาจะบอกคุณทีละเล็กน้อยมุมนั้นมุมนี้นะครับแล้วคุณจะได้ค่อยๆได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเขาจริงเขาอยากจะได้อะไรลูกค้าบางคนก็พูดไม่ถูกหรอกครับรู้แต่ว่าไม่ชอบแบบนั้นหรืออยากให้มันอย่างนี้มันสะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีคำพูดของลูกค้าบางทีมันก็ไม่ชัดเจนบอกมันเหมือนมันเกือบน่ารักอ่ะหรือว่ามันเกือบจะเท่อ่ะแต่มันยังไม่มันจะไม่ค่อยคล่องเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณถามมากๆคุณก็เก็บทีละอันทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็เอามาติดประต่อกันแล้วคุณจะค่อยๆเห็นนะครับแน่นอนว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคุณกำลังได้ข้อมูลดิบๆจากคนที่เขาใช้ของคุณจริงๆนะเพราะนั้นมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกนะครับที่เราจะต้องโฟกัสไปทุกอย่างนะครับเขาอาจจะอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูสมัยใหม่โมเดิร์นกว่านี้หรือดูแบบว่าโฉบเฉี่ยวกว่านี้หรือน่ารักกว่านี้สวยกว่านี้แต่บางทีสิ่งที่เขาพบอาจจะเป็นว่าลูกค้าจริงๆมีปัญหาบอกว่ามันใช้ยากแล้วก็ผมว่าสิ่งที่ควรทำถ้าคุณเจอกับคอมเมนต์แบบนั้นก็คือพยายามถามคำถามที่เปลี่ยนไปถามให้ได้หลายแง่มุมมากขึ้นนะครับในฐานะของ CEO เนี่ยสิ่งที่ผมเจอตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งก็คือเรามีเขาบอกว่าอยากจะได้อะไรที่มันโมเดิร์นหรือสลีกดูเท่ดูสวยดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายของลูกค้าคือผลิตคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นดูแลรักษาง่ายขึ้น
อย่างนี้เป็นต้นแต่กว่าจะหาคำนั้นเจอเนี่ยบางทีต้องพยายามถามคำถามที่แตกต่างไปนะครับเพื่อที่จะตีกรอบตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันลูกค้าบางคนยิ่งหนักใหญ่นะครับไปถามไปแล้วบอกว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านี้แล้วมันแปลว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้น SEO นั้นไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์นะครับที่จะมาเสกอะไรได้หลายคนบอกว่า SEO นั้นจำเป็น3 ครั้งเลยนะฮะก็จริงแหละครับแต่สิ่งที่มันเป็นก็จริงๆแล้วมันก็คือการหาคอนเทนต์ที่ถูกต้องที่ใช่เกี่ยวกับการส่งเนื้อหาที่ใช่ไปถึงผู้ชมที่ถูกต้องนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของ SEO แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้ทริคหรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบเคล็ดลับที่จะเสกอะไรมาได้ไม่ใช่นะครับมันตรงไปตรงมาบางครั้งเนี่ยคนคิดว่า SEO เป็นแบบว่าเป็นกลเม็ดเคล็ดลับนะฮะที่จะต้องเสกบางอย่างมาไม่ใช่เลยนะครับแล้วบ่อยครั้งคุณจะพบเองแหละว่า2 ปีต่อมาแล้วก็พอหยุดจ่าย SEO แล้วก็คนหาเราไม่เจออีกแล้วซึ่งมันคือถ้าอย่างนั้น SEO กลายเป็นอะไรกลายเป็นโฆษณาไงครับนี่แหละผมถึงบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นโฆษณาคุณต้องเข้าใจ SEO ให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าเป็นสเต็ปที่สำคัญนะสำหรับคนทำงานอย่างพวกเราแล้วคุณจะทำยังไงนี่ใช่ไหมคำถามต่อไปจริงๆแล้วผมจะบอกงี้ครับคอนเทนต์ของคุณนั่นแหละที่คุณสามารถใช้Tech SEO Premium ด้วยก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปโฟกัสไปที่คอนเทนต์ SEO นะใช้ตอนแรกได้นะครับแล้วก็ไปสนใจในเรื่องคุณภาพจริงๆก็คือคอนเทนต์ของคุณนั่นแหละว่าคอนเทนต์ของคุณนั้นสามารถอธิบายว่าโปรดักต์ของคุณจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงทำได้ดีหรือเปล่างานนั้นน่ะในการที่จะอธิบายคุณดึงเข้ามาแล้วนี่ด้วย SEO ใช่ไหมแล้วก็บอกเขาสิว่าเราทำอะไรให้เขาได้บ้างใช่ไหมครับนั่นแหละจังหวะนั้นคือจังหวะขายไม่ใช่แค่ SEO มาแล้วเขาจะซื้อใช่ไหมฮะแน่นอนมันคงยากนะว่าจะหาว่าอ้าวแล้วขั้นตอนละเอียดตรงนั้นเนี่ยมันอยู่สเต็ปไหนกันแน่นะครับแล้วเราจะไปลุกอัพหรือไปเสิร์ชยังไงนะครับและจากประสบการณ์ในโรงเรียนสอน SEO ของเราเนี่ยก็มีสอนเรื่องนี้นะครับว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ครับว่ามันควรจะเป็นอะไรคือหาทางให้คุณไปหาคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะไม่ใช่หวานซื้อถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการจะคือเรามีกระทั่งติวตอเรียลสเต็ป1 2 3ให้เลยนะครับว่าคุณจะค้นหาคีย์เวิร์ดของคุณเองขึ้นมาได้อย่างไรนะครับไม่ใช่แค่เป็นคีย์เวิร์ดที่จะดึงเขามาแต่เป็นคีย์เวิร์ดที่จะรักษาเขาไว้ให้เขาเข้าใจเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ของคุณและพอคุณรู้ว่าคุณกำลังจะต้องเขียนหรือควรจะเขียนอะไรหรือจะโฟกัสเรื่องอะไรในส่วนของคอนเทนต์แล้วนั้นเมื่อคุณทำอย่างนั้นได้คุณก็เริ่มเขียนมันสิครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วสถาบันของเราก็สามารถช่วยคุณได้อีกนั่นแหละเราจะมีวิธีการช่วยวิเคราะห์การเขียนแล้วก็การหาเวอร์ชันต่างๆทั้งหมดนี้ที่จะมาช่วยนะครับในการเขียนเนื้อหาที่ดีขึ้นได้แล้วมาถึงตอนนั้นแหละเขาใช้วิชา SEO เข้ามาช่วยอีกทีเพราะคุณมีคอนเทนต์ที่เข้าถึงกินใจและถูกต้องแล้วไงใช่ไหมครับนี่แหละครับ SEO ต้องใช้ให้ถูกจังหวะแล้ว SEO ถึงจะช่วยคุณได้จริงๆให้คุณทำได้ดีขึ้นนะพูดง่ายๆก็คือลูกค้าตัวจริงก็จะหาผลิตภัณฑ์จริงๆผลิตภัณฑ์เรียวๆของคุณได้อย่างถูกคู่นะครับนั่นเองทำให้จงใช้ SEO ให้แน่ใจว่าคุณดึงคนถูกจุดหรือคุณทำให้ลูกค้าที่ถูกกลุ่มนั้นค้นหาคุณเจอนั่นแหละครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านั้นการเขียนตรงนี้ก็สำคัญคุณภาพคอนเทนต์เกี่ยวโดยตรงเลยครับสิ่งเหล่านี้คงทำให้คุณพอเห็นภาพแล้วคุณจะโฟกัสที่อะไรคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพของการเขียนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่ผมพยายามบอกว่าเราควรโฟกัสให้ถูกจุดซะก่อนนะครับแล้วพอใช้ SEO คุณไปพุ่งเลยคราวนี้นะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมชอบพูดถึงมากเลยนะครับพอคุยเรื่องนี้ทีไรผมก็จะรู้สึกว่าคนเนี่ยแบบอยากจะขายของให้กับชาวมิลเลนเนียลใช่ไหมคนรุ่นใหม่ต่างๆแล้วก็มีอีโคซิสเต็มออนไลน์อีคอมเมิร์ซต่างๆมากมายมันเหมือนกับว่า
ความรู้สึกผมนะเหมือนกับนี่มาคิดค้นล้อกันใหม่ซ้ำๆเพื่ออะไรในเมื่อเรามีล้อให้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับมันต่างกันแค่บริบทเท่านั้นเองอะนะพอบอกว่าอุ้ยเรามีกลุ่มลูกค้าใหม่เป็นมิลเลนเนียอุ้ยเรามาทำอีคอมเมิร์ซขายมิลเลนเนียกันเรามาหาเทคโนโลยีตรงนั้นตรงนี้มาขายมิลเลนเนียกันเอ้าเทคโนโลยีตรงนั้นมันมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นผมยังหนุ่มๆแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดใหม่นะครับสำหรับผมเนี่ยอยากจะทำอะไรให้มันซิมเพิลเข้าไว้นะครับแล้วก็มีโอกาสทดลองอะไรก็พยายามจะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแต่ไม่ได้ไปคิดใหม่ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าเช่นโยสนะครับแล้วก็ผมมองแบบภาพเป็นจริงเช่นสตรีทช็อปนะครับเหมือนกับเราเดินไปตลาดข้างถนนของจริงนั่นแหละเราเดินไปตามซอยนะร้านของคุณอยู่ตรงปลายซอยตรงนั้นแล้วร้านของคุณมีอะไรดึงดูดคนให้เข้าร้านได้บ้างเมื่อต้องแข่งกับร้านอื่นๆนะครับอาจจะเป็นป้ายไหมไฟ2ป้ายไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องปรับนั่นแหละครับคุณเนี่ยนี่คือลักษณะที่ผมอยากมองคือมองอีคอมเมิร์ซต่างๆให้เป็นภาพจริงๆนะครับว่าเหมือนเป็นร้านจริงๆคุณจะเห็นภาพเองว่าอะไรที่มันสำคัญที่จะเป็นตัวดึงดูดคุณก็ไปปรับตรงนั้นแล้วพอเข้าไปในร้านได้แล้วก็เป็นของข้างในเป็นยังไงแล้วทีนี้พอคนเข้าไปจริงๆล่ะขั้นต่อมาสิ่งแรกที่พวกเขาควรจะเห็นคุณควรจะไปทดลองในเรื่องนั้นซะมากกว่าพอคนเข้ามาแล้วก็ควรจะเห็นอะไรก่อนควรจะมีกล้อง CCTV เล็งมาใส่เขาหมดจนเขาดูแล้วกลัวนะครับเจ้าของร้านกลัวขโมยมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือเปล่านะครับหรือมีคนคอยไลฟ์สดติดตามลูกค้าคนนี้เขาอยากดังขนาดนั้นหรือเปล่าเวลาเขาเดินเข้ามาในร้านคุณเขาควรจะมีประสบการณ์แบบนั้นไหมในร้านของคุณหรืออาจจะมีแค่คนเข้ามาว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านของเรามีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมครับไหมคะคิดถึงอะไรแบบนี้ง่ายๆในภาพความจริงในสถานะโลกของความเป็นจริงไว้นะครับแล้วค่อยมาคิดว่าแล้วถ้าเป็นออนไลน์มันจะออกมาในรูปไหนนะครับสิ่งเหล่านั้นพอเป็นออนไลน์มันจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วไม่จะเป็นว่าคุณจำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อบังคับนะครับแต่เป็นการทำตามความสมเหตุสมผลของมันว่ามันเป็นอะไรที่ควรทำบางครั้งในเรื่องของการคุยกันการผสมผสานออนไลน์ออฟไลน์บทสนทนาลักษณะนี้บางครั้งทำให้ผมรู้สึกมันประหลาดเหมือนกันนะว่ามันบางทีมันไม่ใช่อะไรที่ผมอยากจะทำอะไรมากนักหรือบางคนบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะทำเฉพาะออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับบางคนจะเป็นอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดถึงในเรื่องของการทดลองอย่างที่ผมบอกนะครับการลองมองแบบร้านจริงๆเป็นต้นนะครับความเร็วจะเป็นอันดับต่อมาที่คนมักจะพูดถึงนะครับคุณจะต้องเร็วเว็บไซต์ต้องเร็วทุกคนก็พอจะรู้แหละว่าสปีดเนี่ยสำคัญแค่ไหนเพราะนั้นจะว่าไปแล้วการเปรียบเทียบด้วยมุมมองแบบร้านจริงๆของผมที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนเข้ามาแล้ว1 ใน 5 นาทีแรกเข้าหาของในร้านคุณไม่เจอเป็นปัญหาสำหรับคุณหรือเปล่ามันก็จะทำให้คุณเห็นแล้วก็ไปวาดภาพในออนไลน์สโตร์ของคุณได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยชินกับการอยู่ในโลกที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับๆต่อหน้าแล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วในโลกของความเป็นจริงบางทีเขาลืมไปนะครับในความเป็นจริงคนก็เคยชินกับในเรื่องของการเข้าร้านแล้วต้องยืนรอนิดหน่อยหรือการเดินหาของอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เมื่อไรที่คุณตัดสินใจว่าโอเคฉันจะต้องเข้าไปดูในร้านนี้คุณก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปรับให้เกิดความรวดเร็วนะครับคุณจะต้องทำในลักษณะที่ว่าคุณไม่ได้ไปทำลายประสบการณ์การช็อปจริงๆที่มันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับบางครั้งการที่เขาได้สินค้าเร็วอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เต็มที่กับคุณบางครั้งประสบการณ์ในการเที่ยวชมการเลือกการได้คิดของเขาก่อนที่จะซื้อสินค้าอาจจะมีประโยชน์กว่าสำหรับแบรนด์ของคุณก็เป็นได้นะครับเพราะนั้น response time อะไรนะครับที่คนมักจะซีเรียสกัน
นะมันเป็นเพียงเรื่องผิวๆนะครับผมอยากจะให้คุณนั้นคิดจริงจังนะครับว่าทำให้แน่ใจว่าความเร็วนั้นก็คือควรจะใช้และสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเขาตัดสินใจซื้อแล้วเขาอยากได้ของเร็วๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟกต์มากนะ Amazon ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาจะทำเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องเลยทีเดียวเช่นเพราะว่าผมอยากจะส่งของนี้ให้กับลูกค้าแล้วอะไรนะใช้เวลา2 สัปดาห์เหรอแล้วคุณลูกค้าอยากได้ส่งใน1 สัปดาห์แต่คุณบอกไม่ได้ผมต้องใช้2 สัปดาห์นะครับแล้วปัญหาก็เกิดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ Amazon พยายามทำก็คือลูกค้า expect ว่าคาดหวังว่า1 สัปดาห์แต่คุณส่งเร็วกว่านั้นเท่าหนึ่งนี่แหละครับจะทำให้เกิดความประทับใจนี่คือสิ่งที่ Amazon ทำได้ดีนะครับการที่จะคิดและเอาชนะความคาดหวังเดิมๆของลูกค้าเอาไว้ก่อนและทำให้ดียิ่งกว่านั้นนะครับนั่นเป็นเคล็ดลับหนึ่งก็คือ optimize for speed ที่ดีนะครับและตัวอย่างในโลกความเป็นจริงในลักษณะนี้ก็ช่วยให้ผมเก็บนำมาคิดและเปรียบเทียบในการทำธุรกิจของตัวเองเหมือนกันว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วสปีดที่เราว่านี่มันอยู่ถูกที่หรือเปล่าต่อไปก็เป็น optimize support นะครับก็เรื่องของการปรับนะการสนับสนุนหรือดูแลลูกค้าอันนี้เองผมก็บางทีก็ลำบากใจที่จะพูดถึงเหมือนกันนะครับผมพูดถึงผลิตภัณฑ์การบริการนะครับแต่ว่าการซัพพอร์ตจริงๆแล้วมันควรจะไม่เป็นเรื่องแยกนะเพราะมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันมาติดกันเป็นแพรด้วยกันอยู่แล้วเป็นชิ้นเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าคุณปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้มากมายเท่าที่คุณอยากจะทำแต่พอคนลูกค้ามาสอบถามปุ๊บคุณตอบช้าคุณตอบไม่ถูกคุณตอบไม่เป็นแล้วเขาต้องรอเข้าไปแล้วครับเข้าไปหาคนอื่นเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วซัพพอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับคุณต้องพร้อมที่จะตอบคำถามนะครับบางทีตอบช้านิดเดียวเขาเปลี่ยนร้านเลยก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการ optimize ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไม่พอครับต้องคิดด้วยว่าคุณจะตอบยังไงคุณจะตอบทันไหมถ้าเขาลูกค้าถามหรือไม่เก็ตโปรดักต์คุณอะโปรดักต์คุณดีเลิศขนาดนั้นนะใช่ไหมครับคุณต้องคิดจะตอบวิธีไหนตอบยังไงคุณได้คิดแล้วยังนะครับแล้วเขาจะเข้าถึงคุณได้อย่างไรแล้วคุณอยากจะให้ลูกค้าเข้าทางช่องทางไหนคิดได้ยังนะครับอันที่สำคัญมากนะจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นบางทีช่องทางเหล่านี้สำคัญนะเพราะการที่ไม่มีซัพพอร์ตเลยนะครับลูกค้าเขาไม่สนว่าของคุณดีหรือเปล่าซัพพอร์ตไม่ดีเขาบอกของคุณห่วยนะครับผมบอกให้และคำว่า focus on you เนี่ยโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมันยังไงนะครับผมอยากจะให้ใช้คำว่าจงมองถึงคู่แข่งด้วยนะครับให้ดูพิจารณาคู่แข่งให้ดีดูว่าคู่แข่งของคุณทำอะไรอยู่นะฮะแต่ว่าดูนะครับดูแล้วอย่าให้คุณเผลอไปพยายามไล่ตามคู่แข่งอยู่ตลอดเวลานั่นผิดนะครับโฟกัสออนตัวเองนี่คือคำพูดที่ผมอยากจะใช้ตอนนี้นะครับว่าให้มองแล้วกลับมาดูว่าเฮ้ยฉันทำได้ดีกว่านะครับอย่าเอาแต่ว่าฉันต้องทำให้ได้อย่างเขาคุณต้องเหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นคำว่า focus on you จึงใช้ในบริบทนี้ว่าอะไรที่คุณคิดว่าคุณทำได้ดีกว่าและทำให้ธุรกิจของคุณเด่นกว่าคนอื่นเหนือคู่แข่งอันนั้นดีนะครับทำไปเลยนะครับแต่นะฮะอย่าเผลอนะครับไปอุ๊ยเขาทำอย่างนั้นเราต้องมีบ้างอย่างนี้อาจจะไม่ถูกนะครับอย่าให้ความกลัวที่คุณจะต้องไล่ตามคู่แข่งนั้นมันมากำหนดก้าวเดินของคุณเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำสิ่งที่อยากจะทำให้มันเหนือกว่าหรือดีกว่าเขาอันนั้นจะทำให้คุณเป็นคุณที่เหนือกว่าจริงๆได้ครับโอเคนะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอะไรที่ทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นกว่าคู่แข่งของคุณก็จงคิดอย่างนั้นอันนี้ผมพูดไปแล้ว 2-3 ครั้งนะว่าให้โฟกัสที่คุณภาพและคุณภาพครับเพราะนั้นก็อยากจะเป็นคำสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากทุกคนไปคิดหลังจากสไลด์นี้จบลงนะครับจงโฟกัสในสิ่งที่สำคัญสุดๆสำหรับธุรกิจของคุณสิ่งต่างๆสิ่งใดก็ตามที่มันทำให้คุณแน่ใจว่าธุรกิจของคุณอยู่รอดและก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้กำไรขึ้นมาได้ขายดีขึ้นมาได้
และจงอย่าถูกดึงความสนใจอย่าเสียสมาธิไปกับเรื่องยิบย่อยอื่นๆที่มันดูเหมือนใครๆเขาก็ว่ามันสำคัญแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่านะครับจงหนักแน่นในกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณซึ่งในที่นี้ผมขอเรียกมันว่าคุณภาพนะครับอะไรคุณต้องหาให้เจอว่าคุณภาพนั้นหรือคุณภาพไหนเป็นกระดูกสันหลังของความสำเร็จของธุรกิจคุณนะครับเพราะนั่นแหละครับอันนั้นนะจะทำให้คุณยั่งยืนครับและทำให้คุณเป็นที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าที่หนึ่งเนี่ยทุกคนนะแต่ว่าเป็นที่หนึ่งคือทำได้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณทำนะครับทำให้คุณมีความเป็นเอกในเรื่องของในธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นนี่แหละครับ focus on quality นะครับและทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณเอาละครับทอล์กของผมก็จบแล้วขอดอกกุหลาบด้วยนะครับเห็นไหมก็โอเคผมคิดว่าน่าจะมีเวลาเหลือสำหรับถามตอบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผมจะกลับไปประจำบูธหลังจากทอล์กนี้นะใครก็อยากคุยต่อก็ไปหาผมที่บูธได้นะครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับและขอขอบคุณอีกครั้งครับที่อดทนฟังครับสวัสดีครับเอาล่ะมีคำถามนิดหน่อยให้กับคุณชัยนะครับขอเห็นมือไวๆด้านหลังนะครับไฟสองหน้ามองไม่ค่อยชัดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมเอาคนนั้นเกาหัวเหรอคะโอเคน่าจะต้องมีนะครับน่าจะต้องมีได้แล้วครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับว่าสร้าง product ที่ดีให้เราแล้วก็ส่องทางให้กับ SME ในอินโดนีเซียมากๆเลยคำถามของผมก็คือว่าเวลาเราตอนเริ่มลุยงานนะแล้วเราต้องการออร์แกนิกคอนเทนต์อะไรเนี่ยแต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นออร์แกนิกแล้วมันจะดีกับเราที่สุดแล้วมันคุ้มกับเวลาที่เราจะทำไปที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดนะครับอย่างตอนนี้เราก็พยายามจะใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยดึงแบรนด์อะไรนะครับแล้วมันใช่จริงๆไหมแล้วมันอินฟลูเอนเซอร์นี่เป็นวิธีแบบลัดหรือเป็นวิธีที่ยั่งยืนเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช่ครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมบอกไว้เลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวอะไรที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าสิ่งที่คุณควรจะดูเนี่ยในความเห็นของผมนะครับคุณควรจะลองนะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องนะความยั่งยืนเนี่ยเป็นอะไรที่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินตลอดเวลาเพื่อให้ได้มันมานะครับแต่ผมเข้าใจนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งคุณทำมันผิดนะครับแต่ว่าการจ่ายแล้วให้ได้data ต่างๆแล้วมันได้มาเร็วขึ้นเนี่ยมันก็มีมันเรียกมันดึงดูดมันหอมหวานมากสำหรับหลายๆคนเพราะจ่ายปุ๊บได้ปั๊บนะใครก็อยากจะได้แต่ว่าการจะออกจากโลกที่ต้องจ่ายเงินเพื่อแลกความสำเร็จมาเนี่ยมันลำบากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจว่าคนทำเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันได้เร็วอันนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าคุณสามารถที่จะทำอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกแล้วออกจากนิสัยการเปย์นะครับเป็นป่าเปย์ได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะคุณจะเห็นเองว่าการเติบโตโดยธรรมชาติและยั่งยืนนั้นมันดีกว่ายังไงนะครับแล้วก็เพราะคุณจ่ายแล้วคุณมันหยุดจ่ายไม่ได้ครับเมื่อคนเข้าสู่นิสัยการจ่ายแน่นอนงั้น Market Research ต่างๆนั้นพร้อมที่จะจ่ายข้อมูลให้คุณแลกกับเงินอยู่แล้วนะครับคุณลองต้องกลับไปคิดดูไปทบทวนนะครับไม่รู้ว่าจะตอบตรงไหมนะดูเหมือนว่าจะมีอีกคำถามหนึ่งหรือเปล่าสวัสดีครับด็อกิเมนต์ของคุณเนี่ยในpresentation ก่อนหน้านี้มันสุดยอดมากสำหรับคนที่มีธุรกิจเล็กๆ SME ต่างๆหรือเอเจนซี่เล็กๆที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะมันลึกซึ้งมากสำหรับพวกเขานะผมอยากบอกเลยผมได้ยินว่าพวกคุณเนี่ยกำลังขยายธุรกิจที่จะทำกับองค์กรที่กำลังเติบโตอยู่แล้วคุณมีเครื่องมืออะไรตอนนี้ให้กับทีมการตลาดเขาใช้ในการขยายตัวทูประเภทไหนเครื่องมือหรือบริการประเภทไหนที่ตอนนี้กำลังที่คุณพอจะแนะนำให้กับทีมที่การตลาดที่กำลังขยายตัวอยู่โดยที่ไม่ต้องให้พวกเขาต้องไปทำงานค้นคว้าในข้อมูล Data มหาศาลที่เอกสารของคุณมีนะครับแต่ผมบอกว่ามันดีนะ
โอเคผมจะพยายามตอบนะครับผมอยากจะบอกงี้ว่าเราเองก็ข้อมูลเครื่องมือประเภทไหนนั่นเหรอจะว่าไงดีเรามีหลายอย่างนะตอนนี้ทำอยู่หลายอย่างโดยทั่วไปแล้วก็น่าจะผมเป็น CEO แล้วผมก็ต้องบอกว่าทุกอันน่ะดีหมดสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตนะครับแน่นอนมันจะมีราคาบางอันก็พรีเมียมบางอันก็เป็นฟรีเมียมนะก็เรียกว่าใช้กันตามอัธยาศัยก็แล้วกันครับเพราะทุกคนก็มีข้อจำกัดของตัวเองมันช่วยทุกตัวแน่นอนแล้วก็อย่างน้อยผมเชื่อมั่นว่าทุกเครื่องมือของเราจะนำคุณไปถูกทิศทางนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้ต่างหากที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือนั้นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นSEO เองก็ตามอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็สำคัญนะครับแต่เราต้องเลือกใช้ให้ถูกว่าจะเอาอันไหนก่อนนะครับบางเครื่องมือก็จะเหมาะสำหรับการใช้ในลักษณะวงกว้างนะครับ Affiliate โปรแกรมแล้วก็มี SEO เราก็มีนะครับก็ช่วยคุณได้หมดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าจะขายให้คุณต้องซื้อทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เรามี tools ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับ personalized feedback ที่เป็นมีความเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเพราะผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของผมต้องว่าเครื่องมือทุกเครื่องมือนั้นมันดีนะครับมาคุยกันที่บูธก็ได้นะครับจะได้แนะนำให้ถูกเอาละครับผมก็มันก็จะมีคนอีกหลายกลุ่มที่อยู่ข้างนอกนะครับที่หลายคนที่เขาเคยใช้ของเราแล้วหรือคนที่อยู่ที่บูธที่ก็สามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากมายเลยทีเดียวเราทำอะไรได้อีกมากมายเลยนะครับและบริษัทเองก็เราขยายเครื่องมือต่างๆอีกมากมายยังไม่หยุดหย่อนนะครับตอนนี้แล้วก็เราก็ทราบดีว่าตอนนี้ทุกคนธุรกิจของคุณเองก็ทำดีที่สุดที่ทำได้ตอนนี้แล้วคุณต้องการตัวช่วยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยในการที่จะเจาะตรงปัญหาแล้วก็ช่วยถูกงานของคุณได้อันนั้นเนี่ยเราก็ยินดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราทำได้แน่นอนคำถามต่อไปค่ะเรามีได้อีก1คำถามนะครับมีเวลาแอนดรูว์คะโอ้ไม่ใช่เหรอคะขออภัยเชิญค่ะรับไมค์ไปผมว่าเขาได้ยินนะในกรณีของธุรกิจเล็กนะที่ไม่ใช่เอเจนต์ไม่ใช่เอเจนซี่ต่างๆนะครับเรามีวิธีอะไรที่เป็นแบบlazy SEO สำหรับ SMB ไหม ผมเชื่อว่าเรามี SEO Academy ใช่ไหมเรามีสถาบัน SEO ของเราเลยที่สอนเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจผมอยากจะบอกงี้ว่ามันสอนกลเม็ดเคล็ดลับรายละเอียดให้กับ SMB ได้เลยนะครับเราคุณจะพบว่าบางทีจ้างคนคนเดียวมาทำ SEO ให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ถูกนะผมจะบอกก่อนเลยนะครับSEO Academy มีไว้เพื่อสอนคุณเหล่านี้นะครับสอนคุณให้รู้เรื่องเหล่านี้หลายๆอย่างนะครับมีทั้งราคาพรีเมียมหรือแบบไม่พรีเมียมนะครับขึ้นอยู่กับคุณต้องการอะไรนะเรามีทรัพยากรมากมายที่จะช่วยคุณในทุกๆแบบไม่ว่างบประมาณของคุณจะเป็นแบบไหนเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับเรียนแบบไม่ออนไลน์ก็มีนะครับที่ทำให้คุณยังเรียนรู้ต่อไปได้เรื่อยๆถ้าคุณเลซี่นะพูดตรงคือขี้เกียจนะครับ แน่นอนเราก็มีนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องมีราคาของความขี้เกียจใช่ไหมครับผมก็อยากจะพูดอ้อมๆแบบนี้แล้วก็พูดง่ายคือผมหาทางออกให้คุณได้ไม่ว่าคุณจะขี้เกียจมากน้อยหรือไม่ขี้เกียจก็ตามนะครับมีแบบง่ายมีแบบยากมีแบบยั่งยืนนะครับมีหมดมีคำถามอีกไหมฮะคำถามของผมคือว่าเราจะมีวิธีไหนที่จะจัดการความคาดหวังของลูกค้าได้ยังไงบ้างล่ะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้จัก SEO SEM อะไรมากแต่เขาคาดหวังว่าอยากจะได้ผลเดี๋ยวนั้นเลยเวลาสร้างเว็บไซต์แล้วก็เขาอยากจะเห็นการปรับปรุงในฉับพลันทันตาเห็นแล้วเราจะรับมือกับการคาดหวังแบบนี้อย่างไรโดยที่ยังดูเป็นมืออาชีพครับเป็นคำถามที่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเอเจนซี่อย่างเดียวแล้วผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนักในการคุยกับเอเจนซี่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็พยายามอย่างน้อยก็มีจงใช้ความพยายามในการอธิบายธุรกิจตัวเองให้คนอื่นฟังอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาแล้วถูกไหมไม่ใช่คุยกัน2 วินาที
เรามีบทความเกี่ยวกับ SEO เหล่านี้มากมายผมคิดว่าส่วนสำคัญก็คือคุณต้องพยายามให้ความรู้พวกเขาเสียก่อนต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามันคงไม่ตรงใจหรอกเพราะคุณเองก็ยังอยากได้โซลูชันที่เร็วใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าการ educate ใครสักคนโดยเฉพาะยิ่งลูกค้านั้นคุณให้เขาเข้าใจก่อนไม่งั้นเขาก็จะมาซื้อของคุณด้วยความเข้าใจผิดๆแล้วก็บอกว่าของคุณไม่ดีนะครับแบ็กกราวด์ของ SEO SEW มันเป็นยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณควรจะคอยให้ฟีดแบ็กจากเขาอยู่เรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าลูกค้าอยากได้ของไวคุณเองก็อยากจะให้ของเขาไวๆแล้วคุณเองก็อยากจะได้ผลงานของคุณไวๆใช่ไหมครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันยั่งยืนนั้นคุณไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เต็มที่แล้วคุณก็จะต้องไล่ตามความคาดหวังของลูกค้าต่อไปเรื่อยๆนั่นเองมันไม่ต่างกันหรอกครับผมถึงพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ยั่งยืนนั้นใช้เวลาและความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้า อย่างนี้ที่ช่วยได้ก็คือคุณอาจจะเอาคำพูดลงไปแล้วไปโค้ดนะว่าเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญเขายังพูดแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้ลูกค้าคุณเข้าใจคำอธิบายแล้วก็อดทนกับคุณมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือพยายามบอกเขาสอนเขาให้เขาเข้าใจว่าไอคนที่มาบอกว่า SEO มันซื้อความสำเร็จได้พวกนั้นมันตัวปลอมครับนะครับเรามีคำถามอื่นอีกไหมฮะยังมีเวลาอีก1คำถามนะคะโอเคไม่มีนะครับขอบคุณมากนะครับไทส์ขอเสียงปรบมือให้กับคุณไทส์หน่อยครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับผมต่างหากต้องขอบคุณคุณที่ให้โอกาสเรามาพูดในวันนี้นะครับโอ้เยี่ยมเลยมีของขวัญให้ด้วยหรือเปล่าขอบคุณครับเรามีเบรก5นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาเซสชั่นต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีช่วงบ่ายครับฉันจากอินเดียนะคะอยากจะแนะนำสปีกเกอร์คนใหม่ท่านถัดไปนะคะของวันช่วงบ่ายนี้นะคะค่ะยังมีพลังอยู่หรือเปล่าคะอยากให้ยกแขนขวาขึ้นนะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้วยค่ะแล้วก็ยกสองมือค่ะแล้วก็คราวนี้มาฟังสปีกเกอร์คนท่านถัดไปกันนะคะคนที่จะคุยกับเราก็คือว่าทำไม customer support ที่เป็น3 เทียร์เนี่ยคะจะช่วยเรื่องของ customer experience ได้เขามาจากอิหร่านนะคะเขาอยู่กับWordPress Developer มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ทำเรื่องของ Technical Support ที่ bantu.com ค่ะคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรื่องของอนาคตของการ Support ทำไม Customer Support แบบ3 เทียร์ถึงสามารถที่จะช่วยให้ Customer Experience เนี่ยดีขึ้นได้นะคะสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาอยู่ที่นี่ด้วยกันผมชื่ออเมผมทำงานทางด้านเทคนิคในเรื่องของ TTA Support Engineer แล้วก็ Plugin ด้วยเราทำ Workplace ที่เป็น High Quality คุณภาพสูงนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากวันก่อนเนี่ยตอนที่เราได้ทิกเก็ตนะคะตอนที่ลูกค้าเนี่ยซื้อปลั๊กอินของเราไปแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากที่จะ install ไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้เขาก็จะมีคือเขาไม่สามารถใช้ได้เขาก็เลยเขียนติกเก็ตมานะคะคราวนี้เราก็รอให้ developer เนี่ย response กลับมานะคะผมก็เลยไปดู issue และเสร็จแล้วก็ผมสามารถที่จะเจอปัญหาได้นะอย่างที่เห็นเนี่ยเวลาที่เราเห็นมี developer ใน support ทีมด้วยเนี่ยในการช่วยบริการลูกค้ามันก็จะอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพให้ในทีมวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องของ TTA support ว่าในเรื่องทำไมบางบริษัทเนี่ยถึงมองข้ามในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแต่ละเลเวลของการซัพพอร์ตและวิธีที่ดีในการที่จะบริการลูกค้าจะต้องเป็นยังไงทำไมคุณจะต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยค่ะอันนี้จะช่วยผู้จัดการแล้วก็ทีมซัพพอร์ตในการที่จะบริหารทีมได้และคุณก็จะต้องวางแผนว่ามีช่องว่างอะไรอยู่บ้างคราวนี้คุณมีซัพพอร์ตเอนจิเนียร์คุณจะต้องเข้าใจว่าบทบาทของคุณปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ทิกเก็ตที่คุณจะต้องจัดการเนี่ยเป็นยังไงบ้างในตัว developer เองเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยคุณฟรีแลนเซอร์ก็สามารถช่วยคุณได้ในการสนับสนุนเวลาที่คุณร้องขอความช่วยเหลือออกไปใน3 เทียร์ที่ผมพูดหมายถึงอะไรอะเทียร์1หมายถึงว่าคือหน่วยที่สนับสนุนในเรื่องของพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นจะ install ยังไงติดตั้งยังไงเทียร์2คืออะไรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านที่เป็นเทคนิคอลมากขึ้นหน่อยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับบั๊กเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆคราวนี้เทียร์ทีคืออะไรเทียร์ทีก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคอลเลยมากขึ้นนะแล้วก็เกี่ยวกับช่วยเรื่อง customization เรื่องของการแก้จุดบกพร่องแก้บั๊กต่างๆช่วย developer ในส่วนนี้นะคะประเด็นก็คือว่าบริษัทส่วนใหญ่ให้แค่เทียร์1กับเทียร์2แล้วก็เอาระดับอื่นเนี่ยไปให้ทาง developer ทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นประเด็นอย่างนี้นะคะลูกค้าเนี่ยก็จะต้องรอนานขึ้นเพราะว่า developer เนี่ยไม่ได้มาเน้นในเรื่องของการ support เรื่อง ticket ตรงนี้ว่าเป็นงานลำดับความสำคัญของเขาและเขาก็จะเพราะฉะนั้นมันจะต้องวางแผนในเรื่องของการให้การสนับสนุนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทีมที่จะมีสกิลตรงนี้ในการซัพพอร์ตลูกค้าและบางกลุ่มเนี่ยก็เอา developer เข้าไปในซัพพอร์ต
ทีมนะคะถ้าเราดูเรื่องของ ticket ที่มันเป็น technical ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ developer เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเน้นในเรื่องของ project ได้นะคะเขาก็จะต้องมาเน้นในเรื่องของการ support เพราะนั้นทำให้เขาทำโปรเจกต์ของทางที่เขาต้องทำไม่ได้เพราะฉะนั้น developer ที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานที่มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนั้นแต่เป็นเพราะว่ามันได้ตังค์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยตรงนี้เราควรจะมีเทียร์ของการ support โดยที่ไม่ต้องมีdeveloper อยู่ในตรงที่เป็น support teamอะไรที่เราสนับสนุนได้บ้างคุณอาจจะสามารถที่จะทำให้การสนับสนุนได้เร็วขึ้นเราสามารถที่จะช่วย customization ได้แล้วลูกค้าก็จะมีความแฮปปี้มากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ความ relationship จะดีขึ้นระหว่างทีม support กับ developer และก็จะทำให้ทีม development team เนี่ยไปเน้นในโปรเจกต์ที่มันมี impact มากกว่าแล้วก็มีเวลาไปทำตรงนั้นนะแล้วลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้นเวลาที่จะตัดสินใจมี TT ตรงนี้คุณจะต้องรู้นะว่าบทบาทตรงนี้มีอะไรบ้างคือใน TT จะต้องมีทักษะของการ development จะต้องรู้ภาษาเทคโนโลยีที่ใช้กับ product คุณสามารถที่จะทำแพทช์ทำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เรื่องของการแก้บั๊กได้และคนนี้จะต้องสามารถที่จะเขียนภาษาอังกฤษได้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างดีถ้าสมมุติว่าใช้ภาษาอื่นเนี่ยคนนี้ก็จะต้องรู้ภาษานั้นด้วยเขาจะต้องมีทักษะการสื่อสารได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะคุยทั้งกับลูกค้าแล้วก็ developer ได้ถ้าตอนนี้คุณตัดสินใจที่จะมี TT อยู่ในทีม support ก็เรียกว่าเป็น 3 tiers ตรงนี้ก็จะมีเคล็ดลับที่ผมอยากจะบอกคุณนะครับอันแรกเนี่ยคุณจะต้องให้ติ๊กเก็ตแต่ละอันเนี่ยลงไปอยู่ในเทียร์ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนเวลาติ๊กเก็ตเกิดขึ้นมาเนี่ยคือมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะให้คนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดเนี่ยไป handle ตัวจัดการกับทิกเก็ตตัวที่เป็นอะไรที่มันไม่ซับซ้อนคือเรียบง่ายมากที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นก็คือไปที่เลเวล1ก่อนแล้วก็มันจะทำให้ราคาค่าใช้จ่ายมันไม่แพงด้วยแล้วก็ทีมจะต้องมีความยืดหยุ่นคืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือมันเห็นได้ชัดว่าถ้าทิกเก็ตเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมันควรจะตรงไปที่ขั้น2ขั้น3เทียร์2เทียร์3เลยเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าเนี่ยต้องไปดีลกับคนมากมายเราควรจะพิจารณาว่าใครจะเป็นคนสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงคือถ้าทิกเก็ตเนี่ยส่งไปให้เกินไปกว่าตัวซัพพอร์ตคือไปที่ developer แล้วเนี่ยเราควรจะยังมีหน่วยซัพพอร์ตเนี่ยเป็นคนสื่อสารกับลูกค้าได้ส่ง regular update ส่งอัปเดตไปให้ลูกค้าได้เพื่อที่จะไปบอกว่าทิกเก็ตตอนนี้อยู่ถึงไหนแล้วการสื่อสารเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะสื่อสารอยู่ตลอดเวลาคือถ้าคุณมี support team มากกว่า1คนมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคอยสื่อสารอยู่เสมออย่างเช่นมันมีการคุยกันทุกๆวันในเรื่องของการซัพพอร์ตดูว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละคนทำไปถึงไหนแล้วบ้างแล้วก็พยายามที่จะแชร์ตัวที่เป็นทิกเก็ตที่ซับซ้อนเนี่ยไปให้เทียร์ที่สูงขึ้นเราควรจะมอนิเตอร์ตัวขีดความสามารถของทีมอยู่ตลอดการที่ดูแลเรื่องขีดความสามารถของทีมเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาอาจจะยุ่งมากในช่วงที่เป็นเทศกาลอะไรต่างๆคุณจะต้องดูขีดความสามารถหรือว่าขีดความสามารถของทีมอยู่ตลอดเวลาและคุณจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในฐานะที่ขณะที่ support team เนี่ยเติบโตเนี่ยคุณจะต้องมีคนบางคนที่มาดูแลทีมนี้ด้วยจะต้องมี head of support มาดูแลตรงนี้ด้วยคือแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นtier 2 engineer มาก็ได้แล้วก็ค่อยไปเป็น head ของการ support ตรงนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าคุณควรจะรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะ refer
ทิกเก็ตที่เป็นเทคนิคเนี่ยไปให้ developer ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะไปกระทบตัวงานถ้าคุณมี developer อยู่ที่ TT support ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งลูกค้าและ developer เองและสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณมีทีม support เนี่ยหลายๆชั้นเนี่ยคุณก็ควรจะต้องจัดบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้ค่ะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของการที่มี 3 tiers ของทีม support แล้วก็ทำยังไงให้จะให้ทาง developer เนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะครับAmirushan, thank you so much for your wonderful talk. Sure. Here's a small token of appreciation. Thank you. Thank you. ขอบคุณมากค่ะคุณอาเมียAlright, we just give ให้เวลาเขาตั้งแล็ปท็อปสักตั้งระบบสักนาทีนะฮะเอาละค่ะต่อไปนะคะคือคุณอธิชาที่จะมานำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับในการทำงานของเขาในเรื่องของ WP CLI นะครับตอนนี้เขาเป็นคนคุมงาน Hosting Support ที่ WPMU Dev แล้วก็แน่นอนเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้การสนับสนุนความเติบโตของ WordPress ได้เป็นอย่างดีนะครับขอเชิญคุณอดิตชาจาก WPMU Dev นะคะขึ้นมาให้ความรู้ทางด้านเทคนิคกับเราเพิ่มเล็กน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงเพื่อนๆสบายดีไหมเพื่อนๆหลับไปยังนะครับโอเคเอาละครับสไลด์แรกของผมนะครับนี่คือหน้าของผมเองละ 2-3 ปีก่อนบอกว่ามีคนมาขอให้ใช้ WP CLI ผมก็ตอนนั้นทำ Technical Support อยู่นะครับเพิ่งเริ่มนะครับอาชีพ Technical Support ผมก็หันไปทำหน้าแบบนี้เลยแจ็คสเปโร่เลยนะครับว่ามันคืออะไร WP CLI นะครับแต่ก็โชคดีนะครับผมก็รอดมาได้แล้วก็ยังได้มาพูดถึงเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังผมก็เลยคิดว่าอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนใช้ WP CLI เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่รู้จักนะครับว่ามันคืออะไรว่า WP CLI มันคืออะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราจะมาคุยกันแล้วคุณก็จะออกไปจากห้องนี้แบบโอเครู้ละก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นนะครับผมอยากจะแนะนำตัวเองนะครับอดิทยาชานะครับผมเป็น Software Engineer แล้วก็ทำงานเป็น Hosting Support Manager ที่ WPMU DEF นะครับหรือ Dev นะครับแล้วก็เป็น Founder นะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า Meetup Organizer ที่ WordPress โบพาวด้วยนะครับเป็นชุมชนหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทำงานให้ WordPress มาเกิน10 ปีแล้วล่ะเอาละก็ชีวิตผมก็ไม่ซับซ้อนนะครับมีแค่นั้นนะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่า WP CLI คืออะไรมันคืออะไรทำไมต้องใช้มันแล้วมันมีไว้เพื่อใครแล้วคุณจะต้องการอะไรบ้างถ้าคุณต้องการจะเริ่มใช้ก็คือคนจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรนั่นเองนะครับเรามาเริ่มเลยเอาละมันคืออะไรนะครับ WP CLI คือ
Command Line Tool นะครับเครื่องมือในการใช้ Command Line นะครับเพื่อให้คุณได้ใช้ WordPress จากการพิมพ์ Command Line นะครับถ้าคุณเป็นผู้ที่ชอบการพิมพ์คำสั่งบรรทัดต่อบรรทัดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์คลิกนะครับคุณต้องใช้คุณต้องรัก WP CLI แน่นอนนะครับหรือบางทีเราอยากจะอัปเดตโพสต์ต่างๆมากมายนะครับบางครั้งนะครับเซียนคอมอย่างเรานะครับที่ถนัดการพิมพ์คำสั่งต่างๆเนี่ยการสั่งต่างมันก็จะ install plugin ต่างๆหรือ run batch ต่างๆเนี่ยใช้ command line มันเร็วกว่านะครับแล้วเรามาดูกันว่าแล้วทำไม WP CLI จึงเป็นประโยชน์เหตุผลแรกก็คือถ้าคุณต้องการจะ migrate ไซต์นะครับย้ายนะครับเว็บไซต์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับ WCI จะเป็นประโยชน์กับคุณมากยกตัวอย่างเช่นต้องการจะย้ายเว็บไซต์นะครับจากแล้วจะ transfer ไฟล์ทั้งหมดไปที่อีกเว็บหนึ่งย้าย database จากเว็บหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง WCI จะทำให้มันง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าคุณนั้นสามารถที่จะเข้าออกแล้วก็ zip ไฟล์ได้ export database ได้จากการพิมพ์ command line นะง่ายมากแล้วพอมาถึงเรื่องของการ transfer ไฟล์แล้วก็ database เนี่ยคุณจะทำโดยไม่มี WCLI ก็ได้นะแต่มันจะยากเพราะคุณจะต้องไปยังไงเรียนรู้นะครับ Linux คำสั่ง Linux เช่นคำสั่ง SQL SQL ต่างๆนะครับทีนี้พอมาใช้ WP CLI นั้นใช้ command ง่ายๆ WPC export จบนะครับต้นทางปลายทางคืออะไรแล้วก็ zip unzip ไฟล์เข้าออกได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปสั่งอะไรเพิ่มเลยนะครับWP import อย่างเงี้ยก็คำสั่งเดียวจบนะครับทีนี้เราจะ migrate ทั้งเว็บไซต์ได้ง่ายเลยนะครับข้อต่อไปนะครับประโยชน์ข้อที่2เหตุผลข้อที่2ก็คือการสามารถทำแอคชั่นต่างๆด้วยขั้นตอนที่น้อยกว่าถ้าคุณเคยย้ายเว็บไซต์มาก่อนคุณจะต้องรู้เลยว่าคุณจะต้องใช้ไฟล์ Manager ใช้โปรแกรม zip ไฟล์แล้วก็ต้องไปที่ PS Reminder นะครับในการที่จะ export database เป็น PHP database export ด้วยคำสั่ง SQL ออกมาแล้วก็เพิ่มสเต็ปขึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกแล้วก็ไปแต่ละแอปพลิเคชันนะครับทีนี้ถ้ามาใช้ WP CLI แล้วคุณก็ใช้ command line พิมพ์เข้าไปจบครับเพราะฉะนั้นจำนวนขั้นตอนมันน้อยลงทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าจะใช้สเต็ปน้อยลงได้อย่างไรบ้างต่อไปประโยชน์ต่อไปก็คือคุณมีอำนาจในการควบคุมที่เหนือกว่าเดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดได้ถ้าเรามีเวลาเหลือนะครับแล้วก็ background job ด้วยนะครับมันสามารถทำงานในขณะที่อยู่ background ได้มากมายเช่นคุณอาจจะต้องการจะทำกิจกรรมต่างๆเช่น compress image อย่างเงี้ยบีบอัดภาพบนเว็บไซต์มันก็จะโดยปกติต้องให้คุณใส่ UI เข้าไปต้องมี user interface ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปสั่งคำสั่ง optimization ต่างๆแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าจนมันทำเสร็จใช่ไหมคุณละสายตาไม่ได้เลยแต่ว่า WCLI คุณสั่ง command line ปั๊บแล้วมันก็ให้มันทำไปแล้วคุณไปทำอย่างอื่นต่อนะครับมันก็จะรันไปใน background ได้นะครับเอาล่ะต่อไปก็อย่างที่ผมบอกนะครับแล้ว WCLI เป็นประโยชน์กับใครมันมีสำหรับใครสำหรับพวกคุณที่เป็น developer ที่นี่นั่นเองนะครับบางคนอาจจะเป็น support engineer อาจจะเป็น server admin หรือ site admin ได้ประโยชน์หมดเลยนะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าทุกคนนั่นแหละนะครับเวลาพูดถึง support engineer ถ้าคุณเป็น support engineer นะการใช้ WP CLI เนี่ยใช้ได้ในหลายขั้นตอนเลยนะเช่นลูกค้าอาจจะมาหาคุณแล้วบอกว่าexport database ให้หน่อยดีแทนที่คุณจะต้องไปถามว่าขอ access เข้าเว็บไซต์คุณเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปทางไหนโฟลเดอร์ไหนslash ไหนนะครับคุณต้องไปเสิร์ชหา setting ที่ชัดเจนแล้วก็หาอีกว่าคุณจะต้องเข้าไปเปิด setting เข้าไปได้ยังไงต้องมี username password อะไรอีกคุณแค่ขอ SSE access นะครับ SSL access แล้วก็ล็อกอินเข้าไป SSH นะครับขอโทษต้องเป็น SSH นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็สั่ง export จบครับแค่นั้นเองนี่คือ support engineer ก็จะได้ประโยชน์ได้จากตรงนี้ทีนี้ถ้าคุณเป็น server admin ล่ะนะครับก็จะช่วยได้เพราะคุณสามารถทำอะไรได้หลายอย่างได้อย่างสั้นๆง่ายๆนะครับเช่นถ้าไปดูเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์นั้นไปพบว่ามันติด malware คุณปกติก็ต้องทำหลายสเต็ปใช่ไหมต้องไปทดแทน
เปลี่ยนทดแทนไฟล์ด้วยไฟล์ที่สะอาดทดแทนล้างปลั๊กอินเก่าลงปลั๊กอินใหม่ซ้ำนะครับแล้วก็ดัตต้าเบสด้วยไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องทำงานทางด้านเคลื่อนย้ายไฟล์ซ้ำๆด้วยมือได้หลายขั้นตอนมากแต่ WP CLI นั้นก็ให้คุณได้ทำ batch script ทำสคริปต์ run batch ได้เลยแล้วก็ทำแล้วมันก็จะ run batch ไปแบบออโต้เลยนะครับทำให้คุณได้ง่ายๆนั่นก็คือ Server Admin นั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากได้ประโยชน์ด้วยนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าเขาต้องทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำต่อไปในฐานะถ้าคุณเป็นไซต์แอดมินเว็บไซต์นะครับแอดมินของเว็บไซต์สิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์ได้ WP CLI นะครับก็คือจะเป็นประโยชน์ได้จากการที่คุณจำได้ไหมอาจจะบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะWP Admin ใช้ Admin Password อะ Admin ล็อกอินของ Admin กับ Password หรือ Password เองนะครับแล้วสิ่งที่คุณทำได้แค่ก็คือต้องเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับใส่ command WP user list นะครับเพราะหลายคนลืมไงแล้วก็ list ตรงนี้ออกมานะครับเขาก็จะ list ออกมาเลยว่ามี user อะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าโอเค username วันนี้โอเคจำได้แล้วนะตอนไม่โชว์ให้ดูเราจำไม่ได้นะครับคุณไปที่ user table แล้วก็เปลี่ยน password ได้จากตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องไปล็อกอินโดยปกติหลายสเต็ปมากเลยปวดหัวนะครับใช้ command WP CLI นั้นมันง่ายมากนะครับแล้วก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆให้ใช้ในการที่ใช้เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ได้ทันทีแล้วก็จะจัดการเปลี่ยนให้เลยคุณไม่ต้องล็อกอินเข้าไปแบบแมนนวลแบบวิธีดั้งเดิมเพราะฉะนั้นคุณในฐานะไซต์แอดมินก็จะได้ประโยชน์จาก WP CLI ได้ง่ายๆเลยได้มากด้วยนะครับผมสามารถพูดข้อดีของมันได้ทั้งวันนะครับจะเห็นไหมครับนี่ก็คือ ผมครับคือคนอยู่ทางขวามือ เอาละเรามาเริ่มกันเถอะสิ่งที่คุณต้องการคือต้องไปสมมุติบอกว่าคุณไม่รู้ว่า WCLI คือยังไงแล้วจะเริ่มยังไงก็แค่ install ครับง่ายมากแล้วขอแค่ไปที่เซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไปลงบนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมที่คุณต้องการจะใช้นะครับก็ต้องมี environment ที่คล้ายกับ Unix นะครับหรือคำว่า Unix แปลว่าอะไรถ้าคุณรู้จัก Unix คุณรู้จัก OS X ของ Apple นะครับ Linux แล้วก็ Cygwin นะครับซึ่งเป็น Windows ประเภทหนึ่งนะครับทั้งหมดมันจะเป็นแบบ Unix นั่นเองแล้วก็อันที่2มันต้องใช้ภาษา PHP นะครับแล้วก็คุณต้องใช้ WordPress นั่นเองนะครับหลังจากที่คุณ copy and paste command ลงไปแล้วก็สั่ง run command line นั้นก็จะ install WP CLI บนเครื่องคุณได้เลยนะครับแค่ไปที่เว็บนั้นแล้ว install ลงไปนะครับต่อไปเราจะมา run command ได้อย่างไรนะครับcommand ของ WP CLI นั้นทุกอันมันจะขึ้นด้วย WP วรรค command วรรค sub command แล้วก็ตามด้วย parameter นะครับอย่างเช่นผมบอก WP user list WP ก็คือ WP CLI นั่นแหละแล้วก็ command ก็คือ user นะครับ command แรกและหลังจากนั้น sub command ก็จะตามด้วยคำว่าผมบอกว่า WP user แล้วก็ list นะครับ WP user list แล้วก็ parameter list อะไรล่ะ list คือ sub command นะและตอนนี้ก็คือมันควรจะ list user ให้คุณเรียบร้อยแล้วล่ะโดยที่ไม่ต้องใส่ parameter อะไรมากแต่ถ้าอยากจะละเอียดกว่านี้ผมอยากระบุว่า parameter โดยละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยผมอยากจะบอกว่า user ที่เป็น admin เพราะนั้นที่ผมจะพิมพ์ก็คือ WP user list hyphen type p administrator 2นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีตัวอย่างในการใช้ง่ายๆนะครับ next one ก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับ parameter ก็คืออันนี้จำเป็นนะต้องมีขีดนะครับ parameter ก็เป็น optional flag นะครับแล้วถ้าเป็น command sub command ของ parameter นั้นถ้าต้องใช้ก็คือ require นั่นเองนะครับอย่างที่บอก hyphen เนี่ยขีดนะครับก็เป็น optional flag นะครับก็คือต้องใช้จะใส่ option ย่อยเพิ่มลงไปอีกก็ต้องใช้hyphen parameter เท่ากับ value อะไรก็ตามแล้วก็ตามด้วย optional value ด้วยนั่นเองนะครับเช่นบางคนอาจจะอยากจะเอาไงดีล่ะยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยน password เงี้ยนะครับคุณอาจจะต้องระบุ password เป็น optional ลงไปด้วยใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น optional value ก็ได้นะครับซึ่งเป็นอันที่เป็นรายละเอียดแต่ผมอยากจะพูดให้เห็นตัวอย่างเท่านั้นเองต่อไปเรามาดู core ของมันแก่นของมันนะครับ WP core นะครับคุณสามารถดาวน์โหลด WP core
WP ขอดาวน์โหลดจบนะครับอย่างเงี้ย WP วักคอวักดาวน์โหลดนะครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดทุกอย่างรวมถึงปลั๊กอินของมันด้วยนะครับแล้วคุณจะสามารถใส่ออปชันเพิ่มใส่ไฮเฟนได้นะครับอันนี้ Core Command ก็จะทำงานแค่นี้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของคำสั่งทางด้าน Database มากนะครับก็คือสามารถทำงานทางด้าน Database พื้นฐานได้โดยใช้ตัวย่อต่างๆที่มีอยู่ใน wp-config.php นั่นเองนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้อง install php ด้วยนะครับเรามี export กับ import command ก็คือ wp dp import backup.sql นะครับหรือถ้า export ก็เหมือนกันอยู่บนด้านบนนะครับมันก็จะถ้าสั่งแค่นี้มันจะ import หรือ export database ทั้งหมดเข้ามาเลยนะครับอย่างที่บอกมันต้องใช้ SQL command ใช่ไหมถ้าคุณต้องการ run command MySQL ก็ได้นะครับมันก็จะทำได้ง่ายๆเลยก็คือใช้ wpวัก dp วัก cli นะครับแล้วคุณก็สามารถ run actual SQL command จริงๆที่คุณใช้กับ SQL command ได้เลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความสามารถในการค้นหาและแทนที่นะครับ search and replace นะครับคุณต้องการจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในเว็บไซต์ของคุณยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของผม artiasha.com อย่างเงี้ยแล้วผมอยากจะเปลี่ยน artiasha.me เพราะนั่นจริงแล้วการที่ผมอยากจะทำคือการ search and replace นั่นเองwp วัก search replace ผมทำให้ดูเร็วๆนะครับไม่รู้จะตัดหน้าจอขึ้นมาได้ไหม search replace แล้วก็ตามด้วยนะครับ URL ต้นทางแล้วก็ URL ปลายทางที่คุณจะเปลี่ยนนะครับก็จบแค่นั้นเองแล้วก็ทำ search and replace ไปได้ต่อไปนะครับเวลามีน้อยเราไปดูเรื่องของ post เราข้ามไปนะครับแล้วก็มีเดียก็ข้ามไปสร้าง user ก็ข้ามไปนะครับแต่เราสามารถพูดถึงอันนี้นะครับ number of page on all network site นะครับอันนี้เป็น batch command นะครับที่เราจะทำคำว่า batch ก็คือทำหลายๆอย่างเป็นชุดๆไปพร้อมๆกันนะครับไล่ไปเลยนะครับคุณสามารถเขียน loop นะครับแล้วสั่งให้มันเป็น batch loop ได้ด้วยนะครับแล้วคุณจะบอกเลยว่าคุณต้องการจะซ้ำคอมมานด์นั้นกี่ครั้งแล้วคอมมานด์นั้นก็จะจัดให้คุณเองยกตัวอย่างเช่นผมอยากที่จะทำถ้าคุณเห็นอันนี้นะครับก็คือบอกว่า wp site list นะครับ -field เท่ากับ url นะครับคุณต้องการจะ list url ออกมาซ้ำๆแล้วก็จะให้ดู subsite ในนั้นมีไซต์ย่อยกี่อันด้วยนะครับผมคิดว่าในอันนี้ไม่รู้จะแสดงตัวอย่างทันหรือเปล่านะครับแล้วคุณก็สามารถระบุได้ว่าให้มันเป็นลูปให้มันทำซ้ำวนลูปนะครับอย่างไรนะครับด้วยคำสั่งdoแล้วก็ตามด้วยมันต้องมา echo plus นะครับแล้วก็ตามด้วย wp post list dash key url แล้วก็$i ตามด้วยhyphen format เท่ากับ count ให้มันนำให้มันcount number นะครับแล้วก็โอเคนะครับผมจริงๆมันมีเคล็ดลับอีกเยอะแยะแล้วครับคิดว่าคงไม่มีเวลาจะมาตอบคำถามนะครับก็อาจจะต้องจบนะเวลาแค่นี้แหละครับเวลามีน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้คุณสามารถติดต่อผมได้นะสแกน QR Code หรือเข้าไปดูตามนี่ครับ @ethical ลิทยาหรือ WPMU Dev ก็ได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้กับทุกๆคนขอบคุณค่ะปราสาทเนวัสในที่สุดเราเจอกับสปีกเกอร์ที่จิตไม่ปกติก็คือสปีกเกอร์ท่านถัดไปนะคะปราสาทเนเวสว่าดูว่าเราจะใช้ wordpress.org API ได้ยังไงนะคะ Process เป็น WordPress Developer ตั้งแต่ปี 2010 แล้วก็เป็น Director ของ Client Delivery ของ Articamp ทำให้เขาได้มองเห็นปัญหาในหลายมุมมองแล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุดนะในการแก้ปัญหาเขาใช้ WordPress.org API นะคะสำหรับ Community ขอบคุณมากคุณไมตรีสวัสดีทุกท่านค่ะผมภาษาอันนี้คือหัวข้อก็คือการใช้ WordPress.org API สำหรับ Community
มีใครบ้างที่รู้จัก WordPress.org API บ้างแล้วครับมีใครไหมครับมันต่างจาก API อันอื่นๆอันนี้คือหัวข้อที่ผมจะคุยในวันนี้นะครับ agenda เป็นแบบนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะเรื่องเป็นทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวก่อนนะคะเกี่ยวกับ UI สำหรับคนที่ใช้ WordPress นะครับแล้วก็ถัดไปก็คืออะไรคือ WordPress.org API แล้วก็จะเดโมให้ฟังให้ดูนะครับ WordPress plugin compare เครื่องมือตัวนี้นะคะสุดท้ายก็คือให้ลิงก์ที่เป็นที่คุณสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องของ Story เกี่ยวกับ Word UI แล้วก็คนที่ใช้ WordPress เวลาพูดถึงการขยายหรือว่าใช้ลูกเล่นของ WordPress นะครับก็จะมี requirement ในทางอินเทอร์เน็ตค่ะเวลาที่เรา research เราก็จะมีลิงก์ต่างๆใช่ไหมซึ่งลิงก์พวกนั้นก็จะมีบล็อกอาร์ติเคิลต่างๆแล้วก็มีลิงก์ต่างๆให้เวลาที่คุณเปิดมีบล็อกอาร์ติเคิลคุณก็จะใช้ปลั๊กอินบางอย่างในนั้นค่ะตรงนี้คือเวลาที่คุณจะขยายตัว WordPress ตรงนี้เนี่ย 70-80% มันก็คือมันสามารถที่จะ plug in ได้เวลาที่คุณเปิดลิงก์ต่างๆในแท็บต่างๆอย่างเช่น plug in link ตรงนี้คุณก็จะเริ่มต้นด้วยplug in ต่างๆคุณจะต้องเปรียบเทียบพารามิเตอร์ต่างๆว่าแต่ละplug in เป็นยังไงบ้างมี viewer เป็นยังไงบ้างเขามีsupport เป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องอื่นๆค่ะผมพบว่าเส้นทางทำแบบนี้เนี่ยคือคนที่ต้องการใช้ขยายตัว WordPress ตรงนี้เขาจะต้องทำเส้นทางวิธีการแบบเดียวกันแบบนี้ก็คือเปรียบเทียบปลั๊กอินแล้วก็เปิดแท็บนู้นแท็บนี้เปรียบเทียบกันค่ะว่าอันไหนมันดีกว่าอีกอันหนึ่งยังไงนั่นคือมันทำให้เกิด WordPress.org API ขึ้นมา API อันนี้เนี่ยก็คือเปิดให้สำหรับทุกคนเป็น endpoint สำหรับทุกคนเป็นเกี่ยวกับ WordPress ทำโดย WordPress Team Plugin ซึ่งตอนนี้คืออยู่ในคลังอยู่ใน repository ของ WordPress แล้วนะครับตัวอย่างตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเริ่มต้นที่ Stack API ก่อนตอนที่คุณเห็นบนสกรีนตรงนี้เนี่ยก็คือมี Data ให้เกี่ยวกับ WordPress version ที่เขาใช้อยู่ในนี้เป็นหน้าตาเป็นแบบ JSON นะครับซึ่งเราก็คือสามารถที่จะนำเสนอเป็นแบบ pie chart ตรงนี้ได้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรบ้างมีใครใช้เวอร์ชันไหนกี่เปอร์เซ็นต์บ้างและถัดไปเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันที่มีอยู่เนี่ยคือความเสถียรของเวอร์ชันอย่างเช่น 1.02 ไปจนถึง 2.0.9 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.0.2 ค่ะก็คือ 6.1 ก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดอันนี้คือเป็นเรื่องของ endpoint ของเรื่อง translation การแปลนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าภาษาที่ใช้ในplugin ว่าจะมีภาษาอะไรที่ใช้ได้บ้างคุณสามารถที่จะไปอีกเลเวลหนึ่งลึกลงไปได้ว่ามีภาษาอะไร support ได้ว่าในเวอร์ชันไหนมีภาษาอะไร support อยู่บ้างในpluginนั้นๆนะครับจากนั้นเนี่ย plugin endpoint เนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูพารามิเตอร์เรื่องของ data ที่มีอยู่ใน repository ตรงนี้คุณอย่างเช่นเรื่องของ name slug version ใครเป็น author profile เป็นยังไงแล้วก็พารามิเตอร์อื่นๆคือคุณสามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากแล้วก็มีให้อยู่ใน WordPress มันเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้คนก็สามารถที่จะเปรียบเทียบ plugin ได้ในจอเดียวกันโดยที่ไม่ต้องไปดูแท็บหลายๆแท็บเครื่องมือนี้เนี่ยเป็น
มีขีดความสามารถที่คุณสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ใครก็ตามก็สามารถเข้าไปใช้ได้ก็ใช้ WordPress เป็น backend ตรงนี้ก็จะมีเฟรมเวิร์กที่จะให้ดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะ search ได้เร็วแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าตรงนี้ผมมีชาร์ตให้คุณดูเป็นเดโมในเรื่องของ WP plugin compare ตรงนี้คราวนี้ลองดูว่าสถานการณ์ของ user เป็นยังไงบ้างสมมุติว่าเขาไปดูSEO ใช่ไหมครับ SEO ก็จะมีหลายๆตัวเลยที่มาโชว์ให้ดูในสไลด์ตรงนี้อย่างเช่นมี Yoast SEO คุณอยากจะไปเปรียบเทียบกับตัว SEO ของเจ้าอื่นๆคราวนี้คุณก็จะไปเปรียบเทียบกัน4ตัวแบบนี้ที่โชว์บนสไลด์เวลาที่คุณใส่ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเนี่ยข้อมูลมันก็จะโชว์มาตรงนี้คุณคลิกเข้าไปคุณก็ไปดู description รายละเอียดอะไรต่างๆที่คุณเลือกออกมาของ SEO ตรงนั้นได้คุณไม่จำเป็นต้องย้ายแท็บไปนะกลับมาตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นข้อมูลอื่นได้คุณจะดูได้ว่ามันมีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่4 ปีที่แล้ว16 ปีที่แล้วใครเป็นผู้เขียนเวอร์ชั่นเป็นยังไงบ้างและมีข้อมูลรายละเอียดตึงๆการซัพพอร์ตภาษาเป็นยังไงบ้างพอชี้เข้าไปก็จะเห็นเลยว่ามีภาษาอะไรบ้างเรตติ้งได้เท่าไหร่ดาวน์โหลดเป็นยังไงบ้างในการ installation ไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ support request เป็นยังไง support score ได้เท่าไหร่อะไรก็ตามที่คุณต้องการ more detail คุณสามารถคลิกที่ list more ได้ถ้าข้อมูลเท่านี้เนี่ยยังไม่พอยังไม่จุใจพอก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้เวลาที่หน้าตาเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เรียกว่า most popular คันนี้ก็จะดูrandom เพื่อไปเปรียบเทียบตัวอื่นให้คุณดูได้อีกนะครับสามารถทำได้โดย user อันนั้นก็คือวิธีที่เราจะดูการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบ plugin ของ WordPress ตรงนี้เป็นลิงก์ที่ผมแชร์อยากจะแชร์ให้คุณดูว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งก็โชว์ในสไลด์ตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องมือมี3ตัวอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ Have any questions? We can catch up a side. ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะไปที่บูธนะคะไปเจอผมได้ค่ะก็หวังว่าคนจะใช้ประโยชน์จาก API ที่มีอยู่ตรงนี้นะครับ Everyone, we have ค่ะตอนนี้เรามีเบรก10 นาทีนะคะก่อนที่จะไปเจอกับทอล์กอันสุดท้ายนะครับ Everyone,
Everyone, we'll be ทุกคนคะเราจะเริ่มในอีก1 นาทีกลับมานั่งได้แล้วนะคะ all right. สุดท้ายแล้วนะครับโปรแกรมสุดท้ายของวันนี้นะคะจะพรีเซนต์โดยนะคะคุณอัลเบโตเมดีนาทำงานที่ Google มานานหลายปีนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน Open Web แล้วก็อัลกอริทึมต่างๆอัลเบโตนั้นมีบทบาทในเรื่องการกำหนดแนวคิดของอนาคตทางด้าน Creator Economy มากมายในส่วนที่เราเป็น Open Web Community เองเราก็เลยจะมีความยินดีที่จะเชิญเข้ามาแบ่งปันวิสัยทัศน์ต่างๆให้เห็นโอกาสและสีสันของ Open Web ที่มีเสนอให้กับสมาชิกในชุมชนและวันนี้เขาจะมาบอกว่าทำไมเราต้องมาแคร์เกี่ยวกับ Creator Economy หรือว่าเศรษฐกิจในกลุ่ม Creator ทั้งหลายสวัสดีครับผมอัลเบโตนะครับทุกคนวันนี้เป็นเวทีที่หรูหราที่สุดนะครับที่ผมเคยขึ้นมาเลยนะเนี่ยสวยมากเลยเอาล่ะชื่อของการคุยในวันนี้ก็คืออนาคตของ Creator Economy นะครับแล้วก็ Open Web นั้นเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อมาถึงเรื่องนี้แล้วผมจะบอกต่อเลยว่า WordPress นั้นก็เป็นบันไดสู่ความสำเร็จนั้นๆนะครับผมนะครับเป็นหัวหน้าทีม Developer Relation at Google นะครับอันนี้คือเพื่อนร่วมงานของเวสเทิร์นลัตเทอร์พาสคาลเบอร์เชอร์แล้วก็อัลเบอร์โตโมดินาผมเองนะครับอยู่ขวามือนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหน้าตาดีที่สุดในกลุ่มนะครับผมก็อยู่ทำงานอยู่ที่ WordPress Community ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรายินดีที่จะพูดเรื่องCreator Economy ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับยินดีจะพูดเมื่อไหร่ก็ได้อย่างหนึ่งก็คืออยากจะมองว่าผมอยากจะให้มุมมองนี้เราควรจะมองแบบว่าเป็นเรื่องของ generation ขึ้นมาเรื่องของ Content Creator หรือคนสร้างคอนเทนต์ต่างๆนั้นนะครับผมจะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจซะก่อนเกี่ยวกับ Content Creator นี้ Creator นะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นและแตกต่างมากๆเลยนะครับต้องมีคนที่สามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ลงมือทำแล้วก็สื่อสารออกไปแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นได้อย่างตลอดเวลาหรือทันท่วงทีสิ่งที่ความหมายคืออะไรครับเพราะมันจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะมารับหน้าที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และเป็นผู้บริโภคคอนเทนต์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับรู้แล้วว่าเด็กรุ่นใหม่จะขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมกับตรงนั้นสิ่งที่จะมารองรับตรงนี้ได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Open Web เพราะฉะนั้น Open Web เองเนี่ยเป็นพลังผลักดันหลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของที่เหมาะสมกับ Creator Economy แบบใหม่ๆรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็เป็นแรงผลักดันที่ Open Web สามารถที่จะให้ได้นะครับแล้วก็จะยังมีบทบาทสำคัญต่อไปใน Creator Economy เช่นเดียวกันผมอยากจะเพิ่มเจ้าหมาตัวน้อยตัวที่2นี้นะครับก็คืออยากจะให้เข้าใจว่าความท้าทายในแง่นี้มันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่คุณจะลองไปเปรียบเทียบดูว่าคุณสามารถที่จะปรับให้ตรงแนวกับอนาคตที่กำลังมาถึงคุณแล้วอย่างนี้หรือเปล่านะครับเรามาเจาะลึกลงไปนะครับนวัตกรรมนั้นมีแบ่งเป็น3ห่วงนะครับแล้วก็การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในช่วงอินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตของเรานะครับช่วงแรกเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของ Open Platform นะครับอินเทอร์เน็ตเท่าที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นั้นประกอบไปด้วย2องค์ประกอบใหญ่อันแรกก็คือ ARPANET
เป็นโปรเจกต์นะครับที่คิดโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐขึ้นมาเขาต้องการจะทดลองเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งข้ามประเทศดูว่าทำได้ไหมตอนนั้นยังใช้เครื่อง IBM 360 อยู่เลยนะครับตอนนั้นมี innovation 2 อย่างนะครับที่ทำให้เรื่องนี้มันสำเร็จได้ก็คือตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่มันเป็นpacket switching network ที่ข้ามพื้นที่กว้างมากๆเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือเราเอาข้อมูลก้อนหนึ่งเนี่ยมาสับให้เป็นชิ้นๆแล้วส่งไอ้ชิ้นเล็กๆที่เหล่านี้ทยอยส่งไปตามจุดเชื่อมต่อต่างๆทาง channel ต่างๆแล้วก็ไปรวมตัวกันที่เป้าหมายปลายทางองค์ประกอบที่2ก็คือ ARPANET เป็นเน็ตเวิร์กแรกที่ทำการdistributed control นะครับซึ่งไม่มีจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวเป็นคนควบคุมการสื่อสารทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือ2สิ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นต่อไปนะครับอันที่สำคัญต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการมี Open Protocol Suite หรือสิ่งที่เราเรียกว่า TCP/IP Protocol นั่นเองซึ่งจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ของการสื่อสารหรือภาษาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะคุยกันได้อย่างไรคุยกันด้วยอะไรและภาษาอะไร2อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่มาเขย่าวงการและเป็นสิ่งที่คิดค้นที่ใหม่มากแล้วก็ทำให้โลกเราเปลี่ยนไปจนถึงทุกวันนี้เมื่อ2อย่างนี้ประกอบกันก็คือโอมเพียงนะครับเกิดการสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กที่ข้ามประเทศหรือข้ามที่ไกลๆได้แล้วอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายคุยกันเราเรียกสิ่งนั้นต่อมาว่าอินเทอร์เน็ตนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับแรกๆก็กลุ่มอำนาจของการมีอยู่ของอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น AT&T Verizon Cox หรือก็ Xfinity แต่ต่อมาก็ตามด้วยความจำเป็นแล้วก็ความแรงผลักดันของภาคประชาชนนะครับก็รวมตัวกันสร้างอินเทอร์เน็ตแบ็กโบนแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดความเป็นประชาธิปไตยในการเข้าถึงการสื่อสารในปี 1989 นะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่า World Wide Web ขึ้นนะครับก็เป็นเครือข่ายที่บริหารข้อมูลนะครับและอนุญาตให้ยูเซอร์ที่อยู่บนเครือข่ายนั้นสามารถสื่อสารกันได้และทีมนี้ก็มีการสร้างเบราว์เซอร์ของแห่งแรกของโลกขึ้นมาด้วยคอมโพเนนต์เหล่านี้เรียกว่าเป็นซูเปอร์โนวานะครับเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลของอินโนเวชันใหม่ๆที่เราใช้กันมาในทุกวันนี้ก็คือการจุดกำเนิดของเบราว์เซอร์แรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer นะครับ Firefox Opera นะครับ Chrome Safari เมื่อมีเบราว์เซอร์ก็ต้องมีมันไปเบราว์อะไรล่ะก็ต้องมีโฮสติ้งแล้วพอมีโฮสติ้งต่างๆให้เว็บไซต์ทั้งหลายได้สิงสู่ได้มีที่อาศัยก็ตามมาด้วย CMS หรือ Content Management System ที่จะมาบริหารเนื้อหาต่างๆ WordPress เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วเราก็มีตามมาด้วย Cloud นี่เวลานี้ใกล้ปัจจุบันกันไปแล้วใช่ไหมครับ Cloud ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมากมายเชื่อมต่ออยู่อย่างที่เราไม่รู้ว่าส่วนใดอยู่ตรงไหนบ้างของชุดคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นนะครับแล้วก็รวมตัวกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลอยู่บนก้อนเมฆนั่นเองนะครับและตามมาด้วยการให้บริการที่เน้นเฉพาะให้ความสนใจแต่สิ่งที่เรียกว่าเซอร์วิสหรือการบริการต่างๆเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็น Outlook นะครับ Dropbox นะครับ Gmail Google Drive หรือ Google Search ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้รู้จักแต่คำว่าบริการนั้นๆไม่ต้องสนใจว่ามันอยู่บนเครื่องไหนอยู่คลาวด์ไหนหรือใช้ CMS อะไรไม่สนนะครับเรานึกถึงแต่เซอร์วิสเหล่านั้นแล้วก็เรียกใช้มันก็แค่นั้นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือพอมาพูดถึง WordPress ก็คือ Open Web นะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องที่ Open มากๆแล้วมัน Open Web เหล่านี้ให้สิ่งกำเนิดที่เรียกว่าบล็อกเกิดขึ้นก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อาศัยคนที่มีความสามารถในการเขียนเรื่องราวต่างๆแล้วก็แปะลงไปหรือ Publish นะครับตีพิมพ์เรื่องของเขาบนบล็อกของเขาแล้วตอนนั้นเกิดอาการระเบิดตัวของบล็อกนะครับมีบล็อกเกิดขึ้นกว่า60ล้านบล็อกในเวลาอันสั้นนะครับเรียกว่า1บล็อกทุกๆ2วินาทีในตอนนั้นนะครับในเวลาปีเดียวนะครับมันเร็วมากนะตอนนั้นคิดว่า WordPress ตื่นเต้นขนาดไหนล่ะครับเพราะเป็นตัวเองก็เป็นหนึ่งในแรงระเบิดนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตามมานะครับจึงให้จุดกำเนิดของ Creator Economy เพราะนักเขียนบล็อกก็ถือเป็น Creator คนหนึ่งเช่นเดียวกันมาถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะเป็น Second Period แล้วเป็นห่วงที่2นะครับของการเกิดขึ้นของเว็บแอปนะครับ
อย่างตอนนั้นที่เกิดบล็อกเยอะๆเนี่ยยังอยู่บนเว็บไซต์อยู่นะแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเว็บแอปกลายเป็นว่าคุณเห็นภูเขาสีแดงนะครับจะเห็นว่าเว็บนั้นค่อยๆตายลงเสื่อมความนิยมลงนะครับในปี 2010 นะครับเว็บมีคนบอกเลยครับว่า the web is dead นะครับเว็บไซต์นั้นมันตายแล้วก็ขอให้อินเทอร์เน็ตจงอยู่ยงคงกระพันต่อไปนะครับLong live the internet นะครับขอให้อินเทอร์เน็ตจงเจริญนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีคนที่ปากร้ายขนาดนี้นะครับแล้วคอยทำลายความหวังของมนุษยชาติแต่ไม่เป็นไรครับพวกเราก็คิดค้นบริการแล้วก็เทคนิคใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเว็บก็กลายเป็นพื้นฐานของ innovation ใหม่ๆอื่นๆขึ้นมานะครับเมื่อเบราว์เซอร์นั้นปล่อยให้หลายๆบริการสามารถรันผ่านเบราว์เซอร์ได้นะคุณก็จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออื่นๆมากมายเข้ามาใช้ผ่านเว็บได้มันจะเป็น USB นะครับ Media Controlling File Reading Vibration Push Message นะครับหรือ Credential ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ Background Sync Device Motion ต่างๆสามารถทำได้ผ่านเว็บหมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ต่อมามันกลายเป็นนะครับผ่านการใช้ Open Web เนี่ยมันกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของเจเนเรชันใหม่ๆขึ้นมาก็คือเป็น Ecosystem ของแอปต่างๆได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อมานำเสนอเซอร์วิสเหล่านั้นภายใต้แบรนด์ของแอปต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็สามารถเรียกว่าทำให้บริษัทเล็กๆบางบริษัทกลายเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้หลายเว็บหลายแอปต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น cross platform ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Instagram ก็ตามแพลตฟอร์มเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อไขว่คว้าโอกาสในตอนนั้นที่มีแต่เว็บแอปเป็นโอกาสของเว็บแอปเกิดขึ้นซึ่งแอปเหล่านี้ก็ทำให้การสร้างคอนเทนต์ต่างๆมันง่ายขึ้นไปด้วยแล้วก็ง่ายต่อการสร้างไม่พอยังง่ายต่อการเสพซึ่งอันนี้เป็นข้อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนเข้ามาแบ่งปันเนื้อหากันได้ด้วยแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็แน่นอนครับตามมาด้วยผู้ชนะหรือผู้สำเร็จในการที่จะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นี่ก็คือครีเอเตอร์ต่างๆบนแต่ละแพลตฟอร์มนะครับอย่างที่เห็นนะครับคุณจะเห็นครีเอเตอร์ทั้งหมดนี้นะครับเขาไขว่คว้าโอกาสแล้วดูสิครับว่าเขาสามารถสร้างจำนวนคนติดตามได้นับ10 ล้านคนบางคนก็เป็น100 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมันก็เดินทางไปพร้อมกับคนที่สร้างคอนเทนต์และคนที่เสพคอนเทนต์ด้วยนะครับคนเหล่านี้อยากจะมีความรู้สึกว่าถึงแม้จะก้มหน้าดูโทรศัพท์อยู่คนเดียวเขาอยากจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งอยากจะเป็น follower หรืออยากจะเป็นทีมเดียวกันกับคนที่เขาติดตามนะครับมันก็จะตามมาด้วยนะครับยุคถัดมานะครับของการพัฒนาแน่นอนว่าจากOpen Web นั้นอนุญาตให้แอปเว็บนั้นย้ายนะครับแล้วก็เปิดรับองค์ประกอบอื่นๆเช่น e-commerce web แล้วก็ content web นะด้านหนึ่งเรามีแอปเว็บนะครับเป็นแอปแยกนะครับสมัยก่อนเราทำทุกอย่างบนเบราว์เซอร์นะครับรัน WordPress ทั้งโปรแกรมบนเบราว์เซอร์ก็ทำมาได้นะครับแต่สมัยนั้นคนยังใช้โน้ตบุ๊กยังใช้เครื่องเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะอยู่เลยเพราะฉะนั้นการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วรันทุกอย่างผ่านเบราว์เซอร์มันส่งพลังแล้วมันทำได้ง่ายแต่พอมาถึงแอปของเว็บต่างๆนะครับเขาก็จะแยกเป็นแอปเล็กๆทำงานผ่านเว็บอีกทีหนึ่งแล้วก็จะต้องทำงานและเสพและใช้งานจากอุปกรณ์มือถือหรือที่เล็กขนาดที่มือจะถือได้นะครับงั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาในขณะเดียวกัน e-commerce web ก็เกิดการเติบโตที่ในทิศทางของมันได้อย่างระเบิดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Amazon นะครับ Shopee ก็ตามหรือ WooCommerce ก็ตามนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันก็เติบโตขึ้นมาโดยไขว่คว้าโอกาสที่ดูเหมือนจะดับลงไปในช่วงแรกผ่านเบราว์เซอร์นะครับผมก็ไม่วอรี่เกี่ยวกับ e-commerce เขาดูแลตัวเองได้นะครับแต่อันนี้แหละครับที่คิดว่าปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้ก็เรื่องของคอนเทนต์เว็บนะเว็บต่างๆที่พวกบล็อกแล้วก็ WordPress ของพวกเรานี่นะครับ Pinterest Reddit นะครับคุณจะเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่บนนี้มันนิ่งมันเป็นงานเขียนที่อยู่นิ่งๆเขียนจบแล้วก็แช่อยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่มีหนทางในการหากินกับมันในวิธีอื่นเนี่ยมันก็จะยังนิ่งอยู่อย่างนั้นต่อไปแล้วมันเป็นปัญหายังไงต่อไปอีกนะครับคนนี้ฮุมซาเดสนะครับก็บอกว่าผมโตขึ้นมาในปี
14มาจากยุคนั้นนะสร้างแบรนด์และบิสเนสผ่านโซเชียลมีเดียแล้วผมรู้สึกว่ามันเปิดโอกาสเปิดฟ้ากว้างให้ผมได้เติบโตได้มากเลยโดยเฉพาะการอย่างยิ่งการที่สามารถที่จะทำทุกอย่างนะครับได้จากบนสถานที่แบบนี้แล้วยังได้ดูวิวของเมืองนิวยอร์กซิตี้ไปด้วยนะครับโดยการหากินกับรูปที่ถ่ายจากบนหลังคานะครับInstagram ของเขานะครับเราไปดูกันนะครับคุณจะเห็นว่าสามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาสื่อสารออกไปได้ง่ายนะครับ Instagram นั้นง่ายในการสมัครถ่ายภาพแล้วก็ปรับสีให้ด้วยเรากับคุณเป็นช่างภาพมือโปรสร้างและก็ซับมิทโพสต์ไปได้แล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามีใครเห็นกี่ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็มันยังสามารถง่ายมากในการที่จะทำซ้ำทำเจอร์นี่ซ้ำๆถ่ายรูปโพสต์ได้วิวแล้วก็สร้าง engagement การมีส่วนร่วมได้มากขึ้นได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วพอเป็น Open Web ปั๊บจะยากขึ้นไหมล่ะครับเห็นไหมถ้าเป็น Open Web คุณต้องเริ่มทำอะไรจด Domain Name หาระบบ CMS หาที่ Hosting สร้างทีมและปลั๊กอินปรับภาพนะถ่ายภาพแล้วก็ปรับภาพเขียนโพสต์อัปโหลดและรูปภาพแล้วก็กดโพสต์แล้วก็ข้อ 10ครับหยุดพักเหนื่อยหอบแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องไปแก้ SSL Certificate เพราะว่าคุณเป็นเว็บไร้ชื่อเขาจะหาว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไป Calibrate SEO ทำยังไงให้เราเข้ามาค้นหาของเราเจอนะครับแล้วก็ข้อ 13ค่อยไป Enjoy ว่ามีคนวิวเรากี่คนนะครับตั้ง13ขั้นตอนเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันนะครับแอปเหล่านั้นมันทำได้ง่ายมากเพราะนั้นครีเอเตอร์อย่างเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ร้อนตัวหรือรู้ตัวก็จะบินหนีไปจากเว็บกันแล้วเห็นไหมครับและแน่นอนว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหม่ๆนั้นเขาก็ไม่มาทนนะครับกับขั้นตอน13ขั้นตอนแบบนั้นแล้วล่ะครับมันแปลว่าเราไปถึงทางตันแล้วเหรอเราเองทุกคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตัดสินใจและเลือกทางของเรานะครับว่าเราจะก้าวไปสู่อนาคตในวิธีที่ถูกต้องอย่างไรเพราะนั้นก็จึงมาถึงพีเรียดที่3ที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็คือ Creator Centric Economic Model นะครับก็คือโมเดลทางเศรษฐกิจที่เน้นย้ำนะครับหรือการให้ความสำคัญกับ Creator เป็นศูนย์กลางนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือ2อย่างนะครับข้อแรกก็คือมีการวิวัฒนาการที่สำคัญมากซึ่งมันทำให้มันยากขึ้นสำหรับแบรนด์แต่ละแบรนด์ในการที่จะหาแฟนๆหรือผู้ชมหรือผู้ชื่นชมแบรนด์ของตัวเองมันยากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นนะครับและในเวลาเดียวกันนะครับเรามีการเกิดขึ้นของบุคคลเหล่านี้ที่กลายเป็นแบรนด์นะครับเขากลายเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเพราะนั้นผมอยากจะบอกว่าในภาพรวมแล้วมันเป็นส่วนผสมที่ดีมากนะครับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนั้นก็สามารถผันตัวเองเป็นแบรนด์หรือไปร่วมมือกับแบรนด์ก็ได้นะครับมันทำให้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจขึ้นมามากเพราะนั้นมันทำให้เกิดอะไรครับโอกาสมากๆมันมาพร้อมกับอินโนเวชันตลอดเวลานะครับถ้าคุณจะมองเป็นเรื่องปัญหาคุณก็จะต้องตกรถไฟไปตกขบวนไปนะครับเพราะนั้นมูลค่าหรือคุณค่าคุณต่างๆควรจะโฟกัสมาที่ครีเอเตอร์ในมุมมองของผมนะครับเช่นมิสเตอร์บีสนะครับคนเขาบอกว่ามิสเตอร์บีสคนนี้จะเป็นบิลเลียนแนร์นะครับมหาเศรษฐีคนแรกที่รวยจาก YouTube หรือเปล่าเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับดูsubscriber ของเขา130 ล้านคนนะครับไม่รู้ตามกันไปได้อย่างไรนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าโมเดลเหล่านี้มันเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มเซนทริกก็คือเน้นเรื่องว่าเติบโตมาจากแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มหนึ่งมาเป็นครีเอเตอร์เซนทริกก็คือคนนี้เขาก็จะสามารถหาทางไปของเขาได้โดยไม่แคร์ว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามไม่ยึดติดอยู่กับแพลตฟอร์มนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันจะกระจายตัวออกมาครับเพราะฉะนั้นครีเอเตอร์เองตัวเขาเองนั้นก็จะเห็นความสำคัญของตัวเองให้มากนะครับแล้วก็เล่นเกมให้เป็นเขาจะต้องรู้จักนะครับการเอาตัวรอดจากการยึดติดอยู่กับแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มก็จะคงไม่ปล่อยเข้าไปได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโลก2โลกที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทุ่งหญ้าสีเขียวที่รอเราอยู่แต่ว่าเราจะมีทวารบาลหรือว่าคนป้องกันเป็นอสูร3หัวแบบนี้นะครับเราจะมีเกตคีปเปอร์เขาไม่ยอมแน่นอนนะครับและเราก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนแนวคิดของเรานะครับครีเอเตอร์เองนะครับก็มีหนทางที่จะให้ได้มาสิ่งที่เขาต้องการนะครับคนเหล่านี้นะครับ
คนที่ไม่ต้องการนี่เขาจะทำตัวเป็นคนที่กันคนอื่นออกมานะครับแล้วเกตคีเปอร์เหล่านี้อย่าให้เป็นคุณนะครับคุณต้องดูตัวเองว่าคุณกลายเป็นคนที่ขัดขวางการเติบโตของตัวเองหรือเปล่าคนที่จะเป็นอย่างนั้นคือคนที่ขาด ownership ก็คือการไม่รับผิดแล้วก็รับชอบนะครับในสิ่งที่ตัวเองทำใน presence ของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะต้องเริ่มคิดเริ่มหยุดเห็นแก่ตัวแล้วก็เข้ามาเป็นเจ้าของทุกอย่างของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความสำเร็จก็ตามและ Creator เองก็จะต้องหัดนะครับหรือว่าฝึกฝนในการที่จะไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มเดียวมากเกินไปหรือแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มตราบใดที่มันยังเป็นแพลตฟอร์มถ้า Creator นั้นยึดติดกับแพลตฟอร์มเขาจะกลายเป็นคนที่ขวางประตูความสำเร็จของตัวเองนั่นเองนะครับแน่นอนว่าแพลตฟอร์มต่างๆนี้มันถ้าคุณ Creator เองคุณจะเกิดปัญหา fragment ก็คือตัวคุณเองนี่มี account เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Snapchat บ้าบออะไรก็ตามมันจะเยอะไปหมดนะครับในขณะเดียวกันนะครับจงนะครับพยายามตรวจสอบว่าตัวเองไม่ได้ยึดติดกับอัลกอริทึมใดอัลกอริทึมหนึ่งมากเกินไปนะครับเพราะอัลกอริทึมมันก็เปลี่ยนตลอดเวลานะครับแน่นอนว่าเมื่อมาถึงระยะเวลาหนึ่งครีเอเตอร์บางคนจะรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มนั้นแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คิดอย่างนั้นอัลกอริทึมมันจะเปลี่ยนครับแล้วเพราะว่าบริษัทเหล่านี้แพลตฟอร์มเหล่านี้เขาจะเปลี่ยนอัลกอริทึมของตัวเองต่อไปนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้หรือก็ยึดติดกับอัลกอริทึมเดิมๆต่อไปท้ายที่สุดแล้วคอนเทนต์ของคุณก็จะเริ่มไม่เป็นที่พบเห็นนะครับจะถูกลืมนะครับครีเอเตอร์ทุกคนต้องการบอกว่าอยากจะให้ตัวเองมีคนเห็นอยู่เสมอถูกไหมล่ะครับในขณะเดียวกันฉันอยากจะรับผิดชอบอยากจะเป็นเจ้าของคอนเทนต์หรืออนาคตของตัวเองก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะทิ้งแพลตฟอร์มเดิมๆที่สร้างชื่อมาแล้วมันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายของพวกครีเอเตอร์กันแน่นะครับมันอยู่ที่เรามองนะครับถ้าเราหัดมองทุกอย่างเป็น Creator Centric มันจะเป็นข่าวดีของเรานะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามันทุกอย่างมันจะมีความท้าทายรออยู่นะครับผมอยากจะเรียกมันว่านะครับข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของเป็นคำสาปของความซับซ้อนครับการพัฒนาคอนเทนต์เว็บเหล่านี้หรือการสร้างให้ Open Web เหล่านี้มันยังต้องติดแพลตฟอร์มอยู่ใช่ไหมล่ะครับคุณจะเห็นว่า Open Webไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายนักนะครับในแง่ของการที่จะเสนอโซลูชันให้กับ Creator นะในการที่สร้าง example อะไรทำนองนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยกว่าจะแก้อะไรบนเว็บได้นะ4 ปีนะครับในขณะเดียวกันมันเหมือนกับว่า4 ปีสำหรับ Creator บางคนมันเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนะครับมันไม่มีความดึงดูดนะครับเทคโนโลยีนั้นไปเร็วจนเหมือนกับ Open Web เองมันตามไม่ทันนะครับที่พอเราพูดถึงเรื่องความซับซ้อนนะครับมันมี3ระดับนะครับ onboarding complexity มันส่งผลกระทบว่าก็คือจะเริ่มคอนเทนต์เว็บมันยากนะครับก็คือจะ onboard ก็ซับซ้อนก็ยากต้องมาเรียนรู้โน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ creation complexity นะครับก็คือมันง่ายหรือยากแค่ไหนในการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพบนแพลตฟอร์มหรือบน Open Web แบบนั้นนะครับความยากง่ายเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับความสำเร็จต่อไปนะครับในการรับมือแอสเซทต่างๆมันจะมียูเซอร์ที่กังวลเรื่องของคุณภาพวิดีโอนะครับมันจะดีไหมนะครับหลายคนไม่ได้สนใจเรื่องนี้ตราบใดที่มันอยู่ในหน้าจอแต่ถ้าเป็น Open Web มันจะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่เหมือนหน้าจอโทรศัพท์ที่มันรูปเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรนะครับในขณะเดียวกันการกระจายและตีพิมพ์หรือว่านำเสนอกระจายผลงานของคุณก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกัน ROI วัดยังไงนะครับปัญหาเพิ่มขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นว่าการหาวิวให้ได้มากขึ้นบนเว็บนั้นมันยังยากอยู่จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับ TikTok เห็นภาพไหมครับ TikTok เองนะครับอย่าว่าแต่บนเว็บยากเลยครับ TikTok เองกันให้ถูกทางการเดาอัลกอริทึม TikTok ให้ถูกยังยากเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของปัญหานะครับที่2ก็คือปัญหาของดาบ2 คมนะครับของความเปิดกว้าง
Open Web มันคือมันเปิดกว้างมันฟรีแล้วทุกคนก็สามารถโคดดิ้งติดอุปกรณ์ติดเครื่องเล่นอะไรลงไปลูกเล่นอะไรให้กับเว็บตัวเองได้มากมันจึงง่ายมากนะครับต่อการตกไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเข้ากับฝ่ายที่ต้องการจะควบคุมกฎเกณฑ์ทุกอย่างหรือตกไปอยู่ในฝ่ายของทำอะไรก็จะต้องละเมิดกฎไปซะทุกอย่างนะครับนี่คือข้อเสียของ Open Web นะครับเพราะนั้นเราต้องหาจุดตรงกลางให้ได้ผมจึงย้อนกลับมาว่าการที่มีcreator centric นั้นเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราจะไปยังไงต่อในอนาคตนะครับเราจะหาสมดุลก็คือการใช้วิสัยทัศน์ของการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่มี creator เป็นศูนย์กลางนั่นเองนะครับเรามามองวาดภาพอนาคตกันนะครับว่าเว็บสำหรับอนาคตควรจะเป็นเว็บที่สามารถที่จะเอื้อให้ทำทุกอย่างโดยมี creator เป็นศูนย์กลางได้โดยที่ไม่ต้องเอาความซับซ้อนของการพัฒนาเว็บมาเกี่ยวข้องหรือลดมันลงนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำขึ้นมาให้กับทุกคนเพื่อทุกคนนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องการที่จะได้รับการอนุญาตและยอมรับจาก TOS ทั้งหลายนะครับต่อไปเราต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างคอนเทนต์สมัยใหม่หรือคอนเทนต์ที่นำสมัยได้นะครับได้โดยง่ายนั่นก็คือตัวพวกคุณนั่นแหละเป็นครีเอเตอร์ทั้งหลายแล้วเราต้องการมีแพลตฟอร์มที่สามารถ distribute content ได้ในทุกๆวิถีทางรวมถึงวิธีทางใหม่ๆในอนาคตที่จะมีขึ้นมาด้วยแล้วเราก็ต้องการแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถที่จะมีพลังในการควบคุมคุณค่าที่เราจะมอบและรับจากผู้ชมของเราได้เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นวิชั่นนะครับเป็นภาพฝันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะต้องเจอกับชาเลนจ์ต่างๆแน่นอนนะครับเมื่อมาถึงเวลาที่จะลงมือทำเราก็จะเห็นเลยนะครับเราก็จะเอาทั้ง4วิชั่นนั้นมาทำเป็นหัวข้อในการลงมือทำอันแรกก็คือขั้นตอนในการปฏิบัติการออนบอร์ดดิ้งหรือการสร้างความคุ้นเคยต้อนรับสมาชิกใหม่ให้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายคือทำยังไงให้สามารถรับปุ่มไลค์ได้ง่ายๆนั่นเองต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการหัวข้อการ creation การสร้างจริงๆจังๆนะครับการสร้างสรรค์งานเหล่านี้มันใช้นวัตกรรมใช้สมองทางส่วนสร้างสรรค์มากที่สุดเลยนะครับไลฟ์ช้อปปิ้งอะไรนะครับก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ต้องการเครื่องมือในการสร้างที่ creator สามารถใช้ได้ง่ายสร้างอะไรก็ได้ต่อไปก็คือเรื่องของการ distribution สร้างเสร็จแล้วเราจะกระจายให้กับคนอื่นผู้ชมนะได้ชิมได้ช็อปได้ใช้ได้ซื้อได้อย่างไรได้อ่านได้อย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือ ROI เราต้องการวิธีการใหม่ๆหรือการปฏิบัติที่สามารถวัดนะครับหรือระบุนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนทุ่มเทของเราไปได้นั่นคือ ROI นั่นเองนะครับแล้วมาดูต่ออีกหน่อยนะครับผมอยากจะไปทีละหัวข้อเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับตอน onboarding เนี่ยการสร้างความคุ้นเคยเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบของเรานั้นมีขั้นตอนแรกอยู่3อันนะครับอันดับแรกนะคุณจะทำนะครับอย่าทำให้ฉันต้องคิดอย่าให้คิดนะครับเราต้องการโซลูชันที่มี abstraction level ที่สูงมากๆนะครับอย่าให้เขาต้องคิดในรายละเอียดทุกอย่างนะครับเขาไม่มีเวลาหรอกครับซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับอันที่2ก็คืออย่าให้ครีเอเตอร์ต้องรอเวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับcold start ก็คือบางทีกว่าจะเริ่มอะไรฉันต้องมาหัดเรียนรู้ใช้แพลตฟอร์มนี้เหรอใช้เครื่องมือนี้เหรอไม่ไหวครับรอไม่ได้นะครับถ้าใครก็ตามที่มาจาก Google ได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆบนเว็บนั้นนะครับ Google ถ้าช่วยได้ก็ช่วยด้วยนะครับถ้านั่งฟังอยู่ก็คือช่วยหาวิธีที่มันง่ายและง่ายขึ้นและก็ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น YouTube เองในสมัยที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอะไรที่ง่ายจนเหลือเชื่อเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับและถ้าผมเช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องสามารถทำให้ครีเอเตอร์นั้นสามารถเปลี่ยน Open Web เป็น Headquarter ของตัวเองได้ในขณะเดียวกันนะครับเขา
ต้องเปิดให้เขาได้ใช้แพลตฟอร์มอื่นๆได้ง่ายไปพร้อมๆกันด้วยไม่ต้องไปทำงานซ้ำซ้อนกันและสุดท้ายก็คืออย่าละเลยเป้าหมายของเขาหรือของฉันของครีเอเตอร์นะครับต้องสร้างเว็บไซต์เพื่อให้มันใช้งานได้จริงๆไม่ใช่แค่มีฟีเจอร์ล้ำๆเต็มไปหมดแต่ว่าใช้ยากChat GPT ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ถาม Chat GPT นะครับเช่นไปถามว่าผมต้องการสร้างเว็บไซต์ที่สร้างเขียนโพสต์ได้สวยถ่ายรูปได้ดีแล้วถาม Chat GPT ไป Chat GPT ก็จะตอบว่า Instagram ไงคะ อย่างนี้เป็นต้นต้องง่ายแบบนั้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ Content Creation ที่ผมบอกว่าอยากจะเน้นสักหน่อยก็คืออย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราทำได้ดีก็คือการสร้างนวัตกรรมบนcontent format ที่เป็นอะไรที่เป็นสมัยใหม่ Live Shopping Content สำหรับสาวๆต่างๆนะครับตัวอย่างที่ผมพูดขึ้นมานั้นสามารถแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาและก็นวัตกรรมไปไกลมากทีมผมเองที่ได้ทำ 7-8 ปีที่ผ่านมาก็คือมาสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับเราทำงานบนเทคโนโลยีแอมป์นะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงจากความสำเร็จและล้มเหลวของมันนะครับแล้วยังมีคอนเทนต์ฟอร์แมตอื่นๆที่เราเห็นว่ามีความสำคัญและก็ยังพัฒนาอยู่อีกมากมายและเรายังไม่หยุดนะครับที่จะทำต่อไปส่วนที่2นะครับในหัวข้อของเครื่องมือในการสร้างสรรค์นะครับเราต้องการนะพวกโค้ชแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Instagram อีกแล้วนะครับหรือ TikTok อย่างเงี้ยเขาทำงานได้ดีมากเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มของเขาคุณสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายมากๆนะครับมันทำให้ผมอึ้งไปเลยนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในแพลตฟอร์มแบบปิดต่างๆที่ Instagram อะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถทำได้ดีในการปิดช่องว่างและก่อระหว่างการเสพคอนเทนต์และประสบการณ์ในการสร้างหรือว่าจินตนาการสิ่งใหม่ๆขึ้นมาลองนึกถึงประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ปกติใช่ไหมครับคุณต้องเบราว์เลื่อนหน้าขึ้นลงไปเรื่อยๆแล้วก็กดลิงก์แล้วก็เปิดเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าพวก close แพลตฟอร์มต่างๆมันทำได้ดีกว่าประสบการณ์การเล่นก็เลยดีกว่าต่อไปเป็นเรื่องของการกระจายเนื้อหาออกไปนะครับการทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับ Search นี่คือ intent based ใช่ไหมครับต้องมีความต้องการที่จะหาเรื่องอะไรสักเรื่องก่อนถึงจะหาได้ในส่วนของ discover ก็คืออยู่ๆเจอนะครับ non intent based ก็แบบไม่ได้ตั้งใจก็คือ discover เป็นการค้นพบนะครับตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณสามารถ search บน Instagram อะไรก็ได้นะครับแล้วคุณก็สามารถเสิร์ชบน Open Web ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะบอกได้ว่าโค้ชแพลตฟอร์มนั้นเก่งในเรื่องนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเสิร์ชใน Open Web เก่งกว่านะครับเพราะนั้น Search Base อย่างเดียวมันไม่พอนะครับในส่วนของ Discovery ก็คือไถไปแล้วเจอพูดง่ายๆนะครับพวกแอปแบบปิดทั้งหลายแพลตฟอร์มแบบปิดทั้งหลายพวกนี้เขาเก่งในเรื่องของ Discovery ก็คือทำให้คุณมาเจอเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่มันยากกว่าในส่วนของการ Search บนเว็บนะครับในส่วนของ ROI นั้นผมรู้สึกว่าเวลาหมดหรือยังนะครับ ROI นั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของ Open Web นะครับเพราะว่าความสำเร็จของเว็บอีคอมเมิร์ซต่างๆนั้นมันก่อให้เกิดเครื่องมือในการวัดผลต่างๆมากมายที่มันชัดเจนแต่ผมอยากจะเน้นอย่างนี้ครับว่าข้อหนึ่งก็คือต้อง diversify นะครับกระจายความเสี่ยงหรือสร้างความหลากหลายให้ได้มากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนี้ก็คือการสร้างกระแสรายได้ให้ได้มากๆนะครับให้หลากหลายเข้าไว้นะครับมันจึงสำคัญต่อการอยู่รอดนะครับมิฉะนั้นเราจะต้องตกเป็นเหยื่อของการต้องทำตามพวกแอปปิดต่างๆนะครับ Instagram นะครับ Facebook หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าไม่ทำนะครับต่อไปส่วนที่2ก็คืออย่าไปขวางทางนะครับอย่าไปขวางทางระหว่าง Creator กับผู้ชมของพวกเขานะครับให้ช่วยผลักดันคุณค่าต่างๆให้กับผู้ชมของคุณ
นะบน Open Web นั้นเรามี Newsletter แล้วมีเครื่องมืออื่นๆที่มันเปิดกว้างมากๆเลยให้คุณได้ใช้นะครับ Creator เองก็ใช้ได้นะครับอย่าลืมเครื่องมือเก่าแต่ใช้ได้อย่างนั้นนะครับต่อไปอันสุดท้ายก็คืออย่าทำให้ฉันต้องเลือกนะครับคุณควรจะสามารถนำเสนอการ transition หรือการย้ายที่ราบรื่นนะครับจากคนเป็น Creator กลายไปเป็นคนที่สามารถขายงานหรือเป็นพ่อค้าของงานตัวเองได้คุณจะต้องทำให้ตรงนี้มันราบรื่นครับและผมก็มาถึงสไลด์สุดท้ายของผมแล้วนะครับว่าวิชั่นเหล่านี้วิสัยทัศน์เหล่านี้นั้นสำคัญต่อการที่จะกำหนดทิศทางของคุณในอนาคตนะครับถ้าคุณทำงานกับ Google พยายามเข้าร่วมโปรเจกต์ของ Google ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมพูดมาก็คือการให้ความสำคัญกับ Creator นะครับเราจะช่วย Google ช่วยผมช่วย Google อีกทีนึงนะครับเช่นชุมชน WordPress ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับคุณหาโปรเจกต์หรือทำโปรเจกต์ที่ทำให้เชื่อมโยงนะครับ WordPress เข้ากับ Open Web ให้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วอยากจะตัดสินใจลงทุนในการสร้างนวัตกรรมในอะไรก็ตามที่คิดว่าน่าจะกำไรในอนาคตโปรเจกต์ value ต่างๆที่ควรจะมีนั้นก็ควรจะเกี่ยวข้องกับ Creator Economy เพราะตัวเลขตอนนี้คือมีมูลค่ากว่า3ล้านล้านก็ไปแล้วนะครับและมันจะเติบโตไปอีกนะครับและตัวเลขนี้ผมหวังว่าจะจบสไลด์ได้อย่างน่าดึงดูดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอัลเบโตเรามี 5 นาทีสำหรับการถามตอบนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ยกขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็จะนำไมค์ไปให้ค่ะ Yes. Miles. ผมจัดการแล้วขอบคุณมากกำลังจะเตือนทุกคนเหมือนกันแต่ว่านั่ง Once again, very great chat. เอาละครับขอบคุณมากเรื่องของ Mr. Beast เนี่ยกับ YouTube Channel ของเขาเนี่ยเขาต้องกังวลเรื่องต้นทุนอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าดูจาก follower เขาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกระแสเงินสดเข้ามาไม่รู้จบเลยแล้วเขาก็ไม่ต้องดูเหมือนเขาไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนอะไรเลยไอเนี่ยเราเอามาทำซ้ำได้ไหมเรา copy เขาได้ไหมเป็นคำถามที่ดีนะครับคุณลองคิดดูสิว่าอาจจะมองแค่ต้นทุนนะครับการถ่ายวิดีโอของเขานะครับอาจจะใช่แต่ว่าเวลาเขาถ่ายวิดีโอจริงๆเนี่ยเขาต้องมีอุปกรณ์มีอะไรอย่างอื่นนะแต่ประเด็นของผมก็คือบอกว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องเสียเงินซื้อกล้องนะแต่ประเด็นของผมคือเราควรจะช่วยครีเอเตอร์บอกว่าคุณถ่ายวิดีโอมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนวิดีโอเป็นเวอร์ชันมือถือเป็นเวอร์ชันต่างๆเนี่ยมันควรจะง่ายสำหรับเขานี่คือสิ่งเหล่านี้ที่เราอยากจะทำครีเอเตอร์นั้นเขายินดีที่จะจ่ายนะครับในระดับนี้อย่างคนที่คุณบอกมามิสเตอร์บีสอย่างเงี้ยถ้าเอาไอมันชัดเจนเขายินดีจ่ายอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าคุณบอกเขาว่าด้วยแพลตฟอร์มของเราคุณจะไปได้ถึงระดับนั้นและคุณจะขึ้นไปถึงระดับนี้เขายินดีจ่ายครับถ้ามันชัดเจนนะครับถ้าคุณมีเซอร์วิสที่เขาให้ประโยชน์กับเขาได้แน่นอนครับดังนั้นผมคิดว่าคำตอบของคุณก็คือใช่ครับมันมีวิธีแล้วก็จะต้องมีการลงทุนในแพลตฟอร์มที่ให้เซอร์วิสเหล่านั้นแต่ก็ต้องจ่ายมีลงทุนก็ต้องจ่ายนะแต่อะไรก็ตามก็ขอให้ครีเอเตอร์นั้นสามารถเข้ามาควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้เป็นเจ้าของมันได้และเอามันชัดสำหรับเขาแล้วก็อย่าไปขวางระหว่างเขากับออเดียนจะช่วยเขาหากินกับออเดียนได้ง่ายขึ้นนะครับคุณก็จะทำได้เองนะครับขอบคุณครับมีคำถามอีกไหมคะมีใช่ไหมคะเชิญค่ะสวัสดีครับอัลเบโตจบไปแล้วง่ายๆก็คือแพลตฟอร์มปิดเหล่านี้ก็คือให้ความง่ายในการสร้างงานใช่ไหมแล้วก็มีวิธีการขายงานที่ง่ายเช่นเดียวกันคนที่ครีเอเตอร์เองก็ตอนเนี้ยถ้าคุณเอาตัวอย่างของ Mr. Beast เนี่ยเขาขายของผ่านเว็บไซต์ของเขาเองถูกไหมเขาก็แยกไม่ได้ขายในโค้ชแพลตฟอร์มต่างๆแล้วมีวิธีอะไรที่สามารถที่จะรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันไหมคล้ายๆกับความง่ายของแพลตฟอร์มปิดแล้วก็ความสามารถในการขายของแพลตฟอร์มเปิดก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งเน้นไปว่าออนไลน์เมอร์ชันและ
ว่ามันเข้มแข็งมากการขายของด้วยระบบเว็บออนไลน์ปกติก็เว็บไซต์ยูมาทั่วไปเนี่ยระบบมันแข็งมากนะครับคุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ฝังไว้อยู่ในณตอนนี้ Instagram มันก็ขายนะแต่ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ขายง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเซอร์วิสอะไรที่สามารถที่จะทำให้คนอย่าง Mr. Beast เนี่ยสามารถเชื่อมโยงและขายของเขาผ่านจากเว็บไซต์ระบบปิดสู่ระบบเปิดได้แล้วทำให้เกิดบาลานซ์และความลื่นไหลตรงนั้นเนี่ยมันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะครับถ้าผมตอบคำถามคุณถูกนะผมอยากจะบอกว่าใช่เราควรจะต้องหาทางเจาะใช้พลังที่เข้มแข็งของเว็บในการขายอีคอมเมิร์ซเนี่ยเอามาใช้ในระบบแบบปิดแบบนี้แล้วคุณก็จะรอดครับหรือจะร่ำรวยจากตรงนี้ได้นั่นเองสวัสดีครับประเด็นของคุณนั้นนะเกี่ยวกับการ optimize แพลตฟอร์มแล้วก็จะหาเน้นเรื่อง use case แล้วก็ไม่เน้นฟีเจอร์นั้นก็ดีนะผมคิดว่า ecosystem ของเราเนี่ยเราบนเว็บนี้เราจะเน้นแต่เรื่องการให้ฟีเจอร์แต่เราก็มีคอนเซปต์มีเพียงแต่แค่คอนเซปต์ในการใช้ use case เท่านั้นเองแต่เราจะกลับตัวยังไงในการที่จะตามขบวนให้ทันนะครับตอนนี้มันเป็นแค่คอนเซปต์บนเว็บใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผมก็ถามเหมือนกันนะครับIEC นะครับที่เราทำงานด้วยกันมานะครับในหลายๆโปรเจกต์นั้นพวกเขาพยายามทำแบบนี้อยู่นะให้เทมเพลตนะครับกับคุณแต่ว่าการขยับจากเทมเพลตเป็นของจริงนั้นยากนะครับ WordPress นั้นก็เคยให้คำมั่นสัญญาว่ามันควรจะง่ายนะครับแต่ว่าทำเข้าจริงๆก็ยังต้องมีการปรับปรุงต่อไปในกรณีของ WordPress เองก็ยังไม่สำเร็จ 100% นะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าต้องกล้าที่จะแยกกรณีการใช้บางอย่างออกมาต่างหากแล้วลองฝึกทดลองดูกับมันก่อนเช่นกรณีของช่างภาพนะอาจจะเป็นโมเดลที่ก่อให้เกิดความสำเร็จแล้วก็ศึกษาและนำไปใช้ซ้ำกับวงการอื่นได้นะครับแต่แน่นอนนะครับทุกคนก็สามารถเลือกทางของตัวเองได้นะคุณอาจจะอยากมีเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นเฉพาะเป็นอย่างเฉพาะอย่างการสามารถที่จะสื่อสารอย่างไร้ต่อกับเมคเกอร์ต่างๆได้หรือครีเอเตอร์ต่างๆได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ AI ตอนนี้ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันก็อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับณตอนนี้ผมอยากจะให้คุณคุยกับริกกับเพื่อนของผมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและมันจะเร็วมากๆนะครับตอนนี้ทุกคนมีเครื่องคอมที่บ้านแล้วนะครับแล้วมันก็จะส่งพลังขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอินโนเวชันใหม่ๆเข้ามาใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประมวลผลขั้นสูงของโน้ตบุ๊กหรือเครื่องประจำบ้านในปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับแต่ขอบคุณมากๆนะดิฉันเชื่อว่าอัลเบอร์โตนี่จะรอคุยกับคุณอยู่ในพื้นที่การเน็ตเวิร์กิ่งนะครับตรงเน็ตเวิร์กิ่งแอเรียไปคุยต่อกับเขาได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะทุกๆคนคะวันนี้ก็หมดโปรแกรมทุกอย่างแล้วนะคะของ WordCamp Asia ในวันนี้ดิฉันจะแบ่งปันทุกคนว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มที่ 9 โมงเช้านะคะTrack1 นะครับจะมีเรื่องของ Keynote นะครับก็หัวข้อถามอะไรก็ได้ถามแมทมาสิจ๊ะนะคะแล้วก็จะมี Track1 นะครับในส่วนของ Track 2 และ 3 ก็จะมีการแพร่ภาพไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ After Party จะเป็นคืนพรุ่งนี้นะคะจะคืนนี้คุณก็สามารถสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากไปในค่ำคืนนี้เป็นการส่วนตัวนะคะขอบคุณนะคะผู้ชมทุกคนในทุกๆ Track เราจะมีลันช์บ็อกเหลืออยู่เยอะแยะเลยนะครับถ้าคุณยังหิวอยู่ก็สามารถคว้ากลับไปนั่งกินหรือสแน็คเองก็มีไปที่ลันช์ฮอลล์แล้วก็หยิบจับสแน็คต่างๆที่ยังมีคอยคุณอยู่อีกมากได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ